Selam aleyküm saygılı teleseyircilerimiz. Efirde bugün yayını ve men memnuniyet ile sizlerine bugünkü misafirimiz tanış etmege isteyen bu Emel Kırım Vakıfı'nın idari heyetinin azası hürmetli Cevdet Ağa Tayiroğlu. Selam aleyküm Cevdet Ağa. Selam aleyküm. Selamlar olsun bizden. Sağ olunuz. Bugünkü yayınımızı biz istedik Bulgarya'da yaşayan bizim vatandaşlarımızga bağışlamağa ve böyle sualim, birinci sualim böyle olacak. Kırım Tatarlar Bulgaristan'da nasıl ve ne vakit peyda oldular? Şimdi bunday bir fırsat verdiğiniz için Bulgaristan Tatarları hakkında konuşmak fırsatı tabii ki çok güzel bir şey. Beni mutlu ettiniz inşallah. Yaxşı bir program olur. Bulgaristan'daki Tatarların tarihi çok eskiye dayanar. Bulgaristan'daki tarih vesikaların, dokumentlerine göre Bulgaristan devletiyle Tatarların arasındaki ilk siyasi temas ilişki 1241 yılında bulan. Bu ilişki kısa süreli bir ilişki. Fakat ondan sonra 1242 ve 43 yıllarında Kırım, şimdi Kırım dedim de bir yerde bir yanlışlıkla da düzeltmek gerek. Çünkü o dönemde Kırım Tatarı de aytılmay. Tatar da o dönemde o tarihi belgelerde anlaşılan anlam şu: Altın Ordağa mensup olan askerler, insanlar Tatar atıman adlandıran. Sonra bu isim uzun süre Bulgaristan'dan, hani Bulgaristan bu sözcüklerini eş anlamlı kullanacağım. Ve o sebepten dolayı Bulgaristan'da şimdi bile Kırım Tatar sözü eşdeğer. Çünkü Bulgaristan'da başka Tatarlar yok. Hani Kırım Tatarlardan başka Tatar yok. Bu sebepten dolayı ilmi kitaplarda bile Tatar deyince Kırım Tatarlar anlaşılan. Kırım Tatarlar, hani eş anlamda kullanacağız dedim de o sebepten dolayı affetiniz ve alışkanlık işte. Kırım bu meseleni irdelemek için ikiye ayırmamız gerek. Kırım Tatarların göçleri Bulgaristan'a Osmanlı döneminden evvel ve Osmanlı döneminde, çünkü bu iki periyotta farklı nitelikler taşıyor. Çünkü birincisi bu dönemde Tatarlar Altın Orda mensubu bulup ve Bulgaristan'da o dönemde Bulgar iktidar üzerinde bile hegemonya kurup ve tamamen Bulgar devleti Tatarların yönetimine geçiyor. O sebepten dolayı Bulgaristan tarihinde bir periyot hafif Tatar hegemonyası ve baskın Tatar hegemonyası de ayrı periyotlar var. Bu gelişmeler sırasında Bulgaristan hani bu hegemonya sadece iktidarını etkilemek değil, aynı zamanda 1300 senesinde Bulgar tahtında Nogay Han'ın oğlu Çaka bulan. Nogay Han'ın oğlu Çaka kimi yerde çok diye geçen bu tarihi bir gerçek ama isim konusunda farklı varyantlar var. Kısa sürede olsa Bulgar tahtında tabulan ve bu dönemlerde Kırım Tatarların batıga
Garp Avrupa'sına veya Merkez Avrupa'sına akınları bola ve bu akınlardan sonra dönüşte Bulgaristan'ın şimal bölgesinden geçip o bölgelerde ganimet alıp gene dönerler. Bu dönüşlerden sonra bir iz bırakmaylar, yerleşmeler ve mekan tutma, yer tutma şeyleri 13. asırda başlayıp fakat bu yerleşimler hakkında yeterince tarihi belgeler yok. Bu sebepten dolayı kütlevi yerleşimlerin belgelengen tarihi 14. yüzyıldan 14. asırdan başlayıp Osmanlı döneminde ise Kırım Tatarlar Osmanlı'da daha düzenli, daha planlı bir şekil alır. Bu şekilin içinde Kelgen Tatarlar Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu tarafından himaye edilen bir takım imtiyazlar tanıla onlara, toprak verile, kimi iktisadi ve içtimai faaliyetlerde tabılması için imkan verile. İçtimai degende eğitim konusunda öz mekteplerini, imamlarını özleri seçmesi ve o dönemde Tatarlar bir şekilde özlerin içinde kapalı bir topluluk bulup kalırlar ve aynı zamanda da farklı içtimai hiyerarşiyada farklı yerler alabilirler. Köyde muhtar olmak, yoksa başka vergi toplama hakları vesaire gibi şeyler, imkanlar verilir. Öbür şeyi de bir yerde ayrılması gerek başka bir şey de var. Şimdi Bulgaristan'a göç eden Tatarların ikiye ayırmamız gerek ve bu genel Kırım ehalisinden göç edenler aynı zamanda 1475 yılından sonra Kırım'ın Osmanlı'ya dahil olmasından sonra Kırım hanlarına, Han sülalesine dahil olan prensler hani Kırım tahtına tehlike oluşturmaması için onlar mecburi imtiyazlı göçke tabi tutulalar. Onlar Bulgaristan'da toprak sahibi olalar. Onlara saraylar kurular, askeri ve idari yetkiler verirler. Bunların arasında çok bilgili, eğitimli Kırım Tatarları var. Sırası geldiğinde bir sülale için anlatmak isterim. Cevdet ağa, biz mına devam ederek, men sizge sorular bereceğim. Ama mına başını pek meraklı anlatmaya başladınız. Bakınız Cevdet ağam, ya bugünkü kunde mına meraklı Kırım Tatar mahalleler, binalar Osmanlı zamandan bir şeyler saklanıp kaldı mı? Şimdi ne yazık ki Bulgaristan'daki Kırım Tatarların tarihi aynı zamanda da üzüntülerle ve bir nevi facialarla da dolu. Çünkü başında da ayttım, Bulgaristan'daki Tatarların tarihi göçler ve yerleşimler tarihi.
ve her bir göç, her bir yerleşim yeni bir kıyınlıklar getirir. Yeni bir nevi, her bir göç yeni bir facianın başlangıcı, yoksa bir faciadan kurtuluşu bolgandır. Bugün Bulgaristan'da Tatarlar, Bulgaristan ehalisin prosent bulup alganda çok az bir kısmın teşkil etti, temsil etti, çok az kaldı. Ama ne kadar? Tahmini ne kadar? Nüfusu ne kadar? Tahminen şu anda 2001'de yapılan ehali sayımında Bulgaristan'daki Tatarların sayısı 1801 çıktı. Bugünlerde canı ehali sayımı var. Canı rakamlarını göreceğiz. Bu rakamlarda şunday bir enteresan bir gerçek var. Hani özlerin Tatarmız hep tanıtkan kişilerden fazla, ana dilim Tatarca diyenlerin sayısı daha fazla. Ya ne için öyle? Neden? Yani asimilasyon proseslerine uğradılar mı? Bu soruya cevap vermek için ben de biraz düşüngemen, kimi araştırmalar yapkamam. Şimdi şunday değil, Bulgaristan statistik organizasyasında bu ehali sayımında anket formları var. Bu formlarda daha evvel Tatar yeri var idi. Ve 1970'li yıllarında bu silindi. Hani ben buna diyeyim, Kırım Tatarların statistik ölümü ve onlar Tatar Bulgar'ını belirtmek için sen özün boş yerge yazman gerek. Ben Tatarman. Hani bu her bir statistik şeyde olur ya, i drugiye. Hani eğer ki özün Tatarman deyip yazarsan o zaman Tatar sayılasın. Çok azılsadım. Ama bu tabii ki ayrı bir gerçek. Şunu aytmamız gerek. 1989'dan sonra Todor Zhivkov'un rejimi, sosyalizm rejimin dağılgandan sonra Bulgaristan'da bir demokrasiya havası eskenden dolayı belli bir özgürlükler, belli bir imkanlar verildi ve bu dönemde de Tatarlık ruhu Bulgaristan'da yaşayan Tatarların arasında yeniden candan temelden bir canlanma, bir şekilde bir rönesans yaşadı ve insanlar birdenbire özlerin Tatar Bulgar'ın keşfedip ve öz kültürüne, öz tarihine, öz ananelerine sarılıp ve bir merakla, bir heyecanla onlara sarılıp onlarını geliştirmek için öz organizasyonların kurdular. Bunların arasında kurulan derneklerimiz var. 1993'te Silistre'de Asabay Derneği kuruldu. Bu ilk kültür ve içtimai ve dayanışma faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Kırım Tatar Derneği'dir. Bu dernek kısa sürede canı alanlarda, kültür alanlarında faaliyet gösterip en önemlisi de her sene düzenli şekilde depreş düzenlemesi yaptı, organizasyonu yaptı ve Bulgaristan'da bütün Tatarlar arasında bir bayram havası esti ve yeniden insanlar Tatar yırları, Tatar masalları vesaire bir canlılık yaşadı. Bundan sonra Dobric'te Navres Derneği kuruldu. Novriç'in merkezi
yer bulgan için faaliyetler daha fazla insan katılımı oldu ve bu organizasyonlarda Romanya'dan soydaşlarımız katıldı ve onların da katkılarıyla Tatarlık ruhu daha da yükseldi. Cevdet Bey, demek Romanya'nın ve Türkiye'nin alakalarınız pek yakın. Öyle aytmağa mümkün mü? Şimdi tarihi olup belki şunu aytmamız gerekirdi. Bulgaristan'daki Tatarların Osmanlı döneminde hani konuya geleceğim hani biraz tarihe de başvurayım. Bulgaristan'daki Osmanlı döneminde Tatarlar geniş bir geografyada tabılganlar. Bulgaristan'ın Garp bölgesinden başlayıp Şimali bölgesinden Tuna boyundan devam edersen bir Fransız istihbarat subayının şeylerine göre o Osmanlı'da bu seyahatini yaparsanız Tatarcanı bilerseniz Macaristan'dan başlayıp Tatarcaman Karadeniz'e çıkarsınız Hani belli bir Tatarların yerleşimi hakkında bir bilgi ne kadar metafora olsa da bu belli bir gerçek temeli var. Hani ve şimdiki Tatarların tabılgan yerler bu Şimali Şark bölgesi, o da tarihte bilingen yer Dobruca isminden bu geografya anlamında bir anlam taşıyor ve o da Bulgaristan'la Romanya'dan arasında paylaşılan bir bölge. Ve tarihi olup hani bunların arasında en yakın akraba insani ilişkiler bulgan. Bir soydan bulganları için bunlar hep bir arada bulganlar. Şimdi Bulgaristan'ın ve Romanya'nın Avrupa Birliği'nde bulmaları ve sınırların sembolik halde bulduğu için yakın ilişkiler bir engel kalmadı gibi. Şunu aytmakta fayda var. Ben başka yerde de bu ilmi toplantılara katıldığımda hani bana karşı muhalefet de sertti ama ben yine aytmaktan vazgeçmeyeceğim. Bulgaristan'la Romanya'daki iktidarın azınlığa karşı davranışı tutumu farklı. Romanya'da şimdi de Tatar ve Türk azınlığına bir takım devlet tarafından imtiyazlar tanınır. Bulgaristan'da bunda şeylerin olması çok beklenmiyor. Hani şu anda Kırım Tatarları bir kültür faaliyeti yoksa bir içtimai faaliyet yükseltirse bunun finansmanı öz kaynaklardan olması gerek. Ve şunu da aytmadan tarihi manzara çok eksik kalar diye düşünemem. 1984 ile 85 kışı bu en çetin kışıydı. Ben hayatımda ilk defa Avrupa Nehri Tuna'nın donganın gördüm. Hani Tuna tamamen dondu. Romanya kısmından insanlar Tuna Nehri'nin üzerinde cürüp geçkenin gördüm. Bu sadece tam o en çetin kışta Bulgar hükümeti Bulgarlaştırma kampanyası. Bu da bütün Müslüman insanların adların Bulgarca'ya dönüştürüp bir şekilde onlarını Bulgar yapma amacından bunda bir şey yapılgan idi ve bu kampanyada insanlar malından, mülkünden ve kimi insanlar da canından buldu. Yani ve, Rusya siyaseti gibi öyle mi? Rusya'da gibi. Şimdi Rusya siyaseti mi?
değil mi şunday. Yok, Bulgaristan mı? Bulgaristan hakimiyeti Kırım Tatarlarga, Müslümanlarga Rusya siyaseti gibi davranaydı. Yani Bulgar etmegi, herkesini Bulgar yapmaya istedi, öyle mi? Doğru. Unutmamak gerek ki şimdi Bulgaristan'da her şey Sovyet modelinden onların tertibimen yapılgan idi. Bir arada şunu bile ayda ediler. Hani 16. Sovyetler Birliği'nin 16. Cumhuriyeti Respublikası diye payda ediler Bulgaristan için ve hani bir işte olumsuzluk varsa bir iş cürmü şu ifade kullanılıydı. Sovyetler Birliği'nde de ondayım. И в Советском Союзе так. Bu mevzunumuna devam etimiz. Bilesiniz, siz de represiyalarga uğradınız. Neler sizden oldu? Şimdi bu çok ciddi insanlık dışı bir kampanyaydı ve tabii ki bu Bulgar hükümeti tarafından hem iktisadi hem siyasi hem dış politika her türlü milletler arası ilişkiler açısından organize edilgen bir kampanya. Hani bunu hukuken tanımlaması muhtemelen soykırım demek gerek. Hukukçu değil ben, hani iddialı da değil ben ama muhtemelen bunday denmesi gerek. Todor Zhivkov unutmayın ki onun Sovyetler Birliği kahramanı unvanına sahip idi ve bu kampanyada Sovyetler Birliği'nin siparişi basakazu yapılması gereken bir kampanya diye aytıldı. Tabii ki ben özüm araştırmalarda bunday bir dokumente ulaşmadım. Bu şeyde bunların siyaseten hazırlığında tarihi dayanaklar tapmak gibi bir çabalarında degen şuydu ki Bulgaristan'da bulgan Türkler zamanında Bulgar ekenler Osmanlı döneminde onlar Türkleşkenler ve şimdi özün soyuna döneler veya yeniden tuvalar ve Bulgar bolup tuvalar. Bu sebepten dolayı bu kampanyanın adı Возродительный процесс, hani ve yeniden. Fakat bu insanlar buna inanmadılar tabii. Kimse inanacak da değil. Ve en acı, Kırım Tatarlar manedi. Bulgaristan'daki Tatarlar ve özlerin bugün de men Tatarman degen kişiler öbürsünün kart babaları, kart anaları Kırım'dan Kırım Cengi'nden sonra göç etkenler ve ben özümden örnek verecek bulursam benim kart babamın babası Nogay Mehmet Kırım'da doğan 1865'te hani bu benim kart babamın aytkan hani hikayesi ve onundan algan notlarım bunlar ve o Kırım'dan Bulgaristan'a o zaman Osmanlı İmparatorluğu 1860'larda göç ettiler ve ilk ingen yerleri de düşken yerleri de Tuna boyundaki Svistov şehrinde. Ondan sonra zaman içinde bugünkü Şimal Şark Bulgaristan'da Dobrçak'a göç ettiler ve şu anda bizim koyumuz o yerde. Ondan sonra tabii ki Bulgaristan ekonomikasında çok şiddetli krizisler başladı
ve bu sonuç bulup ciddi bir sosyal memnuniyetsizlik başladı ve bu da herkesin Bulgarlarını da etkiledi ve bütün bu suçlu ve milletler arası baskılardan dolayı Bulgaristan sınırlarını aşma zorunda kaldı ve 1989'da Bulgaristan'daki Türklerini ve Müslümanlarını, geniş kapsamlı bir sözcük menaki Müslümanlarını herkes istediği yere gidebilir de başladılar. İnsanlar durup dururken de göç etmez. Fakat bu prosesini hızlandırmak için onlar baştan aydın kişiler başka insanlarını önderlik edecek, yolbaşçılık edecek ağırbaşlı sözü tınlanan insanlarını mecburi göçe tuttular. Kıbrıs'ın Avusturya'ya, kimisin başka yerlere bu kampanya ilk aşamada bundaydı. Ondan sonra Kıbrıs'ın Türkiye'ye göç etmeye zorlandı. Benim özüm mağa Bulgaristan'ın KGB'sinden gelgen ofisyerler dediler ki Bulgaristan'ı 24 saat içinde terk etmem gerek. Sebebi de ki ben başka insanlara belli bir faaliyette onlara yol gösterebilir hemen vesaire gibi asılsız, temelsiz suçlamalarla karşılaştık ve 89'dan sonra Türkiye'ye göç ettim. Şu anda Türkiye'de tabulaman ve aynı zamanda Bulgaristan'da 1930 senesi kurulan Kırım Vakfı ve onun da Kırım davası için neşriyatta tabulgan Emel Mecmuası'nın idari azalarından tabulaman ve kolumdan gelgeni kadar Kırım Milli Davası'nda da faaliyette tabulaman. Cevdet Bey, ya o vakitleri dini hayatımızda neler oldu, camiler ne oldu? Siz kolunuzdan gelgeni kadar eski caraların kapını açmak için. Nasıl? Eski caralarımızın kabuğunu açmak istiyorsunuz. Evet, bizge meraklı camiler kap aldım, neler oldu mu nasıl aytasınız? Aynı siyaset, Kırım'daki bir siyaset Bulgaristan'da da olgan idi. Üzülecek şeyler bunlar. O zaman her şey yasaklandı ve cenazeler yasaklandı. Mezarlıklar ayrıldı. Hani mezarlıklarda isimsiz mezar baştaşları göründü. Çünkü kimse Bulgar adından ölgen yakının akrabasının ismini yazmasa da tuğan tarihin ve ölgen tarihin yazıydı. Mezarlıklar ayrıldı. Bizim köyde bile eski mezarlık 84 kişi, onun bir kısmı ayrıldı, canı mezarlık bulup ve o mezarlıkta da mezar taşları hepsi isimsizdir. Hani kimse Bulgar ismiyle ölgen mezar taşını yazmak istemedi. Sonra 89-90 senelerinden sonra o mezarlıklar da ortak mezarlık bulup dini faaliyetler yasaklandı. Anlaşıldı.
Я Жевжет Бей бахнас, я мына Кырымны, Кырым татарлығыны, біз мына көресіз, біз көреміз, соны яшатма тырышасыныз, мына байрағыныз бар, ama Bulgar татарлары Kırım'ны nasıl yaşataydılar? Öyle imkanlar oldu mu? Şimdi şunu kaydedeyim diye, yani belki bunu bunday başlamamız gerekirdi sohbetimizde. Bulgaristan'da Kırım Tatarlar ne kadar az bolsalar da hiçbir zaman Kırım sevdasını coyutmadılar. Hani imkanları ne kadar sınırlı bolsa da bir şekilde Kırım'ı her zaman ana vatan, tarihi vatan deyip görgendirler. Ve bunu ben bir kişgene bağlılıkta başımdan geçken bir hatıramam anlatayım sizge. Şimdi benim bir dayım var idi, rahmetli oldu köpten ve bağlılıkta benim mektepte arı okugan bala gibi bilineydim ve tabii ki bu sebepten dolayı kimileri bana sual soraydılar ve bu hakkı dayımın suali şu idi. Cevdet, aytmağa dünyanın en dülber yeri kaysı yer. Ben de o bağlılık heyecanı ben mektepten algan bilgiler ben Amerika'da şu yer güzel çok dülber, Afrika'da şu yerde şu güzellikler var ve sonunda kolu uzatıp omuzuma bir bağlam. En güzel yer Kırım. Siz olsanız Kırım'ı ziyaret ettiniz mi? Öyle imkanlar oldu mu? Oldu çok şükür. Hani Kırım'dan çok hani soy soplarım, akrabalarım bile var diyecek kadar tabii Kırım'da yaşayan tüm Kırım Tatarlar benim soyumdan, benim akrabam sayılır. Sağ olunuz. Ve bilirsiniz mi, pek meraklı ya Bulgar Kırım Tatarlarından meşhur, müvafakiyetli bir şeye erişken insanlarını kayıt etmeye mümkün mü? Sen görürsen ben eski sualinize dönüp hani sualiniz çok yerinde bir sual. Şunu da anlatmak isterim. Şimdi bizim Bulgaristan'da tabii 69 sene evvel vefat etken bir şairimiz var. Hani onun şiiri ben hani ne kadar Bulgaristan'daki Tatarlar Kırım'a bağlılar ve bu bağlantı ne kadar onların içinde, ruhunda var. Onun şiirini okuyup zannedemem ki sualinize derin ve duygulu bir şairin dilinden cevap vergen olacağım. Tatarlıkka. Buyurun. Göz yaşından karasak yeşil curtkan, Tatarlıkını göremiz kızıl otta. Tatarmız deyip cüremiz, göre almayımız. Korkak canlı Kırım'dan kuvalmayımız. Biraz yalsak Timur'dan, Hülagu'dan, talk ederimiz düşmanı zor görmeden. Dünya kadar şanı var Cengiz Han'ın, buna bizim halimiz torunların. Men Tatarman degenler bundan yalır. Otka düşüp cansa da adı kılır. Biz o adını saklarmız er kalpten, dua etip anarmız 5 vakitte. Kırılgırını kuvayık mübarek curttan, sığ tabarmız dünyada halay kalktan. Biz azgana silkinsek bu uykudan, yardım kolu uzanır tab Japon'dan. Çalışkanga dünyada yardım vardır. Kadir Tanrım daima oğa yardır. Tanrı bizge özenip Kırım için, onu eşsiz yaratan Tatar için. Kim bu korkak joyulgır, suna koz kazak, yıkılgırga kurayık cennem tuzak.
uzun sözün çok olur tınlaması. Buna budur Tatar'ın dan duası. Nasıl güzel, maşallah. Ya müellifi kim? Bu Ali Osman Ayrantok. Hani Ali Osman Ayrantok 1877 veya 78 senesi doğan ve 1952'de vefat etken. Ne yazık ki hani onun hatırası yaşatılmadı ve şimdi onun ölümünün 70. senesi gelecek sene onun mezarından anıt diklev için çalışmalarımız var. Onun mezarlığı biline de tam mezarı bilinmiyor. Bu sebepten dolayı onun anısını, hatırasını yaşatmak için anıt mezar diklev ve gelecek sene de bir törenle onu anmak, ona saygımızı göstermek için bu faaliyetlerini göstereceğiz. Ve bu faaliyetlerin başında da Melika Tat hanımefendi var. Onu bu unutulmaktan ortaya çıkarıp bunun eserlerini geniş cemaatke bildirdi. Bu insana ulaştırdı. Şimdi daha farklı insanlar da çalışıyor. Şimdi onun mezarı Bulgaristan'ın Onogur Curtluk köyünde. O köyden de bu faaliyetini Gürsetken Çetin Feyzullah arkadaşımız var. Ve doğan yeri de Srediş'te, Beypınar. O köyde de Şevket Menseit arkadaşımızın Gürset'te faaliyet var. O köyde de onun doğan yeri bulganı için onun anısına onu bu köyde doğan şairin bir anı plaketi bir idari binanın korungen merkezi bir yerde o köyde doğanın bildirgen bir plaket onun anısına. İlginç şiirleri var. Belki siz de fark ettiniz. Hani sadece şey değil. Hani Tatarca'da kimi şiirlerini yaratabilgen kişi ve şiirleri de en bulay şakacı ama aynı zamanda da ciddi bir kritikası bolgan bir şair ve her zaman da onda bilingen sivri dilli. Onun Ayrantok çok enerjisi bolgan için, hareketli bolgan için başka bir adı da toktamaz. Pek meraklı. Cevdet ağam, ya mına Bulgaristan'da yaşayan Kırım Tatarlar, onlar özlerini nasıl tanıyırlar? Kırım Tatarlar değiller, Bulgar Tatarlar değiller. Özlerini kimden daha çok bağlarlar? Birçok endi yıllar, hatta asırlar geçti. Şimdi onu baştan da tanıtmak ettim. Hani baştan Tatar bu şey. Ayttınız bunu ama şimdi de öyle Tatar değiller mi? Şimdi bu Kırım Tatarlığı sanki canı keşfedilen bir olgu gibi. Şimdi çoğu insan Kırım Tatarmız deyip ve her zaman da biz Kırım'dan gelgemiz, bizim damarımız Kırım'dadır deyip bunu herkes ayıttı. Hani bu Kırım hani bu şiirde hani Kırım ne kadar Kırım bizge yakın, ne kadar bizim kalbimizde başka bir şiirsel yanıtman cevap vermeye çalışayım. Bu şiir Ali Osman Ayrantok'un şiiri 1935 senesi Emel Mecmuası'nda yayınlanan, basılgan. Canlı bir şiir. Hani bunu da
şimdiki günümüzün şairi Leman Hanım'ın şiirini okusam, hani Kırım ne kadar insanların gönlünde, yüreğinde bolganı bunda da göreceğiz. Leman Hanım şunday anlatır Kırım sevdasını. Ant Etkemen Marşı'nı biz hepimiz bilemiz. Ant Etkemen Marşı'nı biz hepimiz bilemiz. Tatarların yukusunu dirlik işin bölemiz. Özümüzden iş habersiz pek kop sene yukladık. Öksüzler de biz kadersiz dört bucakta cayıldık. Dört bucakta biz bolsak da dilimizni coytmadık. Aydınlıkta karanlıktan, Tatarlıktan kaytmadık. Bir çelebi cihan gerek şimdi, aldığımızda cürecek. Tatarlarını bir tek yürek etip şavle sepecek. Ant Etkemen milli marşını Balaşağa aytayık. Biz bilirimiz, iş birimiz duymayık Tatarlıkını, müsaadenizle. Balaşağa aytayık. Coytulurmuz korkusunu iş birimiz duymayık. Tatarlarını biz Kırım'da, dünyada yaşatayık. Ne güzel. Maşallah. O kadar güzel meraklı adlarını bizlerge açtınız. Eğer da şiirleriniz olsa okuyberiniz. Biz de bu yanı sımalarını, biz de bu yanı şairlerimizni tanıyık. Eğer da şiirler olsa okuyabilirsiniz. Da aytılacak, anlatılacak o şeyler var da. Leman Hanım'ın kitabı, şiir kitabı Leman Balbek. Aynı zamanda başka bir Kırım Tatar folkloru hakkında Gülser Canay Hanım'ın çalışması var. Şu kitap. Bu kitap baştan Kırım'da Tatarca çıktı. Tatarca değil mi? Hani bunu Kırım Tatarca anlamanız gerek. Hani bu da başka bir alışkanlık. Ve ondan sonra bu Tatarcası Bulgarca'ya tercüme edildi. Ve Bulgaristan'ın İlimler Akademiyası'nın neşriyatı bulup çıktı ve Bulgarcası da çok başarılı bir şey oldu, tercüme oldu Bulgarca'ya. Ne kadar bu şiirler Bulgarca'ya zor, kıyın olsa da tercümesi ve çok emek verilip ve bu kitap dünyaya çıktı ve bu da inşallah Bulgaristan'da Tatarların var bolganların, onların kültürü bolganı, onların örf adetleri, öz dilleri bolganın bir kanıtıdır diyeyim. Pek güzel, pek meraklı. Ya dergiler o yıllarda Bulgarya'da Kırım Tatarlar tarafından dergiler çıkaydılar mı? Şimdi şunday nüfus sayısı az bolganı için ve biraz evvel de 1989'da bu Bulgarlaştırma kampanyası da Bulgarlar istedikleri rezultatını alamagandan sonra insanlarını göç ettirmeye başladılar. Baştan dediğim gibi aydın, ziyalı insanlarımızı sürdüler bunun başka bir tanımı deportasyon diyebiliriz ve Bulgaristan'daki ne yazık ki bu içtimai ve kültür faaliyetlerini cüretecek aydın kişilerimiz az kaldı. Ama çok şükür hani bu şeylerde kitap araştırmasında, kitapların basımında Dobriş'ten Necmettin Murtaza arkadaşımızın maddi ve manevi katkılarıyla
Hani bu Leman Balbek'in kitabı çıktı, başka kitaplar çıktı ve sadece Tatarlardan yazılan kitaplar değil, aynı zamanda da Bulgaristan'da Bulgarların yazdığı kitaplar da çıktı. En kıymetli kitaplardan biri de Krimsko-Tatarski Balgarski Rečnik sözlük ve bu sözlük de doçent Maria Mravkarova'nın ve Bulgaristan'da tam yerinde toplanan sözcüklerini ve onlarını yorumlayarak, bilimsel yorumlayarak arı bir eser bıraktı ve bunun basılmasında da gene Dobriş'ten Neşmedin Murtaza arkadaşımızın katkıları var. Ve aynı zamanda Maria Mravkarova'nın başka bir kitabında gene o arkadaşın ve onun çevresindeki kişilerin katkıları var. Şimal Şark Bulgaristan'da Kırım Tatarları kitapçığı çıktı ve o kitapta da sizin sorgan sorunuz var. Hani Bulgaristan'daki Tatarların yaptıkları mimari eserlerde farklılık var mı? O kitapta görüngen yapılan bir araştırmada şunu fark edildi ki Kırım Tatarların kurdukları camiler Bulgaristan'da İslamiyet'in tüm şartlarını getirmesiyle birlikte aynı zamanda da Kırım Tatarların mimari anlayışını, onların Kırım Tatarların özüne yakın, gönlüne yakın mimari şekillerin de tabıldırması ve onların diğer camilerden farklı kılganın koruyan. Yani camiler onda yüksek değil, kubbeleri, minare genelde caminin duvarından yakın diklene vesaire bir takım özelliklerini bu çalışmada görebiliriz. Tabii ki kimi şeylerde biraz sözden sözge ama bir laf vardır, laftan lafını aşar. Ve şuna aytmamız gerek ki Bulgaristan'da Tatarlar geldiğinde ben onu biraz daha ayttım. Hani özleri kapalı bir toplum gibi yaşamakını tercih etkenler ve yerleşken Bulgaristan'a geldiğinde onlar ya bir yerleşim birimin de mahalle kurganlar ya da ayrı koy kurganlar. Şimdi en örnek ben özüm tuğan köyümden aytayım. Bizim köyüm Anışçık, Bulgarcası Çerkovna, Bulgar mahallesi var ve Tatar mahallesi var. Bunların arasında 1500 metre gibi mesafe var. Hani birbirlerine bir şeyleri yok. Hani yakın temasları yok. Ve bu sebeptendir ki mektepke gitmeden evvel ben Tatarcadan başka bir dil bilmiyordum. Ve birinci sınıfka gittiğinde o senede Türkçe eğitim yasaklandı. Ben Bulgarca hiç bilmeden birinci sınıfka başladım. Pek meraklı, pek güzel. Cüce ağam, ya Kırım'da olğan vakayalarını Bulgaristan'da bugün yaşayan vatandaşlarımız, aslında bizim diasporalarımız bilerler mi? Takip ederler mi? Takip ederler, etmemek değil, imkansız. Hani bunlar her zaman Kırım'ın problemalarından yaşayan insanlar, her zaman Kırım'da bolgan yaxşı işlerge kullangan ve hani olumsuz işlerge de üzülgen insanlar.
her zaman Kırım sevgisi men, Kırım'ın duygusu men yaşayan insanlar. Değil ki 18 Mayıs Kırım Tatarları için bir facia günü. Bulgaristan'daki Kırım Tatarlar Asabay'ın onların organize edip her zaman 18 Mayıs'ta bu deportasyada ölen soydaşlarımızın ruhuna camide dua okuma. Ve aynı gün Rusya'da Rusya Federasyonu'nun başkonsolosluğun önünde protesto mitingleri yapılan ve bu yapılan facianın sorumluluğu Rusya Federasyonu bulup onlara bir protesto metni mektubu verilen ve aynı zamanda Bulgaristan'daki iki arkadaşımız Kırım Tatar Dünya Kongresi'nde azasılar. Fakat yeterince katılamamasından dolayı gene de onların yerde tabulması bir şekilde Bulgaristan'daki Tatarların Kırım'daki bolup bitkenler Kırım Tatar Milli Davası'nın işinde tabulganın bir işaretidir diye düşünemem. Gönül isterdi hani Bulgaristan'daki bu derneklerimiz daha aktif faaliyetlerde tabulsun ve güzel fikirler de var bu açıdan. Bulgaristan'daki dernek, Romanya'daki dernek, Litvanya'daki dernek, Polonya'daki dernek, bu dernekler hepsi Avrupa Birliği'nde ve ortak bir metinmen Kırım Tatarların Avrupa Birliği'nde bu meselenin daha yüksek seviyede, siyasi seviyede dikkate alınmasını, Bulgaristan'daki Tatarlar bunda bir girişimde tabuldular. Ama bunun devamı ne yazık ki gelmedi. Ama güzel fikirler. Cevdet ağam, münasebetimizdin sonunda biz bilemiz ki bugün Kırım'da birçok vatandaşlarımız hapslerge düştüler ve Kırım'da pek ağır durum. Vatandaşlarımızga ne aytar ediniz? Nasıl destek sözlerini aytar ediniz? Aytacak çok şeylerimiz var edi. Hani ben sonunda Bulgaristan'daki bu Bulgaristan'daki Kırım Tatarı ayrı bir mesele Kırım'dan. Çünkü Kırım'da Bulgan soydaşlarımız, Kırım Tatarları hepimizin aynı probleması var. O da var bulma, yok bulma probleması. Hani biz var mı bulacağız, yok mu bulacağız? Ve bunun için bütün mesele bu. Biraz Gamlet gibi seslendi ama gerçek bu. Ve bunun da yollarını benim bir çalışmamda hani sosyopolitik analiz gibi bir makale şeklinde yazılgan idi bu. Bulgaristan'daki şeyler birkaç nokta var. Biri Bulgaristan'daki Tatarlar yeterince hani öz tarihini bilmiyorlar. Ne yazık ki ve Bulgaristan'da Tatarlar başka etnik topluluklar tarafından da yeterince bilinmiyor. Hani belki bu ayrı bir sohbet olabilir dedim. Hani bilmek, bildirmek, bilinmek ve onun dışında da fark edilmek. Hani şimdi değilsiniz Tatarımız Bulgaristan'da
Tatarmış, ben her gün bu kalpakını taşımayman. Bunu taşısam bile köbüsü bilmeyecekler. Bunun ne anlamı var, ne simbol bolganı bilmeyecek. Hani bekimi de Tatar arkadaşlarga diyeyim ya ben sizin üye kirgende kaydan bileyim ki bu Tatar üye. Ne farkı var standart Bulgar üyünden yoksa Avrupa üyünden. Sonra Bulgar Tatarlar yıllardır hep özün emeğimen suçka karışmadan, cinayet işlemeden, bir hırsızlık yapmadan özün emeğimen, özün hayatını sürdürgen ve hiçbir zaman iktidarga, toplumga bir şey yaratmagan. Bu sebepten dolayı da Tatarlar bir şekilde görünmüyorlar. Ve aynı zamanda da bu karakterle Bolgan'da hiçbir zaman da tartışma konusu, diskusyonumuz. Hani bu şeye katılmaylar. Ve bir nevi sonuç olarak Bulgaristan'daki Tatarlar bunlarını tanımlamak gerekirse bir nevi kripto etnos gibi kalan. Aslında zengin kültürel mirasımız var. Dilimiz var. Örf adetlerimiz var. Bunların özümüz öğrenip başkalarına da öğretmemiz gerek. Sorunuza gelince belki bilmiyorum zamanla açtık mı? Pek az vaktimiz var. Ve tabii ki biz şu anda olaylarını takip ettiğimiz Bulgaristan'da Tatarlar bulup ve geçenlerde Ukrayna'nın bağımsızlığın 30. yıl dönümünde bu sebepten dolayı bir bildiri yayınladık ve arkadaşlar dediler ki Kırım'ın işgali milletler arası teritoryal bir banditizmden farklı bir şey değil ve Kırım'daki insan hakların ihlali ve sebepsiz yere Kırım Tatarlarını korkutma ve baskı faaliyetlerin bir an evvel toktatılmasını talep etti ve bunu da Ukrayna Başkonsolosluğu üzerinden diplomasi temsilciliklerge bildirildi. Девжет ағам, çok sağ olunuz. Sizge çok minnettarmız. Meraklı sohbet için yayınımızı bitirmeye mecburmuz ama ileride biz sizinle tekrar bağlanırız ve bu mevzuna devam ederek çünkü biz bugün Bulgaristan Tatarlarını açtık ve bu mevzu üzerinde de birçok programlarını yaparız ve bugün biz sizge çoktan çok minnettarmız. Çok sağ olunuz. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz. Hatırlatam yayınımızın misafiri Emel Kırım Vakıfı'nın idari heyetinin azası Cevdet Tahiroğlu olgan edi. Ve birkaç dahadan biz yayınımızı devam ederek şunun için kanalımızdan ayrılmanız bizlere olunuz.
ал боруны. Юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымче ай ольмеммен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз әл ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Yok olacak. Kaçar, bakır, borudan. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің Қырымым. Tekrar selamlayımız bizim endi hoşulgan seyircilerimizni efirde bugün yayını ve men sizlerine memnuniyet ile bugünkü misafirimizni tanış etmege isteyim. Bu pek istidatlı kemaneci Şevket Ablalimov. Selam aleyküm Şevket Bey. Aleyküm selam. Şevket Bey'nin pek güzel gayesi var. O yakında öz konsertini verecek ve bu yakında bugün biz sohbetleşeceğimiz. Böyle likten Şevket Bey. Siz yakında konsertini geçirmege isteysiniz. Ne vakit konsert olacak ve ne maksad ile bu konsertini geçirmege gözde tutasınız? Başta anonstan başlayık, son sohbetimizge geçerik. Selam алейкум, сайгылы джемат. Доброго дня, друзі. 26 жовтня всіх запрошую на наш благодійний концерт, благодійний вечір. Мета концерту, концерт буде присвячений політв'язням кримським. Мета концерту – це зібрати гроші. Можна буде під час концерту зробити благодійні внески, і всі кошти підуть на підтримку дітей і сімей наших політв'язнів. Демек, biz de Kiyev'de Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımızı çağıramız, konsertke keliniz, böyle etip hepimiz mabuslarımızga öz destegini getireyik. Ve Şevket Bey, nasıl eserler yangıracak, kim sizden iştirak edecek? Bakında biraz tafsilatlıca hikayetiniz. Взагалі ідея цього концерту виникла в мене, коли я прочитав один хадіс
Хадіс наступний текст має. Коли спалювали пророка Ібрагіма, мир йому, то одна мураха, на російською мовою муравій, почав в роті носити воду для того, щоб спробувати потушити палаючий костер. І інші звірі почали задавати питання, що ти робиш, ну невже ти віриш в те, що ти можеш затушити великий костер, да, там, такої кількості води. На що мураха відповіла, що я знаю, що я його не потушу, але я думаю про те, коли Всевишній спитає, що ти робив, коли спалювали пророка. От, і цей хадіс мене надихнув на те, що хоч маленькими якимись кроками, маленькими діями, в тій компетенції, да, де я можу, я маю щось робити. Я думаю, всі ми маємо робити. Машаллах. Машаллах, демек, баз ватандашларымыз мына айталар, Кырымдан чыктылар, бир шияпайлар, демек, мына Кырымдан, асылда Шевкет Киевде окуды, бахында быслафети жекмыз, бөйле этип, ось милли аракетимизге, ось иссенни кошты, элем үлкүм айтмага. Ве эсерлерге келгенде нелер ижра этежесиңиз? Прозвучать в програмі твори європейських композиторів. Я спеціально склав таку програму, кримсько-татарських обов'язково, ну і українських композиторів. Тобто буде дуже різнопланова, цікава програма, і, в принципі, програма доступна, так скажемо, не тільки для цінувальників класичної музики, а і для, я розумію, що на концерт, іншаллах, прийдуть не тільки музиканти, багато людей. І я думаю, що музика буде доступна абсолютно для всіх. Çok sağ olunuz. Ve siz yıllar devamında Ukrayna'da yaşaysınız. Genç bala olup Kiyev'e geldiniz okumağa. Aslında Kırım'dan kayırdensiniz? З Криму взагалі я з міста Бахчисарай, причому не з самого міста. Є таке мальовниче село Сюрташ. Я не хочу називати російськомовну, так скажемо, версію Сюрташ. Це мальовниче село, воно знаходиться неподалік від Бахчисарая, це таке ущелля між двох гір, далі починається ліс. Десь в 100 метрах від мого дому вже починається ліс. І в такому мальовничому селі я виріс. Ну, можна сказати так, серце Криму. Кырымны сагынасыңыз? Пек. Пек сагынасыз. Дуже, скучаю по Криму. Іншаллах. Siz umut etesiniz, her şey yaxşı olacak. Іншаллах. Ve muzikaga kelgende, mına kim sizge, siz muzikada bir çok muvaffaqiyatlarga erishdiniz. Men sizni hatırlayım, bilesizmi, siz de kichkene olganda, men pek hatırlayım, kichkene iste'dodli Şevket konkurslarida ishtirok etedi. Mına muzikaga merag'ini kim sizge ashladi? Mına muzika yo'lingiz nasıl boshlangan edi? Ну, мій музичний шлях почався, коли мені було 5 років. Так скажемо, перший мотиватор до цього – це моя мама, Анашка. Якось вони були на концерті класичної музики і виступав Скрипаль. Скрипаля звати, я думаю, ви його теж знаєте, Курсійтов Емір Алі. Він з міста Бахчисарая. І от вони, відвідавши цей концерт, мама дуже надихнулась його виконанням, дуже їй сподобалось. І от в неї така ідея з'явилась, щоб син теж грав на скрипці. Не було спочатку там прям великого в мене бажання, так скажемо. Але, ну і перший мій педагог Сулейманов Рустем Халілович, Рустем Ага, дуже великих там здібностей в мене не знайшов на початку. Але дуже велика праця, дисципліна, контроль з боку мами потім дав результат. Siz Kiyev'e geldiniz okumağa, Evet. mektepke geldiniz okumağa. Kaç yaşında oldunuz? Sizni mına kichkene balаны yolladılar Kiyev'e okumağa, öyle mi? Ну, тут не зовсім так, що було у мене там проміжна така станція Ахяр, Севастополь. Значить, я провчився 3 роки у Рустема Ага. Вже почались перші конкурси, перші концерти.
перше якесь визнання навіть в моєму там селі, вже всі знали, що я там на скрипці граю. Але потім, через 3 роки, мені було 9 років, ми переїхали в Севастополь, в Ахяр, де я навчався в класі, є такий педагог Денисова Лариса Адольфовна, хороший педагог, з хорошим багажем таких знань. Я навчався в неї наступних 6 років. І от таку базу я здобув там. Став лауреатом декількох конкурсів, юний віртуоз, конкурс міжнародний був «Синя птиця», конкурс в Маріуполі. В перший раз зіграв з Ялтинським симфонічним оркестром. Качешна Олган Еденес. Онуч в 13 років. От. І приємно, що якраз я дебютував з твором кримсько-татарського композитора Ельвіри Емір «Візерунки Криму». Був такий хороший успіх і у твору, і в моєму виконанні. До речі, така була смішна ситуація, коли я зрозумів, що є вже визнання навіть серед моїх односельчан. Коли в нас є один сусід, це друг мого батька, і коли на телебаченні показали концерт, де я виступав з оркестром, він сказав таку цікаву річ: «Фах бала, ано 45 адамларны скртыртты». Маленька дитина, так скажемо, заставила стрибати там 45-50 людей працювати. От. І тоді я зрозумів, вже якесь визнання навіть серед односельчан, і так далі. А потім, коли мені було 15 років, поступив я в 10-річку. Це школа для обдарованих дітей при Київській консерваторії імені Лисенка. Це легендарна школа, туди, в принципі, всі визначні музиканти України через цю школу проходили, в принципі. От. Провчився я там 3 роки в класі Мухіної Тамари Георгіївни. Дуже хороший педагог, дуже багато що мені дала. Можна сказати, в такий розквіт мене стався там. Так я представляв Україну на міжнародному конкурсі імені Давіда Ойстраха в Москві. Також їздив на міжнародний конкурс в Болгарії. Багато разів виступав з концертами, з оркестром. Потім вже в 2008 році вступив в консерваторію Київську. В принципі, проблем з вступом не було, бо з 10-річки вступають майже всі. Дуже серйозна база, якщо казати про скрипкову музыку. Мирахлы, сөбетімізді девам етерік, шындымен серджелерімізге шуны теклиф етмек істейм келініс мұна шефкетнің ижрасыны дінлейік, оны севесіні көрерік, яғни пек yüksek seviyede шефкет бізде чала келіні сейретейік, sonra yayınımızna devam етерік.
Yayınımızda devam etemiz. Bu Şevket Ablalimовның çıkışı olgan edi. Ve men şunu ayrıca hatırlatmak isteyim. Oktyabr'ın 26'sında Şevket Ablalimov Kiyev'de aktör evinde bizim mabuslarımızga yardım etmek için konsertini geçirir. Şunun için herkesine davet etemiz. Geliniz ve böyle etip öz isyanı bizim vatandaşlarımızga öz isyanı koşa bilesiniz. Herkesini konsertke davet etemiz. Biz ise sohbetimizne devam etemiz. Şevket Bey, bu sizin çıkışınız olgan edi. Bu Vinyavski. Vinyavski Polonez. Qayerda olgan edi bu sizin çıkışınız? Bu oldu майстер-клас Türkiye'de. В Туреччині відбувався майстер-клас. Це другий курс консерваторії. Відбувався майстер-клас видатного такого скрипаля Андрій Білов. Він проживає в Німеччині, один з кращих скрипалів світу. І от я відвідував його майстер-клас, і після майстер-класу у нас був концерт найкращих студентів. І з тих років ми тісно спілкуємося з Андрієм, дружимо, коли він приїжджає в Україну, бачимось, підтримуємо зв'язок. Ve master-klasslarda bilgenime göre öyle en istidatlı talebeler iştirak ettiler. Sizni yolladılar en istidatlı talebe olarak, öyle mi? Ya hocalarınız hakkında ne aytabilirsiniz? Kimlerini ayrıca kayıt ederdiniz? З педагогами мені дуже пощастило. Дуже хороші були в мене педагоги. Перший мій педагог, я вже казав, Сулейманов Рустем Халілович з міста Бахчисарай. Ази музики мені він давав. Потім Денисова Лариса Адольфовна таку хорошу технічну базу мені дала. Далі Тамара Георгіївна Мухіна по-своєму дала мені розкритись в 10-річці, перший курс консерваторії. А далі вже я перейшов до Кузнєцова Михайла Михайловича. Це людина, ну можна сказати так, опора Київської скрипкової школи, якому на сьогоднішній день, дай Бог йому здоров'я, йому вже 86 років. І він далі викладає, прекрасно викладає. Я думаю, що буде викладати багато років. Він ще учень Ауруської школи. Тобто це в радянські часи, навіть він і в Москві був, і в Санкт-Петербургі. Тобто всі найкращі школи він в себе увібрав. Demek siz pek baxtlısınız ve daha bir hocanız var edi, Nazim Amedov. Evet. Onu da mülkün hoşmağa. Так, Назім Амедов – це, мабуть, да, людина одна. Найменший період я в неї був, вчився, бо я їздив. Я спеціально їздив з Києва в місто Ялта, щоб займатися цим видатним музикантом. І я б хотів дати пораду зараз всім, може, дивляться, музиканти, скрипалі з Криму. Користуйтеся такою можливістю, коли поряд з вами живе така людина. Поїхати. Це людина, яка, два слова розкажу, я вважаю, що якщо брати класичну музику, ну, некрасиво казати, да, найвидатніший. Ну, я вважаю, в один ряд можна поставити з усіма видатними композиторами, бо це чудовий композитор. І, до речі, на концерті я буду грати один з творів Назіма Ага. По-друге, це прекрасний скрипаль і педагог, бо він вчився в Московській консерваторії, він вчився в таких видатних скрипалів, як Андрій Корсаков і Безродний професор. Також він видатний диригент. Він закінчив також Московську консерваторію, аспірантуру у Мансурова як диригент. Ну, так склалося, він опинився в Ялті. Ну, я думаю, якби Назім Ага, я йому це казав, жив в Києві, да, то зав. Відділом Київської консерваторії я би першим бачив би його. Це разом і бід. Дійсно, да, гордість нашого народу в цьому плані, бо більше таких скрипалів такого рівня я не знаю. Мен de sizinle razım. Çünkü Nazim Ağa erciyettin pek istidatlı, güzel hoca, güzel bestekar ve Kırım Tatarlarda onda dersler almağa bu büyük bir şans, büyük bir fırsattır. Şevket Bey, ya konservatoriya vaxtınızda nasıl hatırlaysınız? Kırım Tatarlar çok okudular mı sizin vaxtınızda? Часи консерваторії завжди згадую з натхненням. Дуже хороші часи були, часи становлення як музиканта, як особистості.
перший досвід заробітків грошей, музикою. Ну, тобто дуже багато що цікавого. Кримські татари на курсі у мене були. Звичайно, ми дружили, спілкувались. Це мій друг Усінов Асан, дуже сильний флітіст, лауреат міжнародних конкурсів. Був саксофоніст Джеміль Джерілов, також лауреат міжнародних конкурсів. Назліфе Мурадасілова, піаністка дуже сильна, вона поїхала в Німеччину. Евеліна Ібраїмова, хороший дуже теоретик. Тобто були кримські татари, ми разом тримались. От. Були у нас такі старші наші, да, можна сказати, це Ділявер Усманов, Усін Бекіров. Вони як старші нас оберігали, допомагали в усьому. От. І також ми якось організувались і зробили в 2014 році концерт, присвячений пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу. Мав хороший успіх цей концерт в малому залі консерваторії. Вот. Так що, в принципі, такий костяк у нас був кримсько-татарський. Pek merahlı. Ya konservatoriyani mağa merahlı nasıl eserlerden bitirdiniz? Ну, закінчив я консерваторію з концертом Дмитра Шостаковича. Грав також інтродукція Ронда Капрічоза Сінсанса і Чакону Баха. Ну, така програма стандартна, можна сказати, да? Більшість студентів і грає. Але, в принципі, за ці роки, поки я навчався, я пройшов, мені пощастило, бо я пройшов, мабуть, більше половини всього репертуару, який є. Тобто всі великі романтичні концерти, починаючи від концерту Мендельсона, Чайковського, Сібеліуса і до там сучасних композиторів, ми з моїми педагогами пройшли. Ya Kırım Tatarlarga nasıl münasebetini gösteriyediler? Kırım Tatarlarını konservatoriyada nasıl tanıyediler? Tırışayediler mi? Kırım Tatar eserlerini çalını sizge hol tutayediler mi? Взагалі, я вам скажу, дуже підтримували і було цікаво. Навіть коли був цей концерт, один з номерів був, коли ансамбль народних інструментів виконували, солістом був, у них, я ще забув сказати, Нурі Сабалаєв, також він на курс чи два менше був. Вот. І вони самі визвалися, проявили таку ініціативу, щоб супроводжувати Нурі як соліста. Самі там партії готували. Тобто це дуже привітствувалось. Да? Тобто дуже любили нас і педагоги, хороше ставлення дуже було. Я не можу жодного негативного такого моменту згадати. Все було добре і підтримували виконання національної музики, дуже подобалось. Навіть було таке, я не дуже встигав займатися на фортепіано, а ви знаєте, що у скрипалів є предмет загальне фортепіано, кожен скрипаль має вміти грати. І от треба, у нас постійно були екзамени раз в півроку, і я постійно не встигав підготуватись. Там треба було грати один твір Баха, поліфонікус, а один твір треба було грати акомпанемент. І дуже часто наш національний репертуар нас виручав, бо я пам'ятаю, як Ділявер Усманов грав Каро, якого на весіллю часто грають. В такому цікавому був такий Рідван Асанов, акордеоніст, він грав на акордеоні. Асан Усінов на дарбукі і грав на фортепіано Ділявер Усманов. Шалений успіх мала ця композиція. Коли спитали, хто композитор, Ділявер не розтірявся, сказав Айрапетян. Не знаю, чи існує такий композитор чи ні. І я якось грав Хайтарму Спіндіарова, на слух підібрав акомпанемент, а сам на флейті чудово просолював і, в принципі, поставили оцінку. Kırım Tatar muzikası daima yardım eteydi. Men bileyim, Kırım Tatar muzikası pek yardım eteydi. Hoş zamanda. Aslında bizim muzikamız ayrı bir özgünlüğünün ayrıla ve elbette ki birçok insanların ayrıttı. Kaldıra ve konservatoriyadan sonra siz qayerде çalışmaya başladınız? Ну, будучи ще студентом третього курсу, якось я пішов грати конкурс Національної опери України. Конкурс був великий, десь 40-50 людей грали на було одне місце. Мене відговарювали грати, бо казали, що в принципі немає сенсу. Да, бо потрапити в такий колектив для студента, ну, мало шансів. Та й, чесно кажучи, я не дуже збирався, бо якраз тоді були плани їхати в Німеччину. Але зігравши конкурс, так вийшло, що мене взяли в колектив. І я почав працювати на третьому курсі, будучи студентом в Національній опері, в оркестрі. Дуже хороша робота. Думаю, серед оркестрів це
один з найкращих, якщо не найкращий оркестр в Україні. Бір чухин санлар арзу етелер анда кірмеге, сіз енді ученді курстан sonra анда кірдіңіз. Allah yardım etti. Да, дуже хороші в мене враження і спогади про Національну оперу України. Дуже багато в мене друзів там. Я пропрацював там 4 роки. Дуже великий досвід здобув, дуже цікаві твори ми грали, всю світову класику, балети, опери, симфонії. Були гастролі, багато було гастролів, подорожували, були місяць, жили в Японії, гастролювали. Дуже класні такі враження залишились від цього. Тобто дуже хороша була робота, мені дуже подобалось. До 2016 року я пропрацював там. А потім трошки в житті в мене змінилися пріоритети. Бішімді лафетерик. Асылында насыл сіз түшінесіңіз? Мына классик чалғычы олмаға, бүгінгі күнде қиын озоны тапмаға классик чалғычыларына? Пек қиын. Дуже важко на сьогоднішній день, мені здається, в нас в країні знайти себе і реалізувати в соціумі на 100% класичному музиканту. Бо, на жаль, якщо робити порівняння навіть в заробітку грошей, в доходах, то офіціант в середньому заробляє більше, ніж першокласний скрипаль, піаніст і так далі. А артист Національної опери може заробляти менше, ніж офіціант і так далі. Чому так сталося? На жаль, на сьогоднішній день поки що такий рівень у нас. Якщо брати країни Європи, Сполучені Штати, там зовсім по-іншому до музикантів ставляться. Тому і переважно більшість людей з України їде. 90% майже виїжджають в пошуках кращого життя. Хтось знаходить, хтось ні, хтось повертається назад. Але, на жаль, зараз так склалося. Але, можна крутитись, просто я можу сказати за себе, я обрав трошки інший шлях. В мене є мрія, ціль, я можу так сказати. Я так само, як з цим концертом, я хочу повпливати в майбутньому на рівень класичної музики в Україні. В мене є план, як я це зроблю. Звичайно, для цього треба великі кошти. Вкладати в класичну музику у нас в країні навряд чи хтось буде, бо це не є прибутковими такими проектами, бізнес-проектами. Але я зробив наступний вибір. Я на якийсь час відклав в сторону скрипку, відклав в сторону музику, почав займатися іншою сферою, почав розвиватись, займатися бізнесом. Мені це теж дуже цікаво. І я хочу вийти на такий рівень життя, коли я зможу створити в Україні хорошу закриту музичну школу, де ми зможемо запрошувати туди не тільки наших педагогів, а й з Європи, щоб вони хоча б не на постійній основі, але приїжджали сюди, обмінювалися досвідом, бо там зовсім інша система. Щоб брати, наприклад, у нас навіть в тій школі Лисенка, яка спеціалізується на музиці, дуже багато було предметів, які потім в житті, в принципі, вони не знадобилися. І в консерваторії так само. Але дуже мало було профільних предметів. Тріо, квартети, ансамблі, оркестр. Дуже мало уваги цьому приділялось. В Європі навпаки. Там дуже багато уваги приділяють саме профільним предметам. Тому інший рівень виконання. А оці предмети, такі, скажімо, без яких музикант може прожити, їх просто прибирають. І от в майбутньому в мене є така ціль, мрія відкрити таку школу, запросити хороших педагогів і потім на базі цієї школи створити оркестр. І в оркестрі цьому, чим я хочу, щоб він відрізнявся від інших колективів, які у нас в країні. Там будуть зарплати такі, як в Європі. І я думаю, ви розумієте, що це буде дуже хорошою мотивацією для наших найкращих кадрів, кращих студентів, не їхати з країни, а лишатись тут. І такий оркестр, звичайно, він буде і тут мати успіх, і в Європі, і по всьому світі. І загалом, я думаю, тоді рівень може піднятися. Гүзел ғайыңыз, сон бұл ғайыны сіз қырымға да көшерсіңіз. Егер ерші бітсе, қырымда да бұл ғайыны девам етерсіңіз. Я мына қырымдатар бестекерларға келгенде кімні қайт етмеге мүмкін? Серед кримсько-татарських композиторів, я можу сказати, за композиторів, з якими я мав контакт, в першу чергу, це Ельвіра Емір.
видатний просто музикант, видатний композитор з одного міста ми, з Бахчисарая. З моєю біташкою сусідка, прекрасна жінка. Багато в неї таких глибоких творів. Є один з творів «Візерунки Криму», він завжди входить до мого репертуару. Взагалі історія була цікава, коли Ельвіри Ханум був ювілейний концерт. Відбувався він в Симферополі. А вона сама з міста Бахчисарай, там є 6-й мікрорайон, там, де проживають, ну, не переважно, більш за всі кримські татари. От і моя біташка, в тому числі, і я там жив. І от з цього 6-го мікрорайону відправляли автобус, який збирав по всім там містечкам кримських татар, які поїхати подивитись в Симферополь, послухати цей концерт. А Ельвіра Ханум запросила мене, мені було тоді 9 років, зіграти один з творів. І це перший твір, з яким я так дебютував на великій сцені, можна так сказати. Це «Байрам Хайтармаса», святкова хайтарма для скрипки і фортепіано. І от я зіграв цей твір, і був такий успіх, і потім побачили всі сусіди, там, знайомі, почали там, якось навіть було приємно, ми з батьком йшли по вулиці, і впізнала одна бабуся, кримська татарка, сказала, бачила по телевізору, чекаю ще концертів. І от я тоді зрозумів, що людям це треба, людям це цікаво. Треба розвиватись в цьому. І потім от це «Візерунки Криму», він також, цей твір прозвучить на нашому благодійному концерті 26 числа, іншаллах. Tekrar hatırlayıq. Siz de anons ete bilesiniz Ukrayna tilinde, Ukraynalar değişitsin. Demek anonsunu etiniz, son sübetimizni devam ederek. Buyurun, sayın Так, друзі, всіх запрошуємо, всіх чекаємо, небайдужих 26 жовтня о 19 годині в будинку актора. Ярославів Вал 7 адреса. Відбудеться наш благодійний вечір, благодійний концерт. Ve kimge bağışlaysınız, keliniz bunu da aytayıq. Men bilesem bu pek mühim, bunu da keliniz tekrarlayıq. Kimge bağışlanan bu konser? Концерт присвячений сім'ям політв'язнів наших кримських, справжніх патріотів нашої країни, які зараз в дуже скрутному становищі. Але при тому становищі, в якому вони опинилися, вони відстоюють інтереси нашого народу і нашої держави в цілому. Тому я вважаю, що зараз вони дуже потребують нашої підтримки. І от дуже хороший зараз привід, не словом, а ділом, показати свою позицію, показати свою небайдужість. Тому ми всіх чекаємо. Під час концерту можна буде зробити благодійні внески, які підуть на підтримку сімей і, в першу чергу, дітей політв'язнів. Бо на сьогоднішній день більше 200 дітей залишилось без батьків, без годувальників. Şunun üçün men de herkesne davet etem, keliniz hol tutayıq ve sübetimizni devam etemiz. Yana so'z düşünüyorsunuz Şevket Bey. Aslında bizim öyle medeniyetimizde öyle şey var. Bir ana baba tırışa öz balаны muzika mektebine bermege, men bilesem. Bir ailede herkes bir aletте çalmağa bile. Ve muzika insanın inkişafına nasıl fayda getirebilir? Як балабан файда, дуже велика користь, я вважаю, навчати дитину музиці, бо це є база. Це база не тільки, скажімо так, технічна, це база в плані розвитку, бо є експеримент, навіть проводили, коли взяли структуру воду і грала рок-музика, чи я точно не знаю, якась така хард-метал, скажімо, і структура води починала рушитись. Потім включали класичну музику, і вона знову відновлювалася. Потім біля цієї води сварились дві людини, вона знову розрушилась, потім прочитали молитву, і вона знову кристалізувалась. Про це свідчить про те, що на сьогоднішній день музика вона впливає на організм людини, і найбільше впливає вона якраз в підлітковому віці. І я вважаю, що буде займатися цим, не буде професійно, буде цим заробляти гроші, не буде. Я вважаю, всіх дітей треба трошки музики вчити. І в дитини має в майбутньому відбутись свій смак.
да, сформуватись. Коли у людини формується свій смак, в неї формується особистість і далі своя позиція якась. На жаль, зараз багато, знаєте, в поколінні молодих людей, які кажуть, я аполітичний. Да, ну, політика – це не моє, політика – це окремо. Да? У людей нема позиції просто, вони не орієнтуються не в соціумі, не в політиці, ні в чому. Чому? Тому що нема цієї бази якраз, да? Нема смаків. Люди кажуть, ну я нащо мені класичну музику слухати, вона важка. Ну так що тоді читати книжки тільки, які легко читаються? Ну, найкращі книги, вони якраз є складними. Тому я вважаю, що ну, класична музика має бути в житті кожної людини. Мен де сизден разым ве айтылган сөзлеріне кошулам. Мен де ойлоп түшүнөм, музыка керчектен де инсандын инкишафына бек таасир этти. Музыкадан кайры асылында мына бир кырымдаттар оларак, бир мына инсан оларак бүгүн сизни эң чок не раатсыз этти? Питання, ще раз повторіть, будь ласка. Не бүгүн сизни эң чок раатсыз этти? Дивіться, Ельмас, у мене така позиція, я стараюсь не турбуватись якщо я не можу вплинути на ситуацію, да, я не турбуюсь. Але, звичайно, як кримський татарин, не може не турбувати ситуація, яка зараз відбувається, да, на нашій батьківщині. Вона не може турбувати, я вважаю, ну, жодного кримського татарина. Да, ну, мене турбує те, що відбувається. Якимось своїм, да, невеличким впливом я стараюсь вплинути. Вот. А так, в принципі, ну, в мене така позиція, турбуватись не треба, треба діяти. Да, і треба діяти на користь народу. І я всіх би закликав. Я ойлойм, бир фикр бар, бир чок ким санат менен уграшкан инсандар чок салаларда ойлойталар. Мен санат менен уграшам, саясет менен ичмирахланмайм. Сиз бул фикирден ыраазысыңызбы? Чок инсандар айталар, бул мени тимесин, саясет мени тимесин дейлер. Ну, я з цією позицією не погоджуюсь, бо я розумію трошки людей, да, які кажуть так, мабуть, в них є на це причини. Але, ну, от в українців є така поговорка, да, моя хата з краю. І мені здається, оця якраз позиція, вона є проблемною. І, слава Богу, у нас майже, в моєму колі оточення майже таких людей нема. Я вважаю, я, звичайно, вибачаюся, але якщо людини нема позиції, да, своєї в плані політиці і так далі, це свідчить про низький інтелект. Ама саясетсиз бул хаят олмай. Эрши саясет бүгүнкү күндө эр вакыт олай. Эгер биз саясет менен уграшмасак, саясет биздер менен уграша. Биз буну көрөбүз. Бүгүн эр жүйөттөн саясет эр кезинен уграшмага башлады. Шуның үчүн саясет бул бүгүнкү күндө эле бир хаятыбыздын айрылмаз бир кысмы. Ве сиз айттыңыз, сиз дигер салаларда чалышасыңыз. Мына сиздин насыл түшүнөсүңүз. Сиздин бир чок таанышларыңыз бар. Украина жамиети бүгүн Крым татарларга мунасибетini деныштырдырмы? Я думаю, так, звичайно. Я навіть скажу на своєму досвіді. Я народився в 89-му році, і моє дитинство пройшло якраз 90-ті роки. Якусь частину дитинства я прожив в Бахчисараї, потім я жив в Севастополі, навчався. Я можу сказати, що, звичайно, відношення на той момент я відчував навіть на собі. Да, ми в школі навчались, там, я і моя сестра, ми були тільки от двоє кримських татар на всю школу. Ахярда. І я відчував, звичайно, я відчував певний тиск на тій почві, да, що, ну, одне питання, да, як тебе звати, я кажу, Шевкет, звідки ти приїхав? Люди, тобто, не розуміли, да, або не хотіли розуміти, да, що кримські татари – це корінні жителі Криму, і Крим – це їх батьківщина. Kaçıncı seneler olgan edi? 90-cı seneleri? 99, 98. Yani 2000 senelerге yakın endi Kırım tatarlar bayağı Kırımdan yaşagan ediler. Ve sizge öyle yaxşı münasebetini göstermegen ediler. Саме по цій причині, да, в мене трошки є таке, ну,
спогади, да, не дуже приємні. Але при тому, коли я почав представляти місто, представляти, да, на конкурсах, представляти Крим, да, трошки почало змінюватись, звичайно. Але наскільки це щиро було, да, це питання. Потім у 2006 році чи 2005 ми переїжджаємо до Києва. І настільки я відчув різницю в ставленні до своєї національності. Бо коли в мене в Києві питали, ну зрозуміло, що я не українець, коли питали, як тебе звати, я кажу Шевкет, а мене самі питали, то ти, мабуть, з Крима приїхав. І мені це вже було дуже приємно. От. А з 2014 року, мені здається, ще більше ставлення змінилось в кращу сторону. Да, ну, про це ще свідчать процеси, які зараз ідуть. Вот. І я думаю, в усьому світі навіть ставлення до кримських татар змінилось. З'явилось ставлення, так скажемо, да, в багатьох країнах, бо раніше просто не знали, да, може, не знаю, не хотіли знати. А зараз, я думаю, про кримських татар знають в всьому світі, поважають, підтримують. Яқырында олған вақиғаларға насыл қимет кесердіңіз. Мұны тарихымызны алсақ, асырлар бойы біздің халқымызға үжімлер етелер. Мұны не айтар адыңыз олған вақиғалар хақында? Ну, дивіться, з історичної точки зору, якщо брати, ну, Крим, звичайно, да, тут всім зрозуміла батьківщина кримських татар. Те, що сталося, да, в 44-му році, що цікаво, є країни, да, які я не буду там називати, які так і не визнають, да, по-справжньому той геноцид, який стався. Просто, ну, можна сказати, да, попитка знищити народ. І слава Богу, що, ну, в Україні зараз я відчуваю, що українці повністю співчувають. Ну, якщо брати, ну, кожного 18 травня ми ходимо на траурні марші, да, ми ходимо на заходи, і дуже велика підтримка українців, часто просто кажуть, що ми хочемо підтримати, прийти і так далі. Да? Бөлі. Я Қырыммен бағылы ән қиметлі хатırlауларыңыз насыл? Кримдан, ну, найкращі спогади про Крим в мене це моє дитинство, таке, да, глибоке дитинство в якраз Бахчисараї. Дуже щасливе дитинство, бо батьки, ну, як я скажу, да, ніколи ми не жили багато, але при тому мої батьки створили таку атмосферу в сім'ї, що у нас було з сестрою все. Ніколи ми не бачили якихось там сварок, скандалів і так далі. Все, що ми, в принципі, хотіли, да, от я завжди з дитинства любив читати. У нас величезна бібліотека. Взагалі, повернусь трошки до питання, коли про вчителів. Один з, мабуть, головних вчителів в моєму житті – це моя мама. Бо це жінка з дуже сильним характером. І знаєте, якщо вона ставить ціль якусь, да, не тільки вона досягне її, а й всі навколо. Қырым татар хадынлары бүтінлей ойлаймын, сізге сырын açayım, сон devam ediniz. І от, наприклад, була в мене тяга до шахів. Да, мені було 6-7 років, я почав рано грати в шахів, виходило. І ось мама мене повезла в Симферополь до кращого на той момент шахіста, який є в Криму. Президент Федерації шахів Криму. Я займався там шахами, потім, коли музика, мені дали шанс батьки, да, вчитись у кращих педагогів, купити скрипку, там, да, ніяких проблем. Тобто, ну, дитинство було щасливе. Плюс в такому мальовничому місці я зараз згадую, і, ну, я дуже футбол люблю, у мене батько дуже гарно грає в футбол, вот, і він нас тренував, у нас шикарне поле було в селі. Таке поле, знаєте, не як зараз роблять такі штучні, да, а природні, саме така поляна. Потім у нас чудові там красиві абрикосові сади. Припустимо, ми граємо в футбол, хочемо попити, ми йдемо собі трошки в ліс, заходимо, і там у нас є живий родник, джерело. Ми попили воду з джерела, потім поїли там з дерева абрикоси, граємо в футбол. Тобто от в такій атмосфері я зростав. Тому, ну, дуже приємні спогади.
Ну, іншаллах, ми ці спогади в життя ще відтворимо. Насыл тушынесiniz, мына бүгүнкү күндө Кырымдан чыкканлар. Бир чоң инсанлар бүгүн Кырымдан чыкканлар окумага, мына сиз Киевге чыктыңыз окумага. Дегерлери Авропа өлкөлөрүнө асылында чыкканларынын максатлары насыл болмалы? Ну, багато людей, да, виїжджає зараз і вчитись, і ще в ті часи, да, коли я вчився. Я вважаю, ну, коли кримський татарин їде з Криму кудись навчатись, жити, неважливо, то на ньому є певна відповідальність. Певна відповідальність показана, він представник, да, свого народу, своєї релігії в соціумі. І тому я вважаю, що кримські, ну, мають тримати планку певну. А взагалі, в ідеалі, звичайно, дуже багато в нас народ, не такий багаточисленний, але дуже багато видатних діячів і культури, і мистецтв завжди було. Тому я вважаю, що чим би не займались кримські татари, коли виїхали, да, мають працювати, щоб добиватися певних результатів, щоб в всьому світі знали, да, як представники нашого народу, там Джамала, да, Ахтем Сейтаблаєв, Усеїн Бекіров, Руслан Балатов і так далі. Али Алиев бар, ода Мешур Техас университетінің профессоры, ве чоқ Кырым татарлар бар. Я бүгін мына әрбір Кырым татар огунде насыл чағырлуулар олмақ керек? Эльмас, ще раз повторіть питання. Какие вызовы должны стоять? На сьогоднішній день я вважаю, що, ну, по суті, ну, кожна людина ці визови сама собі, да, виставляє, робить. Але, знову ж таки, повернусь до того, що всі ми представники, да, можна сказати, посли нашого народу в якійсь мірі. Тому, в першу чергу, ми маємо зберегти культуру, зберігати мову, зберігати релігію, да, зберігати оці цінності, які нам з дитинства, да, давались батьками. Бо насправді, от я спілкуюсь, в мене багато друзів українців, і дуже велике захоплення викликає в них сімейні цінності, які є в кримсько-татарських сім'ях. І от ці цінності ми маємо зберігати. Ну і я вважаю, що кримський татарин має бути освіченим, да? Він має бути начитаним, він має здобувати освіту, мати вищу освіту, він має фінансово забезпечувати, да? І себе, і мати можливість, да, в ідеалі допомагати іншим. Тобто багато аспектів, да, в усіх них, але є одна основа цих всіх аспектів. Ну, це сугубо моя думка, да? Це віра. Якщо ми не будемо відступати від цього, да, всі аспекти в житті, вони далі підтягуються, так скажемо. Я не Дин. Дин тарафтан. Я не Дин пек мыйым. Не. Ве бүгін бізге насыл лидерлер керек? Лидерлер, бізде я пек яқшы лидерлер. Ама мына келечекте яны лидерлер насыл керек? Мына генчлер, осмек кереклер, насыл сіз түшінесіңіз? Ну, іншаллах, я думаю, лідерів нашого народу будуть завжди. Я дивлюсь, є і молодь дуже хороша, прекрасні молоді люди, які політикою вже займаються, цікавляться. Ну, в першу чергу, я вважаю, лідер має бути мотивованим. Да? Бо без мотивації не буде нічого. Мотивованим на що? Він має бути мотивованим робити якісь визначні процеси. Визначний процес, ну, давайте так скажемо, да? Не все зараз залежить від нас, навіть в тій ситуації, яка склалася в Криму. Не все залежить від нас. Але те, що залежить від нас, да, максимально робити це, да, мотивованим бути, зробити неможливо. Да, от коли лідер ставить такі задачі, да, от, припустимо, змінити ту ситуацію, багато людей кажуть, неможливо. Да? Але справжній лідер буде до останнього вірити, що можливо все поміняти, і тоді він зможе надихнути людей, що вони теж повірили в цю ідею. Озыны лидер оларақ көресіз ма?
farklı sahalarda, liderler farklı sahalarda olabilir. Medeniyette, siyasette özünüzü görüyorsunuz. Ama sizin işiniz, бізнесiniz, o da liderlikle bağlı. Ну, скажімо так, я працюю над цим, роблю все, що від мене залежить. Для цього. Ve elbette ki biz bütün misafirlerimizle laf etemiz. Bana sonki vakalar, sonki repressiyalar bir ay evvel beni herkesge, her bir Kırım Tatarga pek tesir etti. Aslında bu repressiyalar bu 7 yıl devamında ola ve biz hepimiz hasibet etemiz çünkü bu bizim vatandaşlarımız ama sonki repressiyalar herkesge öyle bir darbe oldu. Nariman Cilalı'nın rolü hakkında ne aytabilirsiniz? Bunu milli hareketimizde Nariman Cilalı'nın rolü hakkında ne aytmak mümkün? Ну, ситуація, яка склалася з Наріман Ага, що я можу сказати? Ну, це, от якраз ми говорили про лідерів, да? Я вважаю дійсно, що це один з лідерів нашого народу. Дуже цікава людина, да? Дуже образована людина. Те, що сталося, ну, на жаль, да, прогнозувалося таке, бо є одна риса в Нарімана Ага – сміливість. Да, сміливість, перше, і друге, от якраз у нього є оця мотивація зробити неможливе. І, звичайно, що за такі, скажімо, да, риси, на жаль, часто да, може статися те, що сталося. От. Ну, я хочу особисто свою підтримку, звичайно, висловити Наріман Ага і тут привести, да, може, там аят з Корана російською мовою скажу, за кожною тягостю наступає облегчення, поэтому, иншаллах, я думаю, все будет, пройдет ця смута, і все буде добре. Просто треба, щоб кожен з нас також все, що міг, да, всі зусилля прикладав. І от цей концерт, да, який відбувся 26 числа, в тому числі, да, він присвячений Наріман Ага, і, звичайно, буде допомога для якоїсь сім'ї, іншаллах. Çok sağ olun. Böyle güzel gayeleriniz için ve böyle destek göstergeniniz için. Ben sizge elbette ki can yürekten minnettarım böyle pervasız olmağınız için ve daha bir sualim peyda oldu. Siz pek birçok faaliyetler alып barasınız. Aslında mana көріне siz pek faaliyetli bir insansınız. Ama Kırım'a kelgende nasıl Kırım'a kaytmağa arzu etesiniz? Kırım'ı nasıl görmege isteysiniz? Іншаллах, я планую, звичайно, да, як тільки буду мати згоду, можливість повернутися до Криму, жити в Криму. Крим'на көрмеге Так, зараз скажу. Крим я бачу вільним. Крим я бачу кримсько-татарським. Крим я бачу розвиненим. І, знаєте, якраз дуже, іншаллах, цікавий буде момент, да, цей, коли дуже багато кадрів, які зараз готуються, да, по всьому світі, я думаю, повернуться. Я думаю, не повториться історія, да, коли в Туреччину багато виїхало, людей не повернулось. Тут такого не буде, я впевнений. Я впевнений, що кожен кримський татарин, який зараз живе на такої частині України чи будь-якій країні світу, готується до цього моменту, чекає цього моменту. І це буде дуже цікаво, це буде нова історія, коли ми будемо будувати наш вільний, şaşlığı розвинений Крим. İnşallah. Bu sözler için çok sağ olunuz. Biz de böyle umutlarla yaşayımız ve kenide tekrarlayıq. Siz anons Ukrayn tilinde etiniz ve mutlaka aytınız kimge siz bağışlaysız konsertini. Ben ise Kırım Tatar tilinde yaparım anonsunu ve yayınımızını yekünlerek demek buyurunuz. Kenide keliniz tekrar davet ettiği konsertimizge. Друзі, шановні співвітчизники, 26 числа жовтня о 19-й годині у будинку актора відбудеться благодійний вечір. Це буде концерт скрипкової музики, присвячений політв'язням Криму. Мета концерту – зібрати якомога більше коштів на допомогу сім'ям і дітям політв'язнів. Тому що на сьогоднішній день дуже велика кількість, більше 200 дітей залишились без годувальників. І зараз вони потребують нашої уваги.
І от, до речі, да, я думаю, позиція абсолютно всіх українців, що Крим – це Україна. І от дуже хороший привід підтвердити, да, цей лозунг не словами, а діями. Тому всі, хто так дійсно вважає, я чекаю, запрошую 26 числа о 11 годині будинок актора. Чох сағылыңыз Шевкет Бей, сағылыңыз бөле мерақлы сұхбет үшін. Сізге де чох сағылыңыз. Сізіні сізге мұвафақиятлер, бүтін ішлеріңізде мұвафақиятлер тілейміз ве бөле ішлерін девамы олсын. Ве текрар сағылыңыз сізге айтам, ве сайғылы телесерділеріміз бұл güzel нұқтада яйнымызны екенлейміз, қатырлатам. Октябрьні 26-сында концертке қошылыңыз ве Шевкет Аблялимовны сайвесінде де Илян бар первасыз қалмаңыз. Біз әсе яйнымызны екенлейміз. Яйнымызны менің меслектешлерім девам етежек. Бізділе олыңыз. Бақый дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, венеде өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжа қолды, құрғаққа девірділер. Чешмелер сулары кесілді, келмешек ятлардан дизленді. Ама пак суыны ос қалқы, авдет олajak күнге сақлады. Қалқымыз бар олыр, Қырымда чоқрақлар қайнағанжы. Bismillahirrahmanirrahim. Yaradanım,
Allah'ım, sende husus min var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Hayırlı akşamlar, доброго вечера. Canlı yayında bugün Elmas Kanavasana'dan devraldım ve gelecek 4 saat devamında ben sizinle olacağım. Bir çok misafirlerimiz, evet çoğusu bugün stüdyada değil, canlı bizden bağlanacaklar. Birinci kısmımızda mütehassıs halkara ilişkilere münasebetli işlerinden mütehassıs Andrea Sumland ve eski sosyal siyaseti naziri Andrei Reva olacak. Birçok haberlerimiz başka meselelerine de bağlı. Bekleyimiz şimdi Andres Omland'ın bağımızını. Bağlanğanca birkaç haber. Крим і перехідне правосуддя. Європейська комісія за демократію, яка здана в Україні як Венеційська комісія, рекомендує Україні змінити законопроект про перехідний період для Криму і Донбасу, а також залучити до його доробку мешканців окупованих територій. У висновках йдеться мова, що законопроект Міністерства реінтеграції України включає багато досить загальних і розпливчастих положень. У цьому Венеційська комісія застерігає від створення правового вакууму через скасування існуючих актів, які стосуються Криму і Севастополя. Крім того, деякі категорії осіб, безпосередньо пов'язані з законопроєктом, в основному проживають в східних областях України і в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, могли мати досить обмежену можливість брати участь у цих консультаціях. Вкрай важливо залучати ці категорії в наступні обговорення, що стосуються як реалізації законопроєкту, так і прийняття будь-яких інших юридичних актів, що доповнюють даний законопроєкт. А в Києві перебуває міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін. Ллойд Остін здійснює свій так званий чорноморський візит. Почав він свій візит з Грузії і після України направляється ще до однієї чорноморської України. Це до Румунії, яка є членом НАТО. Таким чином, Сполучені Штати посилюють свою співпрацю в регіоні з країнами Чорноморського басейну і називають союзниками всі країни, які тут знаходяться. Переважна частина цих країн зазнала збройної агресії з боку Російської Федерації. Якщо ми згадаємо і по Грузії, це так звані невизнані країни, які визнає тільки Росія, це Абхазія і Південна Осетія, які міжнародне співтовариство вважає територіями Грузії, Україна з проблемою Криму і двох частин регіонів на сході Донецької і Луганської області. Молдова вважається також членом цієї союзницької групи трьох, яка прагне євроатлантичної співпраці, хоча сама не має виходу до Чорноморського басейну, але має ті самі проблеми з Придністров'ям. І от те, що сказав Ллойд Остін, Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет і територіальну цілісність України і надалі робитимуть усе можливе, щоб захистити її безпеку. Про це міністр оборони заявив на спільному брифінгу зі своїм українським колегою ще 2 дні тому в Києві.
Наша підтримка українському суверенітету є непохильна. Ми засуджуємо окупацію Криму і закликаємо Росію зупинити війну на сході і зупинити дестабілізацію дій на Чорному морі та вздовж кордонів з Україною та зупинити кібератаки проти США і наших союзників та партнерів. І у нас на прямому зв'язку експерт Українського інституту майбутнього і Стокгольмського центру східноєвропейських студій Андреас Умланд. Доброго вечора. Добрий вечір. А як краще українською, російською, пане Андреас? Як вам зручніше? Я буду відповідати російською, якщо. Російською. Ну, якщо зручно, буду російською. Ви, якщо не ошибаюсь, ви следите вот за Украиной, это сфера ваших интересов уже, ну, наверное, точно лет 20, да? Да, сейчас получается 20 лет. 20 лет. Я помню еще со времен Кучмы, со времен второго президента украинского, наверное, вы были активны, и вас можно было читать и в «Украинской правде», в то время в самом, наверное, популярном сетевом издании страны. У меня вот первый... Хотел начинать с Остина, с визита американского министра, но начну совершенно с другого вопроса. Насколько, на ваш взгляд, вот эта вот тройка, о которой говорят Грузия, Украина и Молдова, уже стали стабильны без откатов в своих евроатлантических устремлениях? Вот эти три страны. Ну, трудно сказать. Это все не так еще решено, как, например, вот сейчас события в Грузии показывают, и Молдова имела очень такую, я бы сказал, нестабильную историю в этом отношении, когда был коммунистический президент. Но в целом, я думаю, вот как раз создание этого трио и подписание этих соглашений об ассоциации с Европейским Союзом, они уже как-то предназначили за такой курс, который уже трудно будет сменить. Поэтому, мне кажется, все-таки эти, по крайней мере, три страны будут и дальше идти по этому путю под разными правительствами. Как бы там ни было, и вот ситуацию в Грузии мы видели на протяжении уже 2 выборов, где оппозиция обвиняет власть, которая уже 12 лет в стране, там, в фальсификации результата выборов. Тем не менее, все эти страны, и это выборные демократии, мы видели, как это работает в Украине в 2019 году, когда полностью произошло, да, переформатирование политического поля. Мы увидели это неожиданно для Молдовы, где проевропейский лидер также победила. Все эти три страны, я уже в подводке своей говорил, имеют проблемы, связанные с Российской Федерацией, ее агрессией, с оккупированными территориями, все три. И вот тут... Я бы так отметил, все три региона оккупированы, скажем так, их население, вот если откровенно говорить, а об этом, наверное, надо говорить, но не настроено еврооптимистически, да, вот как бы насколько сами эти страны заинтересованы в реинтеграции этих территорий, которые в электоральном плане все-таки не тянут страны в евроатлантическом направлении. Если, давайте, меньше я могу говорить в этом плане про территории, оккупированные в Грузии, в Абхазии и Южной Осетии, но мы можем это анализировать потому, как пророссийские силы потеряли, насколько они теряют и насколько у них есть пик, некий потолок роста за счет того, что нет восточных территорий Крыма. Мы видим это по тому же Приднестровью, какие голоса отдаются на выборах жителей Приднестровья. Мы знаем, это единственная оккупированная территория на территории бывшего Союза, где жителям предоставлена возможность принимать участие в общенациональных выборах. Вот вопрос, насколько эти территории сейчас важны для этих стран в движении их евроатлантическом направлении, или все-таки стратегически важно им сохранить курс и сохранять только риторику о возвращении этих территорий? Ну, я думаю, это важно, потому что как раз, в общем-то, эти нерешенные территориальные проблемы, они являются одним из препятствий для западной интеграции. И, в свою очередь, вот именно это и есть одна из причин, а может и даже самая главная причина, почему Россия поддерживает вот эти территории. И это ведь в каждой из этих территорий это дорогостоящее удовольствие. Там, например, у Приднестровья там накопился
сейчас огромный долг, несколько миллиардов долларов за бесплатный как бы газ, который Приднестровье получало. И то же самое там про Абхазию, Южную Осетию, ДНР, ЛНР, так называемые, и Крым. Поэтому это важно. И касательно электоральных предпочтений, я вырос в ГДР, и у нас это все так выглядело, что у нас вот по опросам бывшей Восточной Германии и по... У нас, к сожалению, оборвалась связь. Ми будемо чекати на відновлення зв'язку з Андреасом Оландом, експертом Українського інституту майбутнього і Центру східноєвропейських, Стокгольмського центру східноєвропейських студій. Далі поки про новини. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав журналістам, що Росія в різних формах тисне через те, що 2 тижні тому, як відомо, Україна захопила одного з бойовиків так званого ЛНР Андрія Косяка. Україна не дасть представникам російських установ доступ до затриманого на Донбасі громадянина РФ, але тут, коли ви підкреслив, що намаганням втрутитися у цю справу Косяка, Росія фактично визнає участь своїх громадян у збройному конфлікті на Донбасі, який сама ж Росія називає внутрішнім конфліктом в Україні. Відповідно до міжнародного права, консул має право доступу до громадянина держави, яку він представляє. Такий доступ буде наданий. Ну і мені кажуть, що відновився зв'язок, так, з паном Андреасом. Ви, пане Андреас, ви от сказали, що це головна, можливо, перешкода, я російською скажу, проблема на пути евроинтеграции эти оккупированные территории. Тем не менее, вот для Кипра в 2004 году, например, это не стало проблемой, да, вот как бы территория страны, в отличие от Украины, Грузии и России, там вообще почти половина территории считается непризнанной Турецкой республикой. Почему в вопросе с Кипром это не стало проблемой? Ну, там не было такого фундаментального, так сказать, конфликта между Западом и Турцией. И поэтому вот как бы значимость этого разделения Кипра не была так геополитически важна для НАТО и ЕС. Все-таки главная проблема во всем этом в том, что включение этих стран в НАТО и в ЕС бы включило бы их тоже как бы опосредованно в территориальный конфликт с Россией. И Россия там ядерная сверхдержава и находится сейчас опять в таком фундаментальном конфликте. Кипр тут несколько другой случай. Хотя вы правы, да, чисто формально это не такая большая проблема. И в частности для Европейского Союза в принципе, вот эти территории не должны быть препятствием для включения этих стран в Европейский Союз с НАТО. И тут только речь пока идет о Грузии и Украине, поскольку Молдова не стремится к вступлению в НАТО. Для НАТО это очень такой существенный вопрос, быть ли в конфликте с Россией или нет, через включение таких стран, как Грузия и Украина. Немножко об оптимизме, большом оптимизме и нынешнем пессимизме. Оптимизм, я помню, 2005 год, первый год после Оранжевой революции, когда в Украине появился впервые в правительстве министр, в названии которого была евроинтеграция. Это был Олег Рыбачук, вице-премьер по евроинтеграции. Вот тогда, в далеком 2005 году, когда он говорил о том, что к 2015 году Украина станет членом Евросоюза, это казалось, ну, вроде казалось бы, очень долго, 10 лет, и тем не менее сейчас уже, смотря в ретроспективу в прошлое, кажется, что тогда было это очень оптимистично. И когда в этом году мы все чаще слышим, и даже от представителей таких стран, как Эстония, вот близких, да, Украине, балтийских стран, что, возможно, там до 2050-го Украина не станет членом ни Евросоюза, ни членом НАТО. Вот скажите мне, на ваш взгляд, вы 20 лет наблюдаете, насколько отдалилась перспектива за эти 20 лет украинское на вступление в Евросоюз? И вообще, стоит ли сейчас серьезно говорить о
действительно о европейской перспективе Украины в ближайшее десятилетие? Ну, это трудно предсказывать. Есть целая книга о том, что нельзя вообще делать в общественных науках. Предсказания? Какие-то предсказания. Да, ну вот это известная книга о черном лебеде, да, потому что общественный мир, он другой, чем природный мир, где можно что-то предсказывать, общественный мир, он более сложный. Но, тем не менее, сейчас есть как бы некая дорожная карта в том смысле, что вот эти соглашения об ассоциации, они для Грузии, Украины и Молдовы сейчас нарисовали путь, как приблизиться к Европейскому Союзу, и когда эти соглашения будут полностью воплощены этими тремя странами, для Европейского Союза будет трудно отказаться от процесса от начала процесса вступления, потому что уже не будет как бы хорошего аргумента против этого. Ну и вы уже упомянули, что Кипр тоже смог стать членом Европейского Союза, несмотря на вот эту территориальную проблему. Поэтому тут есть некая сейчас перспектива, она еще не официальна, она не эксплицитная, не формальная, но эти соглашения об ассоциации, они де-факто готовят эти страны к вступлению в Европейский Союз, и можно даже сказать, что они уже в принципе интегрируют эти страны в Европейский Союз, то есть экономически и юридически они уже делают эти страны членами Европейского Союза, и когда эти соглашения будут воплощены, то последним шагом только будет политическое уже вступление в Европейский Союз. Поэтому я здесь относительно, я, наверное, более оптимистичный, чем другие наблюдатели, в том смысле, что, мне кажется, вот это вступление в Европейский Союз, оно может быть даже ближе, чем вступление в НАТО, хотя в НАТО чисто формальные условия, они менее сложные, чем для Европейского Союза, но в НАТО есть вот опасения геополитические, опасения касательно вступления стран, которые имеют территориальные конфликты. Вы сейчас эксперт Украинского института будущего, да? Вот я прочитал об этом, я не знал, что вы эксперт в этом институте. Недавно видел в Фейсбуке у Вадима Денисенко, представителя этого же вашего института, такой проект, если не ошибаюсь, «Триллион для Украины». Это такой проект, как Украине достичь ВВП в $1 триллион. Я так понимаю, это какая-то сумма, которая может говорить об успешности Украины, потому что сейчас меньше 200 миллиардов, и мы одна из самых бедных стран Европы в пересчете на душу населения. Если учитывать нынешнее население 40-миллионное, то триллион — это примерно 25 тысяч долларов в номинале на человека, и это такой хороший, очень неплохой восточноевропейский, почти центральноевропейский показатель. Но, знаете, это мне напомнило такую штуку, сфера моих интересов Турции, за которой я наблюдаю там со времен своего нахождения в корпункте много лет. У Эрдогана была такая лет 10 назад инициатива «2 триллиона для Турции». Это тоже речь шла примерно о 25 тысячах долларов на турецкого гражданина с учетом их 80-миллионного. Но вот экономика показала, что если в первые 10 лет Эрдогана вот такое управление однопартийное, оно было очень эффективным, то последующие 10 лет, и об этом открыто говорят в Турции, показало, что даже концентрация власти в турецком варианте монобольшинства, да, у Эрдогана и у его партии «Справедливость и развитие», привело к ослаблению институтов, к недоверию, может быть, к системе права и к тому, что Турция, страна очень открытая экономика для западного мира, перестала получать просто те инвестиции, которые стали уходить, и мы это наблюдаем над тем, как турецкая лира постоянно девальвирует, и рейтинги экономически очень слабые. Сейчас Турция даже не достигает того, что было у нее 8 лет назад, она тогда приблизилась примерно к триллиону, и вот сейчас откатилась до 800 миллиардов долларов. Вот в чем вы видите... где ваш институт, в чем могут быть такие прорывы Украины, чтобы вывести с такого показателя менее 200 миллиардов, приблизиться к 1 триллиону? Очень такой показатель, ну скажем, немножко шапкозакидательский даже, я бы сказал.
Ну, этот вопрос, наверное, нужно задать Андрею Илларионову, который вот стал сотрудником нашего института и который, собственно, как экономист представил вот этот план. Он как экономист и как автор этого плана, наверное, лучше ответит на это. Но, в принципе, я думаю, все условия у Украины есть, чтобы действительно перейти на такую траекторию быстрого роста и потом если вот в течение нескольких лет вот сохранить какой-то вот рост, скажем, ежегодный в 7-8%, тогда можно достичь я сейчас не точно помню, через сколько лет вот такой ВВП в 1 триллион. Ну, есть высокообразованное население, есть хорошая, в принципе, географическая позиция и есть естественные ресурсы. Это все проблема, так сказать, организации государства. И, конечно, в этом тоже должны поддержать, Запад должен в этом поддержать, в том смысле, что он должен предоставить большую, в первую очередь, безопасность и большую интегрированность для Украины, тогда она сможет сделать такой рывок. Это, конечно, не за 2-3 года можно сделать, это многолетний такой план. Но, в принципе, у Украины есть все предпосылки для того, чтобы достичь такой успех. С Турцией еще очень печально было то, что Турция тоже в начале правления Эрдогана дальше двигалась по дороге интеграции в Европейский Союз, и уже велись переговоры по вступлению в Европейский Союз, но при Эрдогане Турция потом опять свернула с этого курса. В чем-то тут, наверное, и виноват Европейский Союз, но это в чем-то для меня самое печальное в этой турецкой истории, что у этой страны, которая когда-то двигалась вот в сторону вступления, сейчас непонятно, вступит ли Турция когда-либо в Европейский Союз. Хотя у Турции уже есть официальная перспектива членства. Если говорить о Турции, почему важно, почему в Украине тоже в последнее время Турция такая важная страна, которую изучают и интересуются, потому что Турция демонстрирует свое открытое такое союзничество с Украиной, и несмотря на то, что она сохраняет очень такие плодотворные отношения и с Российской Федерацией, но тем не менее, вот сейчас турецкий взгляд внутренний на евроинтеграцию, то, что я вижу по их опросам, до сих пор, несмотря на то, что страна 60 лет стремится в Евросоюз, с 1999 года получила кандидатство, в 2005 году начала вот этот так называемый процесс переговоров и даже открыла и некоторые статьи этого процесса даже закрыла. Тем не менее, ни Франция, ни Германия никогда открыто не подтверждали возможность вступления, и скорее эти две ключевые страны всегда подчеркивали, что, наверное, Турция не станет. В большей степени, наверное, даже со стороны Франции это звучало, со стороны Германии это зависит от того, кто у власти. Там социал-демократы всегда поддерживали, христианские демократы скорее нет. Франция всегда говорила о каком-то особом партнерстве в Средиземном море. Тем не менее, внутри населения опросы показывают, что почти во всех группах представители всех 5 политических сил разных, от консервативной партии Эрдогана до прокурдской партии «Демократия народов», очень левой по своим взглядам, большинство от националистов 57% до республиканских, ататюркистских, социал-демократов более 70%, все их граждане поддерживают устремление страны в европейском направлении, вступление в Евросоюз. Тем не менее, для турков очевидно, это говорят все турецкие эксперты, не столько даже западные, а турецкие, что страна, скорее всего, никогда не станет членом Евросоюза, но при этом Турция для себя выбрала, в этом плане не отрицает никто из представителей, что, тем не менее, все стандарты Евросоюза Турция должна продолжать на себя приміряти і українською впроваджувати, продолжать этот еврокурс. При этом у Турции нет какой-то особой зависимости и таких территориальных вопросов или вопросов безопасности, наверное, это в меньшей степени. Как вы считаете, возможно ли в Украине принятие такое, что, возможно, страна не станет членом Евросоюза, но очень важно
при этом любой политической силе, которая приходит к власти, все стандарты Евросоюза, все ценности Евросоюза продолжать внедрять внутри страны? Я думаю, что в чем-то тут Украина в лучшей ситуации, потому что касательно культурно-исторической, географической принадлежности Украины к Европе, в общем-то, нет вопросов. Это Украина, это Европа. С Турцией как бы это более такой спорный вопрос. Там маленькая часть Турции тоже чисто географически находится в Европе, но тут скорее есть такой фундаментальный вопрос, насколько вот исламское государство, такое мусульманское общество подходит для Европейского Союза и, ну, например, представление о роли женщины в обществе. Это такой один из, я думаю, фундаментальных вопросов. Таких вопросов, мне кажется, у Украины нет. Я думаю, для Украины тут этот вопрос вступления в Европейский Союз, он скорее технический. Это вот воплощение вот этого соглашения об ассоциации. Я даже не уверен, что если бы Турция продолжала вот эти переговоры по вступлению и закрывала бы другие статьи в этом процессе вступления, что в конечном счете Европейский Союз бы отказался от потому что ну, если бы Турция формально бы все выполнила бы условия для вступления, тогда для Европейского Союза это было бы тоже позорно отказаться тогда от заявления вступления в случае Турции. Не знаю, я, может быть, излишне оптимистичный. Кто бы, скажем, сказал там 35 лет тому назад, что будет такая страна, как Эстония, и что эта страна Эстония будет членом Европейского Союза. И она сейчас уже многие годы член Европейского Союза. Да? То есть ну, Эстония, конечно, очень маленькая страна. Не, ну как раз-таки, наверное, по поводу Эстонии, да и Латвии, и Литвы, наверное, никогда у Европы не было сомнений в том, что это действительно европейские страны, да, и Запад, по-моему, на протяжении всей истории оккупации этих стран не признавал их оккупацию и признавал их европейскую перспективу. В конце концов, Запад помнил те, пусть недолгие 30 лет, ну, меньше 30, 20 чем-то лет их независимости, да, в период между двумя мировыми войнами. Все-таки Украина в этом плане для Запада, мне кажется, менее понятна в любом случае, или я ошибаюсь тут как страна? Я бы не сказал. Ну, вы может быть, переоцениваете, так сказать, понятность таких стран, как Латвия, Литва и Эстония для Запада. Это тоже, в общем-то, были такие, ну, не очень известные для Запада страны. И я имел в виду, что когда-то был Советский Союз, и кто бы там когда-то предсказал, что эта страна распадется, Советский Союз, появятся новые страны, и потом эти новые страны вступят в Европейский Союз. Ну и, собственно, тогда еще и не было Европейского Союза, тогда еще были вот эти европейские сообщества. То есть история меняет очень резко иногда расстановки и в плохую, и в положительную сторону. Поэтому я бы, опять же, вот тут ссылался вот на эту книгу о «Черном лебеде». Делать вот какие-то такие долгосрочные предсказывания, это, в общем-то... То есть какой бы вопрос ни возникал, ищите все у Насиба Талеба в его книгах. Еще хочу вам задать вопрос. Вот эти вот новые альянсы, которые появляются на принципах безопасности, вот этот альянс, который Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Япония, да, создают в Тихоокеанском регионе, это и все разговоры о силах, о своих каких-то силах безопасности Евросоюза, их звучат такие украинские перестороги, что это, может быть, ослабит военно-политическую организацию самого Североатлантического блока НАТО. О чем это говорит? Говорит ли это о том, что, может быть, вот эти консенсусные решения для обеих групп делают их слишком громоздкими, и Евросоюз, и НАТО вбирают в себя уж слишком много стран и слишком
сложны процедуры, по которым они должны договариваться между собой. Насколько исчерпали себя вот эти две организации, или насколько они способны к возрождению обе? Да, это сложный вопрос. Вы совершенно справедливо это задаете. И многие на Западе тоже себе задают этот вопрос. Смогут ли такие организации, как Европейский Союз и НАТО, бесконечно, так сказать, принимать новые члены и тем самым тоже усложнять свою внутреннюю структуру и, в частности, в тех вопросах, которые пока по договорам этих организаций требуют полный консенсус всех стран-членов этих организаций. И тогда, конечно, каждый новый член — это как бы для самой этой организации новая головная боль. Есть такой эффект, потому что каждая новая страна это тоже означает новое вето, новый актор внутри организации, который может наложить свое вето на какие-то решения этих организаций. Поэтому в Европейском Союзе, меньше пока в НАТО, говорят все больше о том, что требуется новый договор, что нужно реформировать последний большой договор Европейского Союза, Лиссабонского договора, и что нужно заново как бы возродить вот эту организацию. И, наверное, для НАТО тоже что-то такое нужно сделать, чтобы эта организация осталась дееспособной. Идет ли речь о том, чтобы уйти... Я как-то однажды сталкивался о том, чтобы вместо консенсуса и равных голосов в Евросоюзе предлагалась какая-то модель, ну, такая взвешенная, но не совсем вторичных голосов, а чтобы как-то регионально взвесить. И, ну, по-моему, маленькие страны к этому совершенно не готовы, и никто не готов отказаться от своего равноправия. И о чем тогда может идти речь? Каким образом тогда это все балансировать? Да, это было бы сложно провести такую реформу, потому что это бы привело в конечном счете к тому, что что все страны, и маленькие, и большие, потеряли бы вот это право на вето, которое сейчас они еще имеют, скажем, во внешнеполитических больших решениях, которые сам по себе Европейский Союз не может принимать. Это одна из тех сфер, где еще нет этого так называемого принципа супранационализма, то есть возможности Европейского Союза самостоятельно принимать решения без полного консенсуса всех стран-членов Европейского Союза. Такой принцип уже есть во многих экономических вопросах и внешне тоже экономических вопросах. Такие правила уже есть, но во внешнеполитических вопросах такого правила еще нет. И добиться такого правила будет сложно, потому что это для всех стран-членов будет означать, что они не могут полностью контролировать ситуацию в Европейском Союзе. Это становится интересным в контексте того, что мы наблюдаем вот за Организацией Объединенных Наций и вот по последней Генассамблее ООН, в которой были достаточно яркое выступление Владимира Зеленского, да, и в Украине цитировали, конечно, много турецкого президента, опять-таки, Эрдогана, в силу того, что он открыто на Генассамблее упомянул Украину, в отличие от Байдена, да, от которого ждали упоминания, и его не было. Вот Эрдоган и о территориальной целостности, и о непризнании Крыма. И вот критика ООН показывает, что, с одной стороны, организация, объединяющая почти 200 стран, вот, неэффективна во многих решениях. Со стороны Украины, например, претензия неучастия ООН в Крымской платформе, да, казалось бы уж, кто-кто, а территориальная целостность Украины не вызывает сомнения, и вот ООН не принимала участие, в отличие от других 3 международных организаций в Крымской платформе, и плюс право вето, которое есть у 5 стран, это клуб избранных, вот, казалось бы, консенсуса в ООН не нужно, да, вот есть 5 стран, которые особо имеют статус, но тем не менее, вот, право вето, особенно стран, скажем так, которые можно называть открыто недемократическими, Китай и Российская Федерация, это всегда осложняет принятие решений, когда эти страны вовлечены в конфликты, а они часто бывают вовлечены в какие-то конфликты. И вот об ООН идет речь о том, что, возможно, эту организацию постигнет
участь вот довоенной, до Второй мировой войны Лиги наций, да, когда организация оказалась неспособной и неэффективной и умерла своей естественной смертью. Вот вы, несмотря на то, что вы на каждый вопрос о предсказаниях предлагаете читать «Черного лебедя», тем не менее, как вы видите дальнейшее развитие вот этих международных институций? Какие из них уже оказываются неэффективными? И могут ли на их месте появиться более локальные, новые? Ну, например, о том, о чем Украина говорит, это, например, в Черноморском регионе. Что-то появление, вот пусть это будет что-то в Черноморском регионе, плюс США, да, потому что США сильная страна, пусть она вот появится здесь. Как вы видите развитие международных институций, международных организаций, которые были бы выгодны Украине? Да, с ООН возникла вот эта проблема. Она, мне кажется, пока что, по крайней мере, более болезненной в отношении права вето в Совете Безопасности России, чем Китая, потому что Китай все-таки больше признает международное право, чем сегодняшняя российская так называемая федерация, которая, ну, откровенно просто против этого выступает. И это, конечно, эта организация, этот Совет Безопасности — это результат Второй мировой войны. И тогда Советский Союз был больше заинтересован в том, чтобы сохранить то, что он тогда получил, так сказать, в результате этой Второй мировой войны. То есть он был больше заинтересован в статусе кво, чем сегодняшняя Россия в чем-то. И такая же, что-то похожее можно сказать и про ОБСЕ или про предшественника ОБСЕ, про, я не знаю, как по-русски, это конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе, кажется, называется. Я тоже уже долгие годы выступаю за то, что должны в Восточной Европе и, например, в Черноморском регионе создаваться новые организации. Вот есть эта старая концепция Междуморья, Интермариума, потому что сейчас возникли вот эти страны, которые находятся как бы в серой зоне: Грузия, Молдова, Украина, в чем-то тоже Азербайджан. И поскольку эти страны сейчас не включены в международные организации, большие международные организации, как ЕС, НАТО, они должны быть включены в какие-то другие международные организации. И ну вот мы вот с коллегами писали о том, чтобы, например, повторить опыт балтийских стран и так называемой Балтийской хартии, или балканских стран и так называемой Адриатической хартии, где как раз вот была вот воплощена вот эта модель, вот эти страны этого региона плюс США, да. В Балтийской хартии, это еще она создавалась до вступления балтийских стран в НАТО, и сейчас вот на Балканах существует эта Адриатическая хартия. И было бы хорошо что-то похожее иметь тоже для вот этих стран ГУАМ. Да, вот как раз у нас минута до конца эфира с вами, поэтому я вот прям с языка сняли. ГУАМ-то возник уже в 2000-е годы, казалось бы, молодая организация, да? ГУАМ, а до этого в 91-м ОЧЕС, Организация Черноморского экономического сотрудничества. На ваш взгляд, почему этим двум молодым организациям также не удалось стать эффективными? Вот свежим, которые возникли уже вот в достаточно современный период времени. Буквально минута у вас, чтобы ответить на это. Ну, мне кажется, что просто там не было больших каких-то западных мощных партнеров, которые бы придали бы этим организациям, ну, в частности, ГУАМ, бы вес. А Азербайджан для себя как бы решил свою проблему безопасности через военный союз с Турцией. Спасибо. Андрей Сомланд, эксперт Украинского института будущего Стокгольмского центра східноевропейских студий, был на прямой связи с телеканалом АТР. На многие вопросы, и особенно в вопросе будущего и предсказаний, Андрей Сомланд сказал, что нужно читать Нассима Талеба и его «Черного лебедя», потому что все предсказания, они неблагодарны, и в общественных процессах не действуют чисто математические расчеты, и любые модели сталкиваются вот с эффектом неожиданности, с эффектом так называемого «черного лебедя», термин, который пришел там из Нассима Талеба.
А сейчас мы ждем министра социальной политики Украины в 16-19 годах Андрея Рєвука. Ми буквально через кілька минут вийдемо з ним на зв'язь. А поки що новини. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на слова російського колеги Сергія Лаврова про ініціативу України щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Лавров показує, що він не налаштований на конструктивну розмову міністрів в дербанському форматі, вважає Дмитро Кулеба. Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России и в то же время остаемся открытыми для конструктивного диалога. Ну, а міністри оборони НАТО в четвер, сьогодні, 1 жовтня, мають намір узгодити новий генеральний план захисту від будь-якого потенційного нападу Росії. Концепція стримування і оборони в євроатлантичному регіоні повинна дати відсіч країни-агресору на декількох фронтах. Ця конфіденційна стратегія виходить за рамки існуючих регіональних планів оборони, спрямована на підготовку до будь-якої одночасної атаки в регіонах Балтійського та Чорного морів, включаючи використання ядерної зброї. Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер зазначила, що це спосіб стримування Російської Федерації. Концепція стримування та оборони в євроатлантичному просторі та її стратегічний план реалізації необхідні, оскільки Росія розробляє передові системи озброєння та розгортає війська та техніку ближче до кордонів союзників. Це спосіб стримування, і це адаптується до поточної поведінки Росії. І ми бачимо порушення, зокрема повітряного простору над країнами Балтії, але також посилення вторгнень над Чорним морем. Якщо на прямому зв'язку, міністр соціальної політики України в 16-19 роках, пан Андрій Рева. Доброго вечора, пане Андрію. Доброго вечора. У мене таке питання. Дивився останні економічні показники України по Українській правді. Дивився, зростання ВВП порівняно з минулим роком 2,9, хоча у нас минулого року було падіння. А це зростання можна назвати відновленням. У України були, незважаючи на погані передбачення коронавірусних пандемічних періодів, було зростання на сировинних ринках, і Україна якось впоралася з цим. А ми бачимо, що відбувається, наприклад, з курсом. Курс гривні постійно по відношенню до двох основних валют євро і долара показує тренд зростання вже багато місяців. І, скажімо, у українського бюджету постійно з'являються гроші на перерозподіл. Ми бачимо, як перерозподіляються від великого будівництва доріг до підтримки нового проєкту медійного державного телеканалу «Дом». Оцініть, скажіть, можна сказати, що в принципі навіть нема за що критикувати чинну владу за соціальною політикою. В неї гроші, вона з усім впоралася і впорається. Ваша думка? Мені, відверто кажучи, дивно це чути. Дивно чути? Тому що, звичайно, тому що якщо ви подивитесь якраз на видатки на соціальну сферу, вони системно скорочуються. Починаючи з 2000 року, з 2020 року. В бюджеті 2020 були скорочені соціальні видатки вперше за 20 років на 12 мільярдів гривень. Протягом 2020 року вони тільки на програму житлових субсидій скоротили фінансування на 20 мільярдів гривень. І на цей рік, 2021, ми бачили недостатні суми для фінансування як пенсійного фонду, так і системних субсидій. Сьогодні вони змушені були додати 12 мільярдів гривень на програму житлових субсидій. Що стосується пенсійного фонду, вони протягом року додали туди 5 мільярдів, забравши з програми соціального захисту малозабезпечених сімей і сімей з дітьми. І при всьому при тому у них залишилося 13 мільярдів гривень непогашених казначейської позички. Тобто, якщо ви подивитесь видатки на наступний рік, то в цьому році вони по факту витратять 47 мільярдів гривень на субсидії. Наступний рік вони планують витратити 38. При цьому публічно заявляють, що вони збільшують видатки на субсидії. Ну як? Якщо 47 по факту витрачено, а планується 38, це мінус 9 мільярдів. Вони кажуть, ні, ми беремо ті, які були затверджені на початку року, і додаємо до них 3 мільярди. Ну, тобто така, знаєте, грицева шкільна наука, арифметика, така вона є. Тоді одразу виникає запитання, навіщо стріляти собі в ногу, як країна, яка демонструє постійно, скажімо,
надлишки в своєму бюджеті і готова перерозподіляти на інші царини, чому б цій владі не направляти це на соціальну політику? Бо соціалка і малозабезпечення – це завжди найбільш такі найбільша електоральна база, яка невеликою підтримкою можна завоювати її симпатії, чи просто рано ще до виборів, і чому, на вашу думку, тоді оці, наприклад, 40 мільярдів, які влітку вони знайшли, частину не направили на соціальні видатки? Тому що у цієї влади є дуже чіткі пріоритети. Коли ми з вами хочемо дізнатися, які насправді політичні пріоритети у влади, нам потрібно подивитися один єдиний документ. Він називається державний бюджет. І от там, куди грошей завжди не вистачає, це в будь-якій країні, при будь-якій владі. І як наявні кошти розподіляються, куди вони направляються пріоритетно, а це і є справжні пріоритети бюджетної політики. Тобто, пам'ятаєте цей колишній радянський фільм «Не учите мене жити, лучше помогите матеріально». Оцей принцип, він в бюджетній політиці діє дуже чітко. Ми бачимо, коли направляються гроші, і ми таким чином можемо сказати, це напрямок пріоритетний або ні. Так от, пріоритетний напрямок бюджету 2022 – це борги. Більше 500 мільярдів планується на їхнє обслуговування. І для того, щоб залучити нові. Далі, другий пріоритет – це дороги, інфраструктура. В умовах колосального дефіциту коштів планується збільшити різко видатки на будівництво доріг майже до 150 мільярдів гривень. Вигрібли все, що тільки можна вигрібти, в тому числі збільшуючи стелю державного боргу. Думаєте, ми їм передали державний борг 2 трильйони 100 мільярдів гривень. Вони наростили до 2 трильйони 900 мільярдів, а на наступний рік планують збільшити до 3 трильйонів 100 мільярдів гривень. Тобто вони буквально за неповних 3 роки наполовину збільшили державний борг України. На секундочку, уявіть собі. Тобто гроші вони не шкодують на забаганки президента України. Вони не шкодують кошти на утримання силових структур, крім армії. Якщо ви подивитесь бюджет цього року, то президент Зеленський сказав, що такого бюджету ще історія України не знала, але порівнював його з бюджетом 2019 року. А в 2020-2021 році вони скоротили видатки на утримання саме армії на 700 мільйонів гривень. Це при тому, що всі інші силовики отримали більше. В цьому році вони в бюджеті 2022 взагалі фінт ушами зробили. Вони написали 130 мільярдів, але включили туди всю міжнародну допомогу. І Міністерство оборони так тихенько сказало, нам потрібно по мінімуму 170, а їм дали 130. І зараз вони кричать про те, що такого прекрасне фінансування армії ще ніколи не буде, правда. Як ви бачите, зараз вони змушені будуть більше 2 мільярдів направити на погашення боргів по грошовому забезпеченню військовослужбовців в воюючій країні. Тому, коли мова йде про пріоритети, коли ви туди подивитесь, ви побачите, що пріоритетами для Зеленського є А. борги і їхнє нарощування, Б. дороги, інфраструктура, те, що сьогодні журналісти називають великим крадівництвом, і третє – утримання себе. Все. Ось 3 основних пріоритети, які влада має. А все інше їх, скажімо так, хвилює в іншій мірі. Про що свідчить цей пріоритет, про який ви сказали, збільшення видатків на силові структури, окрім армії? Треба казати, тоді це у нас з Росії прийшло поняття силові структури, ми розділимо все ж таки армія, а це йде мова поліція, да? Якщо не армія, то це внутрішня, це поліція. Про що це свідчить? Про що каже цей пріоритет? Це пріоритет свідчить про те, що, очевидно, до речі, на Міністерство внутрішніх справ якраз слідом за армією якраз не дуже підвищується сума фінансування. В основному під силовиками, які будуть реально отримати більше грошей, розуміється Генеральна прокуратура, ДБР. І якраз ті служби, які, скажімо так, займаються Службою безпеки України. Тобто ті, які безпосередньо, так мовити, контролем Офісу Президента знаходяться і яких сьогодні дуже часто в засобах масової інформації звинувачують в тому, що вони, мовляв, займаються політичними репресіями, переслідуванням людей. Тобто от якраз цей каральний, так мовити, блок, я б сказав, є силовий, є каральний. Є блок національної безпеки, є блок оборони. Так от і з боку національної безпеки є каральний блок. От якраз цей блок посилюється, він фінансується найкраще. Це говорить про те, що вони, очевидно, бояться виступів масових.
протестів людей. І саме, ну скажімо так, хочеш, щоб тебе захистили, треба, як то кажуть, годувати своїх, скажімо так, виконавців своєї волі, своїх захисників. Тобто не захисників України, тих, які на передовій стоять і захищають нашу країну від зовнішнього ворога, а тих, хто буде захищати тебе в разі якихось серйозних суспільних збурень, тим більше, що суспільних збурень не може не бути, враховуючи нинішню соціально-економічну ситуацію. Це тільки пан Гетманцев може розповідати слідом за Сталіном, що жить сталі лучше, жить сталі веселіє. Я так розумію, що він має на увазі Коболєва, там Петренка, Смілянського, Слуг народу, 97 чоловік, яких там значно поліпшилось матеріальне становище, і так їм поперли, що вони купляють нерухомості на десятки мільйонів гривень. Ну, але 95% інших людей, на жаль, вони в них не те, що не покращилось їхнє матеріальне становище, навпаки погіршилось. І з огляду на ту тарифну політику, ту цінову політику, особливо на продукти харчування, яка сьогодні в нашій країні, ну, бідність росте, і це обов'язково може привести до негативних наслідків. Тому вони до них готуються дуже активно. І, до речі, один із елементів є спроба взяти під контроль засоби масової інформації. Через закон про олігархів, через відсутність фінансування відповідних незалежних ЗМІ державних. Ну, в тому числі, я думаю, що АТР теж можу розказати, як це. Ну і давайте відверто скажемо і через той тиск, про який ми скандал побачили на суспільного мовника, і створення навколо іномовлення, те, що мало бути іномовленням в країні, телеканал Дом, фактично перетворення його на вже не квазі, а по-справжньому державний телеканал, який обслуговує адміністрацію президента, на офіс президента на внутрішньому ринку. Да, це особливо медійні штуки, вони такі небезпечні тенденції і нерозуміння різниці між суспільним мовленням і державним, це стає відчутним. Але в мене питання, от ви трохи торкнулося пенсійного фонду, і тут запитання буде не стільки як до критика влади, до політика, скажімо, до філософа, який знається на цій проблематиці. Нам, наприклад, 40-річним зусібіч кажуть про те, що ми можемо не очікувати на поняття пенсія, коли подорослішаємо, для нашого віку пенсії, можливо, не збережуться, але це ж фактично проблема всіх країн так званого другого демографічного переходу, там, де старіше населення, і якщо, скажімо, європейські країни, Сполучені Штати вирішують проблему за рахунок міграції, і в їхній країні настільки бажаючих їхати, що вони навіть можуть дозволити собі обмежувати, і інші країни, як Україна ніколи не знала, що таке міграція, навіть на відміну від Російської Федерації, яка знає це за рахунок країн центральноазійських. От як, на вашу думку, от не політичне питання, Україна буде вирішувати цю проблему найближче десятиріччя? Яким чином, якщо дивитися не як політику, а як філософу на це питання? Я вас дуже поважаю, пане Осман, і хочу вас попросити на майбутнє. Нікого. Пам'ятаєте, як професор Прибожинський казав, не читайте на ніч радянських газет, тому що це погано, це шкодить вашому процесу травлення. Так от не слухайте Шмигаля і всю його цю братю, яка практично обманює суспільство. Тобто, що вони мають на увазі? Вони кажуть, що ось дивіться, у нас така страшна демографічна ситуація, що через енну кількість років пенсії не буде кому платити. Тобто не буде людей, які будуть заробляти гроші, і, відповідно, не буде наповнюватися пенсійні фонди, не буде пенсії. Так от, пане Османе, сьогодні проблема України, є проблема загальна, демографічна, але проблема України не в демографії. Якщо ви подивитесь на демографічну проблему України, наприклад, порівняєте з японською, то сьогодні українська проблема демографічна в декілька разів краще, ніж в Японії. Я не знаю, чи знаєте ви, але в Японії випускають памперсів для людей похилого віку більше, ніж для малюків. У нас поки що до такого ми не дійшли. Але чомусь в Японії немає проблеми з виплатою пенсії, в Україні є. Тобто проблема у нас сьогодні є, а в Японії немає, де демографія гірше. Ви спитаєте, чому? Тому що як працює солідарна система? Є люди, які працюють, вони платять внески тим, хто знаходиться на пенсії. Потім вони йдуть на пенсію, діти працюють і платять їм. На сьогоднішній день в Україні 24 мільйони людей працездатного віку. І майже 11 мільйонів пенсіонерів. Тобто співвідношення у нас більше як 2 до 1. Це дуже хороше співвідношення. Навіть візьміть будь-яку європейську країну.
В чому ж такі проблеми в пенсійному забезпеченні? Проблема перша. З 24 мільйонів на сьогоднішній день платять внески в пенсійний фонд 10,5 мільйонів. Пане Осман, 10,5 мільйонів. Назвіть мені хоч одну країну Європи чи Японії, де таке співвідношення могло бути. Ви спитаєте, як це таке могло бути? Отак. 10,5 мільйонів. Ще за 3 мільйонів платить держава. А 11 мільйонів взагалі не платять. То скажіть, будь ласка, для чого нам залучати сьогодні мігрантів? Нам сьогодні потрібно розібратися, де наші 11 мільйонів людей, які працюють в тіньовій економіці, які безробітні і так далі, тому подібне, неофіційним безробітням, які фактично вилучені з цієї системи. Уявіть собі сьогодні, що у нас не 24 мільйони людей працездатного віку, а 100 мільйонів, а платять тих самих 10. Як це допоможе пенсіонерам? Ну, ми можемо про це говорити, але у нас І це не все, це ще не все. І друга сторона медалі. Чому в Японії немає проблем? Проблема ж не тільки в тому, скільки людей платить. Проблема в тому, скільки платять. Порівняйте, будь ласка, зарплату японського робітника, який платить, наприклад, внески в пенсійний фонд, і наш. Із 10 мільйонів, яких я вам сказав, платять, вдумайтесь, 4 мільйони людей платять з мінімальної заробітної плати. 4 мільйони. Із них 2 мільйони – це підприємці. От уявіть себе айтішника українського, який отримує 2, 3, 4 тисячі доларів. Це по факту, так як і я. Скільки вони платять в пенсійний фонд сьогодні? В місяць. Вони в місяць платять 1320 гривень. Це так званий мінімальний внесок ЄСВ, який передбачений для ФОПів. Скажіть, будь ласка, 1320 гривень, а пенсіонер мінімальну пенсію отримує 1854, буде 1934. Він навіть одного пенсіонера не отримує. Скажіть, будь ласка, це адекватний внесок? Чи людина, яка 2, 3, 4 тисячі доларів, яка 1320 гривень платить в пенсійний фонд, ці гроші він за день, за один вечерю в ресторані витрачає, це нормальний внесок? Це адекватний внесок? І саме страшне, якщо ви їх послухаєте, вони вам будуть розказувати, що вони так задавлені податками, що їм просто дихати немає як. 5% платять вони з обороту, і 1320 гривень, щоб пенсіонери там нічого собі не відмовляли, туди. Тому неадекватність податкового навантаження, моя дружина вчителька, платить 22%, платить з 14 тисяч гривень ЄСВ, і майже 19,5%, 18% ПДФО і 1,5% військовий збір. А той, хто отримує 2, 3, 4 тисячі доларів, він платить 1320 гривень і 5% з податку. І кричать, що вони задушені, їм треба знизити податкове навантаження. Це 4 мільйони. Далі, 80 тисяч людей, які декларують мінімальну зарплату, це керівники приватних структур. Їздить на Мерседесі, літає на літаку на дорогі курорти, має все нормально. Йому ж і субсидію треба давати, бо в нього офіційна зарплата 6 тисяч гривень, він весь бідний, нещасний. Так от таких 4 мільйони. А решта 6 мільйонів, вдумайтесь, вони утримують із своєї зарплати практично всіх пенсіонерів. Так, вибачте, це що, не бачить уряд? Він не може розібратися з цими питаннями, з тіньовою зайнятістю, з індикативними заробітними платами, з адекватними внесками в пенсійний фонд. От в чому проблема. Але замість того, щоб вирішувати ці проблеми, нам розповідають казки, у нас погана демографія, давайте народжуваність збільшимо. Ну, збільшимо народжуваність. Як ви будете з ними жити? Тоді фактично ви маєте бути підтримувати цю владу в її бажанні в так званому індикативному контролі за витратами, да? От Ні, це різні речі. Дивіться, мова йде ж не про їхні доходи і видатки. Мова йде про сплату внесків в пенсійний фонд. Це ж не податок. Дивіться, Осман, коли ми говоримо про те, що ці люди повинні отримувати пенсію. Да? Яку розмір пенсії вони хочуть отримати? Щоб ви розуміли, от я дуже просто людям поясню. В розмір пенсії, який ви хочете отримувати, він вдвічі вищий, ніж розмір внеску, який ви повинні платити. Якщо ви хочете отримати 10 тисяч гривень в місяць пенсію до кінця своїх днів, ви повинні в місяць платити 5 тисяч гривень. Ви хочете 20 тисяч гривень, ви повинні 10 тисяч платити. Ви хочете 5 тисяч гривень, ви платите 2,5 тисячі гривень. Отака методика. Це дуже просто. Але якщо ви платите, вам гарантовано пенсійний фонд буде платити ці гроші. Вам не потрібно думати, куди їх вкладати і так далі. Повірте, солідарна система – це єдина система, яка за 30 років не банкрутувала. Ощадбанк збанкрутував. Збанкрутували всі накопичувальні системи. А солідарна система не збанкрутувала в жодній країні, в тому числі в Україні. Тому сьогодні треба цим людям сказати, ребята, дуже все просто. От ви ж навіть, наприклад, там, умовно кажучи, там айтішники. В яку ви пенсію хочете? 10 тисяч гривень. Платіть 5 тисяч.
Скажіть, будь ласка, він помре від того, що він 5 тисяч гривень заплатить в місяць? Ні. Для нього це він навіть не замітить ці всі речі. Ну ви йому прогарантуєте, що він буде отримувати пенсію 10. А це гарантує пенсійна формула. А йому сьогодні на 1320 гривень написали, яку він пенсію буде отримати. Він буде отримати 2600. Це для нього пенсія взагалі. У нас хвилина до кінця ефіру. Єдине тоді ремарку, ніхто не має гарантії, що ці 5 тисяч сьогоднішні, які він сплатить, будуть дорівнювати тим 5 тисячам через 20 років, коли він вийде на пенсію. Тому тут... Пенсійна формула, Осман, дивіться, пенсійна формула передбачає, що, от що важливо, вона повністю виключає інфляцію, тому що ви будете отримувати від заробітної плати, яку тоді середня по країні буде, розумієте? Тому ви сьогодні, там же ж коефіцієнт який береться, співвідношення вашої зарплати до середньої сьогодні. Якщо, наприклад, середня зарплата, умовно кажучи, в 2000 році була 300 гривень, а ви получали 600, у вас був коефіцієнт 2. Сьогодні, умовно кажучи, середня зарплата 15 тисяч гривень, а от ви отримуєте 30, тоді у вас теж коефіцієнт 2. Ну ви ж получаєте не з 300 гривень будете, а будете з 30. Розумієте? Тому це вигідно. І цьому пенсійне забезпечення в солідарній системі – це якраз найбільш вигідна річ. І чому його торпедують? Його торпедують тому, що сьогодні прийшли лобісти страхових компаній, в першу чергу Третьякова. Вона ж до обрання народним депутатом працювала керівником Української федерації убезпечення. Це пул найбільших страхових компаній. Їхня блакитна мрія – роздерибанити пенсійний фонд, розібрати його по приватним пенсійним фондам і жити собі прекрасно 25 років, ні за що не відповідаючи. От чим біда. І тому ця вся пропаганда, яка сьогодні йде в Україні, вона спрямована на знищення державної солідарної системи. Якщо це станеться, це буде найбільшою трагедією нашої країни. І чому я проти цього виступаю? Дякую. Це був Андрій Рева, міністр соціальної політики 16-19 роках, який майже переконав і адвокатував систему, солідарну систему, і переконував, що це єдина система, яка може працювати, якщо всі будуть платити адекватні внески до пенсійного фонду. Зараз у нас невеличка перерва, після цього продовжимо ефір Бугунь на телеканалі АТR. Қырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melgemiz, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıyla, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan.
Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Кырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетini 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Кырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тызды. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әлифбесini Türkiye devletlerге teşvikat etti. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp Moskvada Butyrka hapisxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Ади бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір из дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, en яман деп белеген кішінде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық. Harlı akşamlar. Bugün akşam yayını devam etti. Ben sizden 3 saat geçireceğim ve bu saatimiz Kırım Tatarca olacak. Misafirimiz canlı yayında bağımızda Sinaver Kadırov, Milli Meclis azası ve Kırım Tatar Milli hareketinin faal iştirakçılarından biri. Mında Kiev'de yaşayan semdeşimiz Sinaver'a hayırlı akşamlar. Sizге de selam aleyküm ama şimdiki meclis azası değilim. Neye herhalde? Milli Hareket iştirakçısı. Eskiden Milli Meclis'in azasıydınız. Olsun eski Milli Meclis azası. Ne olsa da meclisin galiba bütün toplaşmalarında bazda iştirak etirsiniz. Bu meclisin ne yapacağını yakından takip edip bilirsiniz. Aman 2 ay olacak yakında noyabr'da birinci meclisin reisinin birinci muavinin Nariman Cilalan tutuklanğanından ve Akdemliler kardeşleri beraber tutuklanğanı Milli Hareket mındaki Kiev'deki olsun Türkiye'deki derdiklerimiz okur bütün dünyaya bildirmeye getirişler. Cumhur Reis Birleşken Teşkilatların kursusundan Zelenski Nariman Cilalan adını bildirdi ama
Dünya bir şef bolamı işte bir çeyremiz var idi bekler edik Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan'dan bir şeyler onların koruşu Putin'in keşken son kimse bilmiyor. Allah'ın kısa Kore'ye bu cedvel verildi mi verilmedi mi Putin'e? Bu da belli değil Nariman hapiste. Ne soracağım da bilmiyorum. Ne yapmaya yani? En birinci sual peyda ola Kırım'dakilerden de Kırım'daki insanlar da mında bir şey bekliyorlar. Mında da bir cevaplar yok. Sizce ne? Bu halka nasıl alışmağa mümkün ve nasıl cevaplar vermeye mümkün? İşte böyle vaziyette nasıl alışmak mümkün deseniz menimce böyle vaziyette alışmak mümkün değil. Ama çaresi olan kadar bu vaziyetini yengilleştirmeye, bu baskını işgalcilerin tarafından olan baskını, halkımızga yapılan baskını evet eksiltmek mümkün. Lakin o tek bizim güçlerimiz yeterli değil. Hakikaten de dünya birleşip baskı yapsalar gene de gerekli derecede baskı olunsa o zaman evet, Rusya öz pancasını biraz boşaltır eder. Ama gelin biz şimdiki vaziyetini siz ko'tardınız bu Nariman kardeşimiz. Yani Milli Meclis Reisi'nin birinci muavini hapse alınganını ona sebebi ve elbette ona göre ıntılışlarımız ve beklenilgen alını biraz göz önüne getirmek mümkün. Aklımızda olsa ve bu mesele herkese belli oldu. Bu Kırım platforma hareketine ters olan tepkiydi ve o şimdi biz Nariman instrument olarak işletildi. Aslında dünyaya öz pozisiyasını bildirdi Rusya. Aynı zaman Kırım'la bağlı olan ve Ukrayna tarafından nisbetten Kırım'ın azat edilmek meselesinden yapılan adımlarına karşı yapılan hareketi. Ondan sebep bilesem ne zaman ve neyini beklemek gerek. Ular Türk'ünü böyle kolaylıkla yalap almazlar tekrar. Evet böyle bir işte ameliyata baksak, tarihe baksak hakikaten de pek güçlü baskı olmak gerek ve bizlerin şimdi biz taraftan Milli Meclis olsun, aslında Kırım Tatar milli hareketçilerin tarafından, cemaatimiz tarafından yapılacak ve yapılabilecek hareketler evet yapıldı ve yapılan. Birinci adım bu dünyaya bildirtmek. İkinci adım evet yollarını kıdırıp bu baskını keskinleştirip durup Rusya'nı mecburi aldı bu faktörüne koyarak Nariman Celal olsun, başka balların olsun azat edilmesini ve umumen halkımızga alıp barılgan siyasetin değiştirilmesini. Ben şimdi aytmayayım, evet yaxşı olur edi o baskını öyle bir şekilde sıklaştırmak ki Rusya'nı tamamıyla mecburi alında Kırım'ı taşlap gitmesine. Lakin ben bilesem yakın arada öyle yapılacak baskı görünmeyin. Şimdi geldi bunda Amerika'nın şimdi umumen stratejikası biraz değişti ve Rusya birinci yerinden
birinci yerini taşlap Çin'e birinci düşman olarak Çin aydınlandı. Ondan sebep şimdi bir Rusya'ya o kadar başka Amerika tarafından bu Birleşmiş Amerika tarafından evet o derecede baskı olmayacak. Ama Avrupa'da Avrupa'nın içindeki olup geçken vaziyetini özünüz de görüyoruz. Çok kalabalıklı. Onun için bir taraftan evet bunlar sanksiyalarını toxtamay ve lakin gerekli derecede elbette onlar kabul etmediler. Herhalde şimdi bizim en birinci ve en güçlü yardımcımız elbette Türkiye. Hala ve lakin şimdi bu Suriye'de olup geçken vaziyeti görüyoruz ki Rusya'nın Türkiye'nin arası biraz gerginleşti. Ondan sebep bu Ahkem Çiğgoz'un giberilmesi ve onun değiştirilmesi vasıtasının azat olunan usulünü bozukluğu tutacak olsa elbette çare olunan dayın oldu. Çünkü şimdi informasyon olup geçti. Türkiye'nin birkaç Rus agentlerine ve killerlerine tutup aldı. Ve elbette ben de o informasyon eşliğinde Allah'a çok şükür o da bizlerini eşitti ve bu mesele aydınlanabilir yakın arada desem gene de bu böyle kolaylıkla olmaz. Biraz vakit beklenilmeli gerek. Niçin degende şimdi bu gerginlik arasında şimdi niye Nariman meselesi gösterilir, niye başka elbette yani çok büyük gerginlik Rusya şimdi tırışa Türkiye'ni biraz zayıflaştırmağa niçin degende bu Suriye'nin şaşmalar, Suriye'deki bu Müslümanlarını Türkiye tarafı çaptırsa evet Türkiye bu cemaatin tübünde, yükün tübünde elbette kalacak ve götürülmeye kıyın olacak. Evet bu taraftan onlara Avrupa'da yardım veredir. Ben bilesem başka memleketlerde yardımcı olma tırışır. Çünkü Türkiye'ye karşı şimdi Garp'taki devletler çoksa birleşmeye başladı. Son hayırlı olsun ama herhalde ben aytam şimdi biraz beklenilmeli. Ve lakin öz işimizin toxtamayıp dünyaya müracaatta bulunmak gerekmez. Ve aslında al bargan işimizin toxtatmayı hep sıklaştırmak ve bunda büyük rolü elbette Ukrayna'na. Birinci adımı yapıldı bu Kırım platforması ve onu toxtamayıp yana adımlar yapılmasına bizler de onları mecburlamak gerek. Siz dediniz Ukrayna'nın rolü büyük. Şimdi tıkaran işlerge baksak aslında meclisinin ve yani degende endi bugünkü Ukrayna iktidarındaki arasındaki münasebetler nasıl olğanını da biraz aydınlatmak gerek. Çünkü iktidar yani Cumhur Reis ve yanılmasam daha geçken 18 Mayıs'ta denilgen de bir işbirlik rezolüsyası ya da böyle kararname gibi bir şey imzalanacaktı. Ama öyle de bir şey imzalanmadı. Allah'ına göre daimi bağlar meclis ve iktidar arasında yok. Yoksa var mı? Ne aldı şimdiki? Mesela eskiden en azından Mustafa Han'ın
kabineti var idi meclis Cumhuriyet'in ofisinde. Şimdi öyle şey de yok, bağlar da yok, görüşmeler de yok. Ne aldı şimdi bu iki tarafın münasebetleri? Evet, aytkanınız doğru. Kotergen meselemiz de mühim. Ama ikinci tarafı da var. Hakikaten de bu prezident yanındaki ofis bu Kırım Tatar milli meselelerini kotermek ve çözmek ofisi kapatıldı. Bu Zelenski'nin gününde. Lakin bu Poroshenko'nun gününde olan zamanda biz hiçbir neticeler de görmedik. Doğrusunu aytganda. Evet, sözde çok meseleler koterildi. Hatta iş gruppalar da teşkil olunaydı ve bazıları vesikalarını işlep çıkarılaydı. Ama neticesini görmedik. Bunda Milli Meclis arasında ve bu Zelenski prezidentin günlerinde ve münasebetler toxtaldı. Milletvekillerimiz tarafından da Zelenski'nin nispeten bağı çok zayıf. Ekseriyetinin yok. Oğlanın özünde de çok pek zayıftır diyeyim ama herhalde bu tamir halklarının bağlı olan kanun kabul edildi. Yani ben yana aytmak isteyeyim. Ukrayna bu prezident olsun, yukarı rada olsun ve Milli Meclis aralarında münasebetlerine bakmadan bunda objektif mesele durak Ukrayna bekim istemezdi ama mecbur tanımağa Kırım Tatar halkının ve onun işgalcilerine karşı alıp barılgan kureshni ve siyasetinin rolünü mecbur tanımağa mutlak ular bizni sevmekten de geldi. Ama hakikaten de onların bu vaziyet mecburladı ve ondan sebep ben belirlesem şimdi koterilgen meseleler tek bu Türkiye'nin pozisyasından da gayrı şimdi Medvedchuk meselesi başlandı koterilmeye, doğru mu? Emiş Medvedchuk'un hazırlar değiştirmeye ama kimlerge değiştirmek meselesi var. Ve bilirsin, mında bu meni tek niye hasebetlendire Rusya onu bilirsin bu taktik şeklinde işletmeye başlar deyip sakınam bu bizim hareketçilerin olsun, bu milli institutlarımızın azalarının olsun hapse alıp durup hep değiştirmek meselesinin ama değiştirmek nedir? O Kırım'dan çıkarılması. Böylelikle Nariman Ozu çıkıp gitmez idi, doğru mu? Ve başkaları da aşkmaya çıkıp gitmeye ne kadar baskı yapılganına bakmadan halk hep tırışa öz ana toprağına ayaktırıp durup öz kureşini elinde kelgen kadar alıp barmağa. Rusya'nın maksadı ve onun olar öz ogune koygan vazifesi o Kırım'ı tamir halkından boşaltmak, yani kaçırtmak. Böyle 44. senenin sürgünlüğünü ular tekrar etip olamazlar. Ama unutmayın bu 2014 senesi
Ruslar kirer kirmez, Kırım'ı zapt eder etmez, bu laflar da katılgan edi. Şimdi endi sürüp çıkaracaklar, gene de sürgünlükке yollayacaklar Kırım Tatarlarını. Evet, bunlar şimdi böyle kolaylıkla böyle aksiyonu geçirip olamazlar ama bunlar toktamayıp hep tırışalar böyle bir şarayı doğurmağa, vaziyetini böyle bir gerginleştirmeye, halk özü taşlap kaçıp gitsin degenine alıp barmağa tırışalar. Onun için evet, bunda şimdi aytam da Ukrayna'nın rolü büyük bizim meselemizde, çünkü bizni, aklarımızı birinci tanımak gerek Ukrayna ve ondan sonra kolaylıkla dünya kabul ete o meseleni. Bunda ayak tırıgen Ukrayna'ya da. Ondan sebep ben diyeyim Ukrayna'nın rolü çok büyük. Ben de aytkaным, Ukrayna hiçbir şey yapmayı demeyeyim ama Ukrayna sankidir bir adım yerine yarım adım. Sanki adımını yapkan gibi mi ama hareket olacak mı bu birinci adımdan sonra aynı tarafta olmayacak mı belli değil. Çünkü bazı da hareketlerin arasında işte yıllar geçiyor. Mesela yukarı şuran kararnamesi Kırım Tatarlarının bağlı daha 2014 senesindeydi. İşte Mart ayının işgalinin birinci aylarında Tamır halkları kanuna gelgende aradan 7 yıl geçti. Yani Tamır halk da kanunu çöküşlerin çizmedi. Yani bir taraftan deklaratif şekilde oşay ama en azından kanun kabul etti. Aralarında 7 yıl. Şimdi bakamız mesela işgalden kurtarılma stratejisi kabul edilgen edi. Onun yanında geçken hafta, 2 hafta evvelsi bir plan çizilgen edi bunun nasıl yapılmasına ve anda bile Kırım Tatar Milli Hareketi'nin olsun ayrıca meclisin teklifleri işitilmegen gibi. Çünkü bakamız bir iki maddelerde işte Kırım'ın statüsü olsun bir şeyler kaldırıla, yani anlaganımıza göre kaldırıla Kırım'ın işgalden kurtulmasından sonra yani meclisin reisleri bile buna şaşıp kalalar açıktan. Meclis reisleri, yolbaşçıları şaşıp kalganda millet ne diyecek? Niçin? Bu şeyler, esas şeyler bile duyulmay. Ya da bunların geçirgenler, bu kanunu teklif etkenler, böyle şeylerin teklif etkenler kimlerdir? Demek ki Cumhur Reis'in kulağı yanında başka bir kimseler şimdi tavsiyeler verirler. Başka insanların teşebbüslerinden çıkar bu adımlar. Mesela sonki bu plandır yani göremiz. İşgalden kurtululgan son bir yıl sonra status koterilecek eken. Buna nasıl bakmak gerek ve nasıl davranmak gerek? Osman dostum, bilesin böyle sizin aytkanınızda can var ve lakin gelin biraz. Siz ayttınız meclis rehberleri şaşmalagan dayın, meclis reisleri şaşmalamak mümkün değil. Ular vaziyetini göz önüne alıp durup, talil etip, kaysı bir usullar işlep çıkarmak gerek. Bir şeyler teklif etmek gerek. Halkka ve aslında hareketçi insanlarımızga ve dünyaya müracaatta bulunmak gerek. Eğer o olmasa biz şaşıp otursak hep ular özlegeninden kalmaz. Ama gelin biraz geri kaydayık. Bilesem bazı bir talaplarımızda zayıflık göstergen özümüz olabilir. Ondan sebep ular onu göz önüne alıp durup aşkmaylar meseleni son derecede çözmeye. Biz dolusundan koymayaydık. Siz eğer de biraz terenden öğrenip alsanız bu taraftan teklif edilgen bu 10. maddeki gösterilecek değişmelerinin
biz taraftan teklif edilen varyantına eğer de talil etseniz, siz özünüz görürsünüz ki biz özümüz taygalayıq, biz özümüz kat'i nazarda öz talaplarımızın talap etmek, o haklarımızın talap edilmesinde biraz zayıflık gösteriyoruz. Biraz açıklar mısınız? Ne demek istiyorsunuz? Yani zayıflık ya o talaplarımız, o tekliflerimiz zayıf olğanda ne demek istiyorsunuz? Bakın kimse bizler kanun kabul edildi misal olarak kanun kabul edildi ama kanunun içinde bizim haklarımız ne şekilde tanılar ve nasıl biz o haklarımızın amelge geçirileceğimiz ve o kanunda gösterilgen ve aydınlanan, bizim tanılgan, bizim haklarımızın neticesinde biz öz fikrimizde tutan ve biz anlagan dayın devletçiligimizin tiklep olacak mısın ya da yok. Biz onu öğrenmek gerekmez. Halbuki biz tek kanun kabul edildi ve güzel bir adım atıldı. Evet, bir adım atıldı. Lakin men bilesizim, bazı bir vakitte seyim talil etmege tarihten olup geçken şeyler. Halkımızın başından ki olup geçken. 1967 senesi sentyabr ayında ukaz kabul edilgen edi. Anda da dersin halkımızın aklagan dayın ukazıydı ama ona ikinci maddesi var idi. O madde bizge kayıtmamızga ve hukuklarımızın yerine getirilmesine ne kadar zarar getirgen edi. Tamam degende bu kanunların da kabul edilen kanunlarını aslında işlep çıkarılgan leyhalarını bizler halk olarak, cemaat olarak ona son derecede talil etip kayda albarılacağını göz önüne almayı durup tek ayda ölmeyeceğim gelecekte arpa yersin degen taktikanı işi alıp barsak siz bağışlarsınız biz devletten yana isteyip. Ularga kırım gerek bizlerdeki. Bakın Milli Hareket'te ayrıca Milli Meclis'in canlandırması hakkında bu yılın başında gençler tarafından bu teklifler peyda olmaya başlanğan idi. Çünkü ondaki Kiev'de yaşayan, Ukrayna kıtasında yaşayan gençler arasında anlağanma göre böyle bir hareketler canlanmaya başlayan gibi oldu. Bir teşebbüsler de peyda olğan idi. En azından meclisin binasında da bir-iki görüşmeler geçirdi. Bunun sankidir toxtalıp kaldı. Sizce neler teklif edilgen edi? Nelerini doğru görüyorsunuz? Yoksa şimdiki vaziyette mındaki kıtadaki çalışkan milli hareketin canlandırmasına hiçbir şey gerek değil. Her şey ozu işte yolun gitti, doğru gitti. Sizin taliliniz bu hafta. Siz bağışlar, Milli Meclis değiştirmek tekliflerinde çok doğru tanımayım için degende şimdiki vaziyette ona geçirmek mümkün değil, bu birinciden. Anda sadece değiştirmek değil edi. Yani değiştirmek çaresi olmasa bir canlandırmak yani. Bilmem istişare grupları kurmak. Siz bağışlar, canlandırmak degende yani gözlüğüne tutas. Niçin degende? Bu meseleni kotergen yaşlar hepsi Milli Meclis yanında ayrıları çok aktif iştirak etti. Bu leyhaların işlep çıkarılmasında ve ilahiri. Ondan sebep bunda mesele duraydı başka. Onu canlandırmakның ular yolunu koruyordu onun değiştirilmesinde. Hepsini olmasa da bazı Milli Meclis azalarının değil ahire. Onun bugünkü vaziyette o birinciden mümkün değil.
ikinciden o işine başlaganda biz özümüzge çok büyük zarar getireceğimiz için degende onu bundan biz çıkıp olamayacağımız ama düşmanımız onu çok yaxşı öz faydasına işletebilir. Ondan sebep siz bağışlar Milli Meclis'in canlılaştırmak meselesinde bunda aysa struktur meselelerini kotermezden Milli Meclis'in talaplarını amelge geçirmek, usullarını işlep çıkarılmak meselelerini kotermek gerek. Ve talaplarını ne şekilde ve nasıl talaplarını koterilmesinde bu gibi meselelerini kotermek gerek. Mutlak azalarını değiştirmek değil de onların yanılarını getirmeye ve ilahire. Ama koterilgen meselelerde ekseriyetle bunda değişme meselesi var. Men bakın bir vahiyani hatırlayayım. Bunda değişmeler de türlü ola. Belki açık aydınlık meselesinde de iki mesele bazı müzakereler ayrıdan cemaattan kapalı şekilde geçirilir ve son kabul edilen kararların hatalı olganını da bazıda göremiz. Mesela ilk sefer 2019 senesi meclisin kararının yani Milli Hareket'in kararının Kırım Tatarlar farklı fırkalardan parlament sayılarında iştirak ettiler. Evet, birinci sefer öyle oldu. Çünkü eskiden aytayıq 91'den başlap, 91'den olmasa 94'ten başlap her vakit bir nasıl aytayıq Rusça generalnaya liniyada bir fırkası saylanaydı. O vaxtda işte ruh edi. Ruhun cedvelinden tek kitileydi. Sonra ruh zayıflagan son işte Birleşken muhalefet yani sağcıların tarafı olsun Yushchenko, Timoshenko zamanlarda Poroshenko'ya kadar o tek taraflı, tek fırkalı bir milli hareket mesele 2019'da endi 3-4 fırkadan Kırım Tatar'ın namzedlerini gördük. Ama şimdi öğrenemiz yavaş yavaş şimdi peyda ulaşıkaydın. Şimdiki iktidar partiyası da Sluga Narodu yani milli hizmetçi mi nasıl Kırım Tatarcı değil. Bu partiyada Kıdırgan eken ve o zamanları görüyordunuz. Kimini tek almadılar cedvelinde. Facebook'tan tapkanlarını soktular. En azından Kırım Tatarlardan da bir iki namzet alacak gibiydiler. Şimdi öğrenimiz aralarında razılık bergen işte şimdi tutuklanan Nariman Jilal da var idi. Sizce işte bugün iktidar partiyasında Kırım Tatarlar olmağanını bir hata olup çıktı mı? Hata deyip sayasız mı bu şeyini ve bunu düzeltmek çaresi var mı şimdilik? Siz kotergen meselemiz çok zor benim için. Niçin de geldi ben aslında. Sizin şahsi fikriniz nasıl olabilir? Siz şimdi meclis azası değilsiniz. Kolay şahsi fikrinizi bildirebilirsiniz. Osman arkadaşım ben şimdi anlatırım. Ne taraftan zorluk görüyorum. Ağırlık çekiyorum. Çünkü dersin ki şimdi böyle olup çıkacak ki ben aytkan edim ve ilahire. Aslında siz doğru ayttınız. 91 senesinden başlar sayılar başlandı bu canlanan milli siyasi ilişkimizde. Mında böyle bir mesele var ki doğrusunu aytkanda siz ben aslında o şeylerge çok emniyet vermeyedim. İstese 5 olsun, istese 10 olsun. Gene de o 250 değil milletvekili ve bizim meselemiz çözülecek dayın nesini yanı görmeyeyim. Menimce biz en büyük hatanı siz aytkan 1994 senesi yaptık. Biz sabırsızlığın neticesinde o zaman razı olduk kirmege bu Kırım Muhtar Cumhuriyeti'ne o zaman.
vaqt gösterdi ki biz o zaman 16 kişi bu meseleye karşı çıkan edik. Biz teklif etken edik daha 1-2 yıl sabır etmege. Niçin degende Ukrayna'ga daha çok baskı yapıp durup biz milli meselemizin tanıtırmamızga ve milli haklarımızın tanılmasına baskı yapmak gerekir. Niçin degende aslında doğrusunu aytkanda bizler alıp bargan sonki bu 94 senesinden sonra alıp barılgan taktiklerin öğrenip alsak hakikaten de biz bilesem Kızıl Meydan'da Moskva'da ya ölüm ya da vetan degen şiarının aslında şiar şeklinde işletken dayın olduk. Niçin degende biz 1994 senesi ve ondan sonra biz vetan için ölmege hazır olmaganımızın gösterdik. Bizlerin en balaban sıkıntı tübünde kalganımızın meselesi bu. Bizge verirler birkaç mandat ya da yok ve o mandatlar verilse kimge diyecek halbuki. O hükümet onu korup durup evet o başladı bizim büyük oyununa. Tamam diyende siz de şimdi aytkan bu sonki ne değil Bekim 3 yer verecekler. Bekim 5 yaşlı Nariman olur ya da milletvekili. Nariman koçer ediminde. Son ne denişmeler olur ya da? Nariman mında gelgeninden yoksa yukarıda kabul edecek edim. Onun için benim için bilsem bizler... Yani siz честно, kommunikatsiyalar biz göremiz. Bir taraftan işte yayının başında soradım. Bu kurulacak işbirlikler görünmeye gibi. Bazıda iktidar sanki erşini işitmegeni gibi. Ve bilemiz bu studiyada Mustafa'ga işte bir kavgan çıkargan edi. O kavga aklınızda mı? Kaçan Mustafa'ga bu lafını dedi 20 akın teklifleri işte Poroshenko'nun partiyasında çıkınız da o zaman belki bir iki meseleler çözülmeye başlayacak. İşte o vakit kavga çıktı, bayağı kuturdu o prezidentin ofisi o vakit. Ama en azından içinde Kırım Tatarlarının sesini işitecek bir namzetler olsa bunun faydası olmayacak idi mi sizce? Ben aytmadım da anda belki bir ya da iki olur edi ama milletine temsil etken insanlar değil. İnsan degende. Gelin 87 senesi aslında halkının sesini ne şekilde duydurttu milletimiz? İşte bu mandatlar vasıtasıyla ilgili. Bu birincidir. İkincidir. Biz çok işlemizim bizim 20 seneden belli bizim milletvekillerimiz var. Ama ben çok yaxşı anlayayım onların vaziyetinin içindeginde Ukrayna o bilirsin bu garbi demokratiya şaraitinde yaşayan devletlerdeki anda bilirsin kaysı bir azgınlıkın bir vekil temsil etken vekil kararlar kabul ettiriyor. Manda böyle vaziyetteki
mında bular tek çokluk, tek baskı tübünden Kararlar çıkartalar. Men sizden... Bular öz... Neçin bu suallarını sorayım çünkü bilmiyorum siz de kulak asasınız mı yok mu? Bak şimdi mesela sonki Kırım'dan yapılan bir yayını baktım, izledim internetten, YouTube'dan Merkez bir programması var. Evet, devletke anlayıq, devletke yakın değil, böyle bir müstakil bir programa gibi görünüyor. Çünkü yanında Zahir Ağa Asmillayev'ini de gördük. Bugünkü Rusların işbirlikке yakın insanlarını da gördük. Aynı meydançıkta bir meydana gelgen insanlar oldu ve tehlikeli demesem en azından bir acayip teklifler müzakere etili. Yani 7 yıldan beri işte halkın çoğusu böyle siyasetke koşulmayın gibi. Siyasetke koşulmayanı için de birçok meseleler çözülmeyi ve esas fikir Kırım Tatar halkına endi bu şaraitlerde bu aldı Kırım'da yavaş yavaş tikaran kalıbından çıkıp kabuğundan, çünkü halkımız bilmiyorum Kırım'da da nasıl kabuğuna kirgen gibi bir ceviz gibi kapaldı da işte kabuğundan çıkacaktı, siyasetke koşulacaktı ve bu Rus siyasetini endi kabul etip de benimseyecekti ve belki çizecek gibi böyle acayip teklifler gibi, yani acayip müzakereler gibi görünüyor ve biz anlayıq ki bu millet telekanalında propagandist şeklinde çıkan bir yayın değil, bu müstahil gibi görünüyor. Ve son kişinin de hatırlatmak isteyeyim, bu konuları Lenin ASSR'ın, yani Kırım ASSR'ın 100 yıllığı oldu ve biz tarihten de görüyoruz. Milli Firkanın birçok azaları yutturgan son o 100 yıl evvelsi de işbirlikке başladılar. Alların en bitti, çok vakit geçmedi. Endi 23-24 seneleri bile birçok hapislerini korudu, yani Kızıl Terör'den geçmese de 28 sonlarında endi çok satıldı. En sonki adımlarda 37 senesi, 38 senesinde hiçbirinin sesi, kokusu kalmadı. Şimdiki Kırım'da yani bu tarihi geçmişlerini göz önüne almaya bu müzakereler başlaganda ne demek gerek ki Kiev diyor ki en azından bunda biz en azından bir farkımız serbest konuşamız. Her şeyine ait mahamulkun fikirlerimizin ne demek gerek bundan ne işlemek gerek sizce ve buna kulak asmak gerek mi böyle müzakerelerde, Kırım'da yapılan müzakerelerge? Siz doğru tahlil ettiniz ve vurgularını koyup çıktınız. Tamam dedim, ben dinledim o yayını. Siz ki biraz taciklendim. Niçin degende? Tamam degende ana o 1994-93 senesinin davası koterildi. O zaman da aytılgan edi. Biz böyle meselemizin çözmemiz. Eğer de biz özümüzün bizim temsil etken insanlar bu yukarı radada olmasa milletimizin eşitmeyecekler ve ilahire. Tamam deyende tekrarlangan dayın vaziyet. Niçin degende bunu ekseriyetle kimler koteriyor? Onu ekseriyetle koteriyor. Şimdi özlerine yer kıdırgan söyle. Çok güzel bilesem numune şekilde eğer de böyle tahlil edecek olsam insanlarını, bunların arasında bari de kim özüne çok büyük mütehas şekilde tanıttırgan insan o emir Gorsavette bari de son Kırım Muhtar Cumhuriyeti'ni var edi. Evet oldu. Lakin ne meseleler çizgenini o aytmadı. Ne gibi meselelerin çizgenini ve aslında kaysı meselelerin neticesinde biz kaysı bir faydanı gördük millet olarak. Ama onlar milletimizin temsil etken insanlar ediler.
Ondan sebep bilesem bu yayının en haflı tarafı bu millet studiyası da geledi ve dersin ki halkımızın, hareketimizin içinden çıkıp böyle belli insanlarımız biraz pozisiyaları yakın gelebeyle ahire degen meselelerge kelip tureli. Bu yaşlarga çok büyük tesir edecek ve ben bellesem onun tesiri yanlış olacak neticesinde. Rusya'ya gerek göstermege ve şimdi bana olup geçecek biz şimdi yana demografiyanı gösterecek. Bu birinci. İkinciden şimdi daha birkaç Tatarını lakin bilesem o endi yanı nesilden insanlarga biraz yol berip görsetse o zaman dünya üzerinde ular da tırışalar bizim halkımızın işletmege bu Ukrayna'ya karşı. Ve tırışalar bu meseleni biraz yatıştırmağa, bu Kırım meselesini biraz yatıştırmağa. Ben anlar edim ki Milli Türk'e olsun başkaları bu yanı yaşlar çıkıp millet adından bu milli meselelerini aydınlatıp milletin temsil etmeye çalışkan soylarını hiçbir kimse keder etmeyin. Hakikaten de çıksınlar Kızıl Meydanı'na bir tekrarlasınlar. Ana muhtar Cumhuriyetini, onlar Rısfser değiller. O muhtar Cumhuriyeti de Rısfser'in nesindeydi, sınırlarındaydı. Şimdi talep etsinler, tıklenilsin o muhtar Cumhuriyeti. Ben o degende milli teritoriyal muhtar Cumhuriyeti. Ben hiçbir yoktur. Ben derim hakikaten de bu insanlar bu meselelerini böyle doğru koruyor. Ama herhalde halkın düşünüp durup özlerini yer kıdırmak değil de sıcak bir yer kıdırmak değil de milletini düşünüp durup çıktılar ve talep eder. Uçda hamız kaldı. Onun için sonki şimdi biraz tavsiyeler isterim sizden açıklamanızın. Kayda kadar bu işbirlik yapılabilir? Hayırdan başlap tehlikelidir. Yani ya da kabul edilecek gibi değildir. Çünkü bir taraftan evet 21 senenin işte misalleri de var ama sürgünlükün de misalleri var. 57 senesi mesela Qaytarma ansambli kurulgan edi. Lenin bayrağı gazetası açılgan edi. Yıldız jurnalı açılgan edi. Birkaç işte Kırım Tatar sayfeler sınıfları Kırım Tatar tilinin öğrenmesinin için mekteplerde sınıflar açılgan edi. Bir taraftan demek mümkün işbirlik yapılmasın. İkinci taraftan bu şeyler Özbekistan'da yapılmasa da sınırlı bile birçok şeyler gayip olacak idi. Yani en azından tilin inkişafı, mütehassısların hazırlanması, o mütehassısların hazırlanmasını yani de işte son Kırım'da da fakültetler de kurulup oldu. Çünkü Özbekistan'da bile var idi o şeyler. 50 yıl olmasa da belki çok yani nesiller arasında bir şeyler kesilecek idi. Yani aslında gayip olacak idi. Onun için kayda kadar yapılabilir, kaydan başlap kırmızı çizgidir. İki dakikanız var.
Bakın, bunda kırmızı çizgi hakkında aytmaçmı? Eğer de bugün ben bilesem tamam deyende, ana o sürgünlükte olup geçken tarihini pozogni alsak, aslında milli hareketinin tarihini pozogni alsak ve milletimizin alını pozogni alsak, bugün siz kotargen meselelerin, bu humanitar siyasetimiz, humanitar kureyişimiz siyasi kureyişini yerini alabilir Kırım'dan. Birinci meselemiz halkın o günde durgan birinci mesele halkını kurtarmak. Milletimizin saklap kalınması. Ama milletinin saklap kalınması eğer de tülünü ve medeniyetini joygan halk saklanıp kalmaz demek. Tilimizge, medeniyetimizge, bette dinimizge sarılıp durup bu gibi birlik olacak. İşte birlik degende ellerimizin tutup durmakta değil. Yerde bir bilesim fikirdaş olmayan insanlar da bir sırada durabilirler. Ama onun faydası yoktur. Onun için şimdi tamam degende milletimizin o güne durulgan ilk mesele halkımızın saklap kalınması. Çünkü Rusya çok büyük güçler taşlay halkımızın kayıp olmasında. Ularga da yardımcı olan bu geçen 20 kaç sene Ukrayna yardımcı olgan edi ama bugün biz ekseriyetten Ruslar hakkında aytmak gerekmiz ama Ukrayna'nı öz yanlışlarını doğrulatmaga mecburi alında doğrulatmaga tırışmak gerek. Çok sağ olun Sinan Kadirov, eski Milli Meclis şimdiki Kırım Tatar Milli Hareketi'nin faal iştirakçılarından bunda Kiev'de canlı yayında bizden bağda oldu. Aksa teneffüsten sonra zaman haberleri ve 20 dakikadan sonra gene görüşürüz bu stüdyoda. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, agar sen olmasang dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yig'latır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, agar men olmasam dunyoda. Sen meni qorchala muqaddas Qirmim, qalbimni parchala muqaddas Qirmim, sesimni parchala muqaddas Qirmim, sana qul olurum, saq qalsam dunyoda. Yurtuna qul olmak baxtdır bu dunyoda. Vatanlı baxtsızlar yoxdur bu dunyoda. Qirm, sen menim uchun taxtsın bu dunyoda. Senin uchun o'lerim, saq qalsam dunyoda. Sazın teli söylesin kendi derdini, dinlegen yüreğimin hasevetini, geçmişler ruhlarını
көз яшларыны, халқымыздың соңы жоқ қайғыларына. Сазым телі сөйлесін, кенді дердіні, хансарай этрafını, чешмелеріні, бақ-бақчасын, тоғ-башақлы кен чөллеріні, дағдан ескен шифалы, салқын еліні. Қара деңіз далғасыны сөйлесін сазым, ағармыш efsanesini söylesin sazım, camiler minaresini söylesin sazım, aşık Ömer Kerimlerini söylesin sazım. – 66 років позбавлення волі на 4. Такого покарання зажадали окупанти для Сейтоміра та Османа Сейтомірових, а також Рустема Сейтмеметова та Амета Сулейманова, яких звинуватили у тероризмі через нібито причетність до Хізбут Тахрір. Їх справу розглядав Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону. Для Сейтоміра Сейтомірова просять 20 років колонії суворого режиму. Осману Сейтомірову – 17 років, Рустему Сейтмеметову – 16 та Амету Сулейманову – 13 років колонії суворого режиму. За разговоры в мечети об исламе, о жизни, о рождении, о смерти запросили нашим близким в общей сложности 66 лет тюремного заключения. Я расцениваю это как притеснение всего нашего народа. Сегодня запросили 66 лет не только Сейтомировым, Сейтмеметову, Сулейманову. Сегодня дали еще 66 лет всему крымско-татарскому народу. Бранцям також ще на місяць продовжили арешт. Сейтоміра та Османа Сейтомірових, а також Рустема Сейтмеметова триматимуть у СІЗО щонайменше до 22 листопада. На такий же термін під домашнім арештом буде Амет Сулейманов. Окупанти обґрунтували це припущенням, що бранці утечуть від покарання. Каких реальных обстоятельств, доводов, аргументов, доказательств того, что наши подзащитные, имея социальные устойчивые связи, имея постоянное место проживания, регистрации, имея семью, работу, причем эти люди на определенной стадии судебного следствия положительно характеризовались всеми свидетелями, которые приходили в судебное заседание и давали вот эти характеристики. Бранці упізнали так званого таємного свідка. Про це заявила адвокат Ліля Геміджі після засідання Південного окружного військового суду, що в російському Ростові-на-Дону. Там розглядали справу Олега Федорова та Ернеста Ібрагімова, яких звинувачують у тероризмі через нібито причетність до Хізбут Тахрір. У словах так званого таємного свідка, допитаного на засіданні, було безліч розбіжностей з його ж показами даними у інших справах.
он рассказывает о каких-то событиях, которые не имеют отношения к нашим подзащитным. Он говорит о том, что они являются учителями, при этом не приводит никаких доказательств. Он говорит о том, что они занимались какой-то противоправной деятельностью, но вся эта информация основана на каких-то слухах от каких-то горожан, которые проживают как в Бахчисарае, так в округе, так и в других городах Крыма. Мрія життя побачити кримсько-татарський народ у розквіті. Про це пише політв'язень Асан Ахтемов, якого окупанти звинуватили у нібито диверсії на газопроводі. Лист опублікувала його дружина Рєпіка Ахтемова. У ньому бранець пише, що відчув на собі, як окупанти ламають мрії та долі кримських татар. Закликав не вірити російським пропагандистам і додав, що усі так звані зізнання були вибиті тортурами. Лише так, за словами Асана Ахтемова, можна було залишитися живим та уберегти родину та близьких. Все, что я говорил ранее, показания, были сказаны после пыток, как физических, так и под психологическим давлением, угрозами. Другого выхода, чтобы остаться живым и защитить свою семью и близких в тот страшный день, я не видел. Никогда я, мой брат Азиз Ахтем и Нариман Ага Джилял не совершали того, о чем они говорят. Все следственные действия сфабрикованы, причем очень грязно. Главная моя мечта в жизни – жить в Крыму и видеть свой народ в расцвете счастливым. Я верю, так и будет. Бесконечно благодарен всем людям, которые поддерживают нас в это тяжелое время. Только благодаря вам я не сдаюсь. Вы придаете мне сил. И какими бы толстыми не были стены, разделяющие нас, я чувствую вашу поддержку и верю, что этот страшный сон скоро закончится. Правда сильнее всего, и рано или поздно она победит. У нас в народе говорят «берликте хувет» – сила в единстве. Когда теряешь свободу, а это, я считаю, главное в жизни, понимаешь, что каждая минута с близкими и другие вроде бы обычные вещи, события и другое – это и есть счастье. Братів Асана та Азіза Ахтемових, а також першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джиляла окупанти затримали під час облав 3 та 4 вересня. Їх безпідставно звинуватили у диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. Спочатку Нарімана звинуватили у підбурюванні до диверсії, згодом звинуватили у вчиненні підриву та нібито незаконному зберіганні вибухівки. У Меджлісі цю сфабриковану справу називають помстою окупантів за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня, і де серед інших брав участь і Наріман Джилял. Там упевнені, що таким чином Росія планує визнати представницький орган терористичною організацією та розпочати ще масштабніші репресії проти кримських татар. В окупованому Криму відбулись чергові незаконні навчання Збройних сил Росії. Кораблі окупаційного Чорноморського флоту Росії спільно з авіацією та протиповітряною обороною Російського південного військового округу відпрацювали так звану оборону об'єктів берегової інфраструктури окупованого півострова, а також протидію корабельним групам умовного противника. Російське Міноборони на цих навчаннях задіяло 8 тисяч військових, 350 одиниць озброєння та військової техніки. З російських кораблів на мис Опук висадили тактичний десант під прикриттям гвинтокрилів, БТРів та танків. Окупанти назвали це контрольною перевіркою військ за 2021 навчальний рік. Повернення Чорного та Азовського морів у простір міжнародного морського права має стати пріоритетом світової спільноти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відвідування головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України на Черкащині. Зеленський відзначив, що успішні міжнародні навчання, зокрема Сібріз, продемонстрували, що українські прикордонники професійно та злагоджено виконують завдання на одному рівні з кращими прикордонниками і військовими Європи та усього світу. Вчергове разом з міжнародними нашими друзями, нашими партнерами ми вказали, що Чорне море та наш український півострів Крим – це не власність однієї людини. Це міжнародні визнані території та кордони нашої незалежної України. Повернення Чорного та Азовського морів у простір міжнародного морського права та відновлення безпеки судноплавства має стати пріоритетом світового співтовариства.
Всупереч домовленостям про припинення вогню на Донбасі, ситуація на фронті залишається складною, зазначив глава держави. Тому важливо реформувати наше військо, аби протистояти російській агресії. А завдяки підтримці партнерів Україна зможе успішніше перейти на стандарти НАТО та міцно захищати незалежність, додав Зеленський. На жаль, сьогодні ми бачимо ускладнення на сході України, де гинуть наші воїни. Багато поранень. Важливо бути згуртованими, адже в різні часи історії ми не раз доводили, що коли українці разом, коли ми об'єднані, ми можемо здолати абсолютно все. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. І саме ви, кожен з вас, прикордонники, будете тими, хто засвідчить, що мир настав, а кордони надійно захищені. Український воїн зазнав поранень під вогнем окупантів з боку Докучаєвська. Він перебуває під наглядом медиків у задовільному стані, повідомили у штабі Об'єднаних сил. Неподалік Верхньоторецького, біля окупованої Горлівки, ворог вдарив з повітря. З безпілотника скинули невідому вибухівку, але удар припав не на позиції українського війська, а на цивільний гараж. Серед цивільних та військових ніхто не постраждав. За словами бійців, окупанти скинули постріл ВОГ з додатковими вражаючими елементами, надрукованими на 3D-принтері. Їх зараз досліджують. Поки що виясняємо, що це таке, але це незвичний для нас ВОГ. Це було щось потужніше. Я абсолютно байдуже їм було, що поруч знаходяться цивільні будинки, що поруч знаходиться залізнична станція. На щастя, ніхто не постраждав, там трошки вікно розбило. Окупанти також застосували важкі міномети. Били у бік оборонців Красногорівки, Золотого 4 та Троїцького. На інших ділянках Східного фронту застосували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. А зранку вже двічі обстріляли українські позиції та дістали відповідь вогнем. В районі Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Південного окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї. Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Офіціанти цього кафе у середмісті Венеції звикли до гумових чобіт. Вони також постійно збирають воду, щоб позбутися від солі, що роз'їдає. Ми живемо з цими повенями, і ви можете бачити, які це незручності. Цей феномен все більше посилюється і заважає бізнесу. Венеція живе за рахунок свого ремесла і туризму. Якщо не буде туризму, Венеція помре. У Венеції знову повінь. Незважаючи на систему захисту, багато визначних пам'яток під водою. Місто віком 1600 років постійно живе у страху затоплення. Воно має унікальне розташування та зведене на палях між каналами. Це робить його особливо уразливим перед примхами природи. Сьогодні від води місто захищає підводна система штучних загороджень. На її будівництво пішло 6 мільярдів євро, але вона, як і раніше, на етапі тестування. Бар'єри піднімають, якщо рівень води перевищує 1,30 сантиметрів. Із жовтня минулого року їх задіювали вже 20 разів. Як очікується, остаточну перевірку системи завершать до 2023 року. Після цього поріг знизять до 1,10 сантиметрів. Тим часом собор Святого Марка почав перегони з часом. Зараз тут встановлюють скляні панелі, щоб захистити нижній ярус. Коли солона вода сюди просочується, вона роз'їдає мармурові колони і мозаїку на підлозі. У листопаді 2019 року шторм приніс Венеції води майже під 2 метри і вітри, які зривали фрагменти покрівлі собору Святого Марка. Цього року собор опинявся у воді 5 разів під час зазвичай спокійного серпня. При цьому небувалі повені вищі 140 сантиметрів бувають у місті все частіше. З 1872 року їх фіксували 25 разів, і 9 з них припали на 20 століття, і 5 на листопад та грудень 2019 року.
Сотні років тому тут росли дуби та ялівець, а зараз видно лише випалену сонцем траву. Цей посушливий регіон знаходиться на півдні Іспанії. Він особливо схильний до дефляції, видування верхнього шару ґрунту. Це щорічно забирає сотні тисяч тонн. Ґрунт – це з точки зору людського часу непоновлюваний ресурс. Якщо зникне хоча б трохи ґрунту, то жодна жива істота на планеті не побачить її відновленою. Протистояти наступу пустелі будуть дерева, чагарники та інша рослинність. Їх насіння розкидає спеціальний дрон-сіяч. Ми реалізуємо дуже амбітну програму по відновленню лісової рослинності. Вона, ймовірно, покривала всю цю територію. Але люди необмежено вирубували дерева і пасли худобу, тому ліс зник. За 2 дні дрон розкидає 500 000 насінин, охопивши 50 гектарів землі. Усе насіння покрите спеціальною оболонкою. Вона захистить їх від птахів та гризунів, а також допоможе зберегти вологу доти, поки насіння не проросте. Проект допоможе збільшити біорізноманіття рослин і отже з'являться кращі умови для життя багатьох тварин, а значить їх біорізноманіття теж збільшиться. Фахівці кажуть, що природа і сама відновила б лісову рослинність, але на це треба було б кілька сотень років. Тому вони просто прискорюють процес. Програма розрахована на 20 років. Її запустив уряд Андалусії та місцева некомерційна організація. Влада закликає фермерів допомагати відновлювати ліс. Перші видимі результати з'являться лише за кілька десятиліть. Учасників проекту ще чекають чималі труднощі. Вони пов'язані із погодою, дорожнечою посадки рослинності та догляду за нею. Однак іспанці сподіваються у результаті виростити дерева на площі у 1 мільйон гектарів. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримського татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Шамла, доброго вечора. Бугунь продовжує ефір на телеканалі АТР. Ми з вами проведемо ще 2 години. І поки ми чекаємо на гостя, першим буде Володимир Дубовик, директор Українського центру міжнародних досліджень. Будемо говорити про останні міжнародні досягнення і візита, зокрема, американського міністра оборони Ллойда Остіна до України. Новини: президент Росії Володимир Путін до кінця цього року може провести ще одну зустріч з президентом США Джо Байденом. На сьогодні Москва і Вашингтон обговорюють формати. Во время недавней встречи Ушакова с Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определенное понимание. После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем. В том или ином формате она вполне реальна до конца этого года. Найближчим часом ще 3 країни Європейського Союзу підпишуть декларації про європейську перспективу України. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю програмі «Свобода слова» на ICTV. Ми почали цього року готувати двосторонні декларації з країнами ЄС про підтримку європейської перспективи України. Коли Україна та країни Євросоюзу вирішать, що Україна може бути членом ЄС, то та чи інша країна, з якою ми підписуємо цю декларацію, точно проголосує за нас.
Тобто вже буде 7 країн з 27. Крок за кроком ми це зробимо. Питання, яке, можливо, не було вже оскомано, це Північний потік 2, Nord Stream. Лідер німецької партії «Зелених», яка, до речі, претендує на те, що буде частиною нової урядової коаліції, Анна-Лена Бербок вважає, що газогін Nord Stream 2 не повинен отримати експлуатаційний дозвіл. Зараз Федеральне мережеве агентство розглядає заявку на сертифікацію. Бербок також звинуватила Росію у веденні рив-покер з цінами на енергоносії. Проблема в тому, що Росія постачає газ до Європи відповідно до контракту, але газосховища порівняно порожні. Ймовірно, це було зроблено навмисно російською стороною, щоб змусити швидко ввести в експлуатацію Північний потік-2, навіть якщо всі законодавчі вимоги ще не виконані. Це стратегічне рішення Газпрому проти європейців. Ми не повинні дозволяти себе шантажувати. І у нас на прямому зв'язку Володимир Дубовик, директор Українського центру міжнародних досліджень. Доброго вечора, пане Володимире. Добрий вечір, вітаю вас. Вітаю вас теж. Перше, не можемо про це не говорити, хоча особливо якихось деталей я не знайшов. Можливо, ви щось більше скажете про візит Ллойда Остіна, міністра оборони Сполучених Штатів. Туди як ви оцінюєте цей візит? Тому що ці оцінки, які я бачив, навіть по міжнародних агенціях, які розглядають Україну, як Deutsche Welle і BBC, вони пишуть, що це така чергова підтримка України і чергова підтримка української влади. Так, я думаю, що так. Не стільки влади, скільки все ж таки держави Україна. Дійсно, не дуже багато інформації було про те, про що говорилося, чи нових якихось угод не було підписано. І через це не так же багато ми знаємо. І лише 2 зустрічі було проведено, таких ключових, принаймні, про які ми чули, власне, з президентом нашим і з нашим міністром оборони, що логічно. Важливо те, дійсно, що він приїхав, все ж таки це людина високого рівня, доволі таки. Тобто за цей рік вже в нас побували як і державний секретар, так і секретар з питань оборони, тобто міністр оборони. І, звісно, наш президент відвідав Вашингтон і зустрівшись там з президентом Байденом. Це непоганий темп і, скажімо так, як часто ми зустрічаємося, це гарний темп. Щодо того, де ще був пан Остін тут, він ще був тут в Румунії і в Грузії, це цікаво, оскільки це пояснює нам, що головний фокус, акцент візиту був на Чорноморському регіоні. Ці 3 країни сприймаються американцями як ключові союзники США в Чорноморському регіоні. Тому це непогано, я думаю, новина для нас і звістка, і такий сигнал про те, що американці серйозно налаштовані грати певну роль і підтримувати певних своїх союзників в цьому регіоні, що важливо, оскільки в перші роки після 2014 року вся увага була лише на Донбасу, на Донбаському напрямку, але зараз в останні роки ми бачимо, що наші західні союзники, американці зокрема, звертають ще більше увагу, власне, на Чорноморський регіон. І власне кажучи про Чорноморський регіон, ще 16-го року, здається, за кілька місяців до спроби перевороту в Туреччині, дуже активно казав про перетворення Чорного моря на внутрішнє російське озеро Реджеп Таїп Ердоган. Тоді він просто закликав публічно, є його запис його заяв, не дозволити це перетворення. Після, щоправда, перевороту таких радикальних заяв від Ердогана щодо Чорного моря не чули, хоча останній його виступ в ООН теж був красномовний, його так дуже активно цитували в Україні, тому що те, що очікували скоріше від Байдена, почули не від Байдена, а від Ердогана. Чи можливо говорити про якусь інституалізацію в регіоні Чорного моря? Ми бачимо, що нові організації з'являються. Та ж Тихоокеанська організація безпеки, в яку увійшли там Сполучені Штати, Японія, Австралія, Канада. Чи можливо таке щось в Чорному морі? Тим більше, що всі 3 країни, яку вже називають трійкою, Молдова, Грузія та Україна мають приблизно однакові проблеми з одним і тим же сусідом, з одного боку, з іншого боку, ще 3 країни, вони натівські, Туреччина, Румунія і Болгарія. Чи можливо щось таке створення в Чорному морі, нове, яке не буде, скажімо, ускладнено цими компромісами і консенсусами, яких потребує, наприклад, НАТО? Бачите, цікаве дуже запитання, пане Осман. Тут багато про що можна міркувати, але скажу так, що... А ми не поспішаємо, так що можемо послухати. Так, наразі не очікую формування таких нових форматів.
через те, що дійсно існують вже ті формати, які створені давно, і ви їх, власне, вже назвали. Це Європейський Союз і НАТО. Ну, більше того, були такі великі безпекові проекти в Чорному морі, які Туреччина, власне, ініціювала, і де була вона лідером. Це Black Sea Harmony, Чорноморська гармонія і Чорноморські сили. Але, на жаль, стало ясно, що країни Чорноморського регіону самі не можуть впоратися з забезпеченням стабільності і безпеки в цьому регіоні. Тому все ж таки потрібна якась участь гравців зовнішніх, в тому числі Сполучених Штатів. Але країни регіону, з тих, що ви називали, не всі однаково позитивно ставляться до підвищення в присутності тут Америки. Якщо Україна тільки за, Румунія за, Грузія також не проти, то, скажімо, Болгарія, хоча вона така ж сама країна, член НАТО і ЄС, як Румунія, але все одно набагато більш обережну позицію тут займає. Іноді підтримує Україну, а часто і все ж таки якісь реверанси мають щодо Москви, в тому числі через таку суспільну громадську думку, що є в країні, і позиції потужні політичних сил, які орієнтуються на Москву. Щодо Туреччини, ми також дуже добре знаємо, що з одного боку ми маємо співпрацю з Туреччиною, ми знаємо чітку позицію Анкари щодо кримського питання, невизнання, приєднання Криму до Росії. Ми знаємо про плани продажів, і, власне, цей процес пішов тих самих байрактарів, дронів для України. Але, з іншого боку, є потужна співпраця Туреччини з Росією також на багатьох напрямках. Тому можна міркувати, як далі постанеться, розвиватися буде цей сценарій розвитку турецько-російських відносин. Побачимо, але тут є як елементи взаємодії і співпраці Анкари і Москви, так і елементи певної, можливо, і, ну, якщо не ворожнечі, то конкуренції. Нам в Україні треба уважно приглядатись, звісно, до всього цього. Але американці також можуть і намагаються відігравати значну роль. Ну, от, скажімо, багато років тому постав в регіоні, можна сказати, це в регіоні формат. Тоді Україна ще не мала, на відміну від інших трьох країн, які тоді були, це ГУАМ, формат Грузія, Україна, Молдова, Азербайджан. На початку він був ГУАМ, був Узбекистан, але він швидко відійшов від цього формату. І навіть ми, якщо в центрі Києва буваємо, прямо на Майдані можемо бачити табличку з офісом київським ГУАМу тут. Але от щойно в ефірі у нас був Андреас Умланд, який сказав, що, можливо, для потужності цього формату і не вистачало якогось сильного союзника, сильного гравця, який би увійшов в цей формат, бо, ну, відверто кажучи, він виглядав трошки як формат слабких, таке об'єднання слабких, да? Там четверта країна цього формату, скажімо, Україна набула цих же проблем, які були з сусідів, а Азербайджан навпаки фактично вже майже позбувся цієї проблеми втрати території, да, і окупації власної території. Чи можливо посилення такого формату, чи на ГУАМ такий невеликий, всього з 4 країн, теж не доводиться зараз сподіватися, що цей формат оживиться? Дякую, ще одне чудове запитання. Я думаю, що тут можна говорити про те, що ГУАМ, зрозуміло, не дуже ефективна структура, організація останніми роками, але при цьому і не можна казати, що нам треба його охоронити і просто забути про нього, і він точно вже не буде відігравати певної ролі. Свого часу було такий активний інтерес і зацікавленість у ГУАМі, зокрема, коли тоді американці активно їм зайнялися і підтримували його. Тоді, власне, він був оформлений інституційно, організаційно. Тоді, власне, от це було десь 20 років тому, коли американці дуже активно їм займалися. Але потім втратили зацікавленість, інтерес, в тому числі, на жаль, через події 2001 року, терористичні атаки проти Америки, тобто їх інтерес і їх фокус змістився на Близький Схід, до Іраку, Афганістану, до Південної Азії, до Південної Азії, так, і через це вони трохи відсторонилися від чорноморських процесів. Але зараз намагаються зануритися знову американці в ці процеси. І в них є багато важелів. Є військові, є політичні, є енергетичні, дипломатичні. Тому подивимось, чи можна відродити якийсь регіональний процес. Ви правильно сказали, з ГУАМом є питання, є проблеми.
Власне, офіційна назва зараз ГУАМ – Організація за демократію і економічний розвиток. Але, чесно кажучи, ці 4 країни, які входять сьогодні в ГУАМ формально, вони мають проблеми або з тим, або з іншим, або і з тим іншим. Тобто і з економікою є питання, з розвитком, і з демократією є питання, і таке інше. Але це не означає, що країни маленькі цього регіону не будуть і далі намагатися гуртуватися між собою для того, щоб разом чинити якийсь опір супроти російському впливу. Це органічний, натуральний, природній процес. І я думаю, що такого можна очікувати на майбутнє. Звісно, що якийсь патрон, який би нас покривав, би прикривав своєю силою, впливом, фінансами, це було б непогано такого патрону мати. Але немає впевненості в тому, що Америка в цьому аж так зацікавлена. Хоча вона виявляє все більше і більше інтересу в регіоні. Ну, а на початку створення, коли це утворювалося, в Україні це був президент Леонід Кучма. Можна сказати, що жодна країна з цих перелічених, вона не мала такого стабільного або незворотнього, як країни Центральної Європи, руху до євроатлантичної інтеграції. І ми бачили, тоді ж був Воронін, комуніст при владі у Молдові, і навіть пізніше, вже після, скажімо, зміни Вороніна, ми бачили президентство Додона, якого не сприймали ані в Румунії, ані в Україні. За весь час його каденції навіть жодної зустрічі не було з українськими лідерами. Грузія була тодішня формально прозахідна, і очолював Шеварднадзе, ще теж було, і потім вже останні 12 років теж, якби нібито прозахідна влада, але така, яка поглядає в бік Росії. І те саме було в Україні, був десь баланс проросійських і прозахідних сил, і цей баланс змінився, давайте відверто кажучи, з втратою території було втрачено і певне електоральне поле, яке підтримувало проросійські сили, і які зараз набули все-таки своєї стелі. І ми бачимо навіть по результатах опитувань, вони далі 3-го місця, а зараз на 4-му не просуваються. З одного боку, чи цікавить тепер ця організація, може зацікавити через те, що нібито зараз виглядає як незворотній захід до курсу, принаймні 3 з 4 країн, про Азербайджан я не кажу, там особлива ситуація, особливий політичний режим. По-перше, по-друге, чи взагалі можна говорити про те, що ці країни дійсно незворотні вже Молдова, Україна і Грузія в своєму західному виборі? Абсолютно не можна, на жаль, тому що певна нестабільність залишається. Щодо Молдови ми бачили вже багато таких радикальних, кардинальних поворотів наліво, направо, щодо Росії, щодо європейської орієнтації, і ви деякі з них вже згадали. Щойно таких лідерів молдовських, які зовсім не хотіли, щоб країна просувалася, скажімо, в процесах європейської інтеграції, не кажучи вже про євроатлантичну, бо Молдова офіційно формально каже, що вона не прямує, не хоче до НАТО, хоча зрозуміло, на перспективу було цілком логічно, бо їм також стати частиною НАТО, але зараз, хоча б для того, щоб зберігати можливість говорити про майбутнє повернення Придністрів'я, Трансністрії, то можна їм зрозуміти, ми можемо зрозуміти, чому вони не кажуть ні про які свої пронатівські якісь амбіції. А в інших країнах також, скажімо, в Україні зрозуміло, що ми закріпили певні речі навіть на рівні Конституції щодо НАТО, щодо європейської політичної інтеграції. Але все одне це не означає, що не може бути якогось повороту, на жаль. Бо ситуація все ж таки в Україні є такою також хиткою трохи через те, що зберігаються певні настрої. І якщо навіть не політичних сил, то частина населення, які кажуть, а ми все одне хочемо дружити з Росією навіть за нинішніх умов репресії російської. Ми все одне хочемо скоріше в митний союз, ніж в Європейський Союз. Ми про це знаємо, і тому певні сили за певних умов можуть скористатися цими настроями в майбутньому. А щодо Грузії, то також там є певні проблеми такі з демократичністю в останні роки. Хоча формально, так, дійсно, європейський євроатлантичний вибір зберігається. А з Азербайджаном, бачите, до деякої міри Азербайджан погодив, я думаю, свої дії, такі рішучі, щодо Карабаху навіть з Москвою, чого не можна було уявити 20 років тому, тому що Азербайджан чітко фіксував як таку прозахідну країну, яка мала проблеми з Росією. Але певний дрейф, певні зміни, певна еволюція як в Москві, так і в Баку
призвело до того, що, бачите, власне, Росія дозволила Азербайджану зробити те, що він зробив в останній війні проти Арменії. Тому зміни весь час відбуваються, і точно на перспективу сказати, що ми все четверо в УАВі будемо прямувати в одному такому напрямку, і з нього не будемо сходити, і що не буде якихось змін, ми не можемо. Хоча сподіваюсь, що все ж таки цей вибір, цей шлях, вектор європейський та євроатлантичний, все ж таки вони для наших країн будуть зберігатися. А чи можна називати цю втрату території фактично шансом на цей західний вибір? Бо ми бачимо, який вплив, наприклад, в тій же Молдові виявляють голоси людей, які живуть навіть не на вільній території Молдови, від того, чи голосує активно молдовська діаспора в Європі, да, чи голосує активно придністровське населення на окупованій території. Фактично вони визначають результат виборів. В Україні, можливо, це не так наявно, але ми можемо собі уявити, що було б, якби, там, скажімо, всі 5 мільйонів голосів Донбасу і всі там 2,5 мільйони голосів, ну виборців менше, да, значно я кажу про загальне населення Криму, брало б участь в українських виборах. Да? Баланс сил би був зовсім інший. Чи дійсно от швидка реінтеграція території важлива, чи краще скористатися тими можливостями, які дають втратити цих територій? Та ні, я думаю, що все ж таки абсолютний пріоритет для нас має бути повернення цих територій, це точно. А те, що там є такі домінують настрої, іноді не дуже конструктивні чи продуктивні щодо наших перспектив європейських чи євроатлантичних, з цим треба просто працювати. Просто треба не зневажати на населення, а проводити інформаційну кампанію, таке інше. Зрозуміло, що це буде важче робити, коли ми повернемо Донбас, скажімо, але все одно це можна робити. І при тому я ж хочу додати, що в Донбасі, навіть в Криму, були люди, є і залишаються люди, які зовсім не захваті від того, що сталося з цих регіонів, які проукраїнські, які є прозахідними. У нас в Одесі, скажімо, в нашому регіоні, в місті, де я мешкаю, так, зазвичай проросійські такі сили політичні, що орієнтувалися там на тезу про російську мову, скажімо, вони домінували. Але при цьому від чверті до третини голосів весь час віддавалося за такі проважні проукраїнські сили, які були за реформу, за посилення відносин з Заходом. Тому навіть тут в нас, в Одесі, а в Херсоні, Миколаєві ще краще в цьому сенсі ситуація. В нашому такому регіоні є різні погляди. Так і на Донбасі. Можна пригадати це зоологічне опитування напередодні російського вторгнення, де велика цифра фіксувалася людей на Донбасі, які хотіли би стати частиною Росії, 33%. Але це означає, що 2/3 людей були проти. Навіть в Криму лише 41% тоді був. В Одеській області, чи я не пам'ятаю, чи то Одеса місто було 24%. Тобто також велика цифра, але 3/4 все ж таки казали, ні, ми не хочемо жодної Росії, тут ми хочемо залишатися частиною України. Тому просто в цій складній політичній географії нашій внутрішній українській не треба просто списувати повністю, я думаю, Схід і Південь, що вони такі абсолютно проросійські, консервативні, не хочуть в ЄС, не хочуть в НАТО, не все так просто тут. І я думаю, що просто якщо методично працювати з населенням, то можна погляди змінювати в інший бік. Так, я з вами навіть згоден. Ми спостерігали це в Криму на виборах там 12-го року, наприклад, вже десь 20% населення Криму, ну, не треба списувати, там десь половину голосів давали кримські татари, але половину з цих 20% решта населення давали абсолютно проукраїнським силам, які входили тоді до опозиційних сил до Януковича. Ми бачили навіть після цього на виборах і в Херсоні, і в Миколаєві, де перемагали на мерських виборах представники самопомочі, да, сили, яка взагалі родом з Західної України. Тобто, і це нам давало те, що змінювало наші стереотипи про Південь, які, ну, здавалося таким консервативним. Люди, кадри і якісь ідеї іноді змінювали ситуацію, але те, що соціологи спостерігають, що тепер вже нема поділу чіткого на Захід, Схід український, да, є певні симпатії, і виділяють таких 5 макрорегіонів, і якась окрема ситуація навіть на Сході. Тобто частина оцієї Донецької, Луганської області, які вільні, їх відокремлюють зараз від раніше об'єднання з Харківщиною і рештою східних областей, бо саме там формується якась, консервується якась така думка, і вона
така консервується не дуже, скажімо, там проукраїнська. Да? От складність ситуації на цих прилеглих територіях. Чому, на вашу думку, от на тих територіях, які найближчі до війни, розуміння нема, навіть соціологи фіксують, там нема раціонального пояснення, бо на питання чітке, які по Україні більш-менш чітко відповідають всюди, наприклад, хто почав війну, да? От там такої чіткої відповіді нема. Ну, важко відповісти. Це скоріше все ж таки, я думаю, тема для окремої розмови, і, можливо, не зі мною, а з якимось соціологом чи політологом, а не міжнародником, який би краще розумівся з питань в цьому регіоні. Але я думаю, що певною мірою працює пропаганда. Вона ж працює не лише на тій території, що ми не контролюємо, вона працює, на жаль, на цій території, яка під контролем України, але в інформаційному полі все не проросійські такі наративи, вони дуже потужні, посилені, ми їх присутні, вони є там, вони їх бачимо. Вони були до 2014 року, багато років там розповсюджувалось. Тому швидко тут все не зміниш. Якщо є ще якісь об'єктивні труднощі в житті в цьому регіоні, навіть з українського боку кордону, вони є, ми розуміємо, що вони є, соціально-економічні, такі інші, нестача робочих місць, то це також об'єктивно працює на те, що люди звинувачують українську владу. Да? Тобто там те, що Росія прийшла, вона з іншого боку, ми її так не бачимо, але нашу українську владу бачимо, можливо, вони не так же нам допомагають, як ми того хотіли. Тому люди так міркують, і через те, мабуть, такі погляди. Але я думаю, що дійсно це треба окремо обговорювати з людьми, які можуть грамотно, компетентно прокоментувати останні соціологічні опитування. На початку ефіру ви сказали, що якщо перші роки міжнародні партнери більше уваги приділяли Донбасу, тому була гаряча фаза війни, певним чином найбільше загиблих там, то останнім часом почали приділяти увагу Чорноморському регіону, ми можемо сказати Криму. Да? І в серпні, напередодні Дня Незалежності, в Києві потужно відбувся саміт Кримської платформи. Ми побачили відповідь Російської Федерації з затриманням в Криму першого заступника голови Меджлісу, який був учасником від Криму, фактично і голосом таким Криму на цій платформі. І от якби оці 2 місяці, коли він затриманий, і це потрохи вщухає, можливо, такий розголос, хоча його прізвище, ім'я виголосив Зеленський з трибуни Організації Об'єднаних Націй, тим не менше, якби ми не бачимо, що далі буде робити Кримська платформа. Тобто саміт був, а чи інституційно вона має розвиватися якось, і куди вона має розвиватися, ніхто не розуміє, і що має бути, щоб не відбулося розчарування від того очарування, яке було в серпні? Ну, я, мабуть, почну з того, що треба сказати, що не треба було занадто очаровуватися. Тому що все ж таки головне призначення Кримської платформи було в тому, щоб просто хоча б формально, по суті, зберегти питання Криму і те, що є така проблема, у порядку денному, міжнародному. Да? Тому що все потроху вже забувалось. За кордонами України взагалі-то залюбки виносили це питання, фокусували увагу на Донбасі, переважно говорили за протоколом чи по протоколу навіть, що про Крим треба забити, бо все ж таки Росія ніколи його не віддасть і таке інше. Тому хоча б оце все переломити через те, щоб знайти якийсь формат, форум, в якому говорити про майбутнє Криму, треба було для цього зробити цю Кримську платформу, в тому тут є позитив. Але з точки зору того, дійсно, що є за Кримською платформою якийсь ефективний механізм, який нас кожного дня, ми його будемо задіювати, у нас буде потрохи наближати до повернення Криму, на жаль, не можна такого сказати. І такого перспективного бачення, я думаю, що у ініціаторів Кримської платформи немає, але може згодом воно і з'явиться. Поки що навіть те, що от просто було чітко проголошено, що Крим є Україна, і багато країн надіслали свої делегації, поставили підписи під декларацію, таке інше. Це вже великий прогрес і велика перемога України, дипломатична навколо цього питання. Але чи нас насправді конкретно, практично це якимось чином наближає до повернення Криму? Може і ні, на жаль. Але все одне треба тримати це питання в порядку денному міжнародного розвитку і обговорення навколо цього регіону. Дякую. Володимир Дубовик, директор Українського центру міжнародних досліджень, був на прямому зв'язку на телеканалі АТР. Обговорили від візиту Ллойда Остіна, секретаря з оборони або
як нашою мовою ми кажемо, міністра оборони Сполучених Штатів України до Києва, і до перспектив нових інституцій в регіоні Чорного моря, аж до Кримської платформи. Зараз ми чекаємо на Наталію Виноград, українського епідеміолога, яка буде на прямому зв'язку, тому що ковід ніхто не скасовував. Якщо не помиляюся, ми вже маємо 4-ту хвилю, і показники у України дуже погані і по смертності, і по вакцинації. Ми не досягли ще навіть 27% від загального населення. Ми дуже відстаємо в цьому показнику від наших західних сусідів, гірші за нас на території колишнього Радянського Союзу, лише, якщо не помиляюсь, тільки Вірменія. І останні спостереження показують, що тільки після введення нових обмежень на пересування на роботу і можливість того, що люди будуть звільнятися з роботи або відправлятися у відпустки за свій рахунок, почалися черги на вакцинування в Україні. І поки до інших новин я вже казав, що про реакцію майбутнього члена коаліції урядової від партії Зелених щодо не розглядання заявки на сертифікацію Nord Stream за позиція Зелених активно. Вони були найбільшими противниками в Німеччині розвитку цього газогону Nord Stream 2. І посол України в Німеччині Андрій Мельник вітає позицію Зелених. Газпром запропонував обмежені обсяги палива в Європу, мовляв, з метою знизити дефіцит на європейському ринку. Перша гілка трубопроводу вже заповнена таким так званим технічним газом для тестування. Україна продовжує закликати Німеччину і ЄС не застосовувати цей геополітичний проект. Важливо, що лідерка Зелених дослухалась до нашого заклику і виступила проти шантажу Путіна та введення в експлуатацію Nord Stream 2, оскільки він суперечить праву ЄС. Вітаємо цю жорстку позицію і сподіваємось, що майбутня коаліція зупинить проєкт. Те, що Nord Stream 2 – це зброя російська, а про це фактично Україна голосом волає вже протягом кількох років. І не можна сказати, що західні партнери не розуміли того, що це є зброя. І фактично президент Зеленський ще раз назвав цю зброю, яка направлена не тільки проти України, а можливо і проти Європи. Треба реагувати. Північний потік-2 – це сучасна зброя. Ми бачимо потужна зброя. Тобто, крім пострілів і крім російської зброї, у вигляді інформаційної політики та кіберзброї з'явилась нова зброя – енергетична. Наслідки цієї зброї ніхто ще не знає. Зиму ми ще не пройшли, Європа ще не пройшла. Побачимо, що буде далі, що буде навесні. І у нас на прямому зв'язку лікар-епідеміолог Наталія Виноград, доктор медичних наук, професор. Будемо говорити про ковід, тема, яка вже більше півтора роки опанувала весь світ, але зараз маємо, якщо не помиляюся, 4-ту хвилю з ковіду, і українські показники і по захворюванню, і по смертності одні з найбільших в Європі, і по абсолютних показниках Україна відстає тільки від Росії. Я не знаю, яка ситуація по відносних показниках. Доброго вечора, пані Наталя. Вітаю вас. Ви можете говорити по ситуації в Києві, да, з ковідом? Чи взагалі... Я вже не є з Києва, я є зі Львова. Зі Львова. Хоча б по регіону, по вашому регіону, яка ситуація зараз? Давайте можемо говорити на загал навіть по Україні, не лише регіону. Вона буде приблизно однаковою. Тобто у нас скрізь спостерігається тенденція того, що ми заходимо в зону дуже швидко. У нас йде в геометричній прогресії приріст нових випадків захворювань. І на превеликий жаль, досить значна частка з них тяжких, які потребують госпіталізації, і тому швидкість переходу з одної зони в іншу буде впродовж кожного дня додавати нові території. Це є велике навантаження на медицину сьогодні, це є дуже потужна і дуже серйозна проблема, яка буде пов'язана з забезпеченістю киснем, оскільки то будуть кисневозалежні пацієнти. Швидше всього це пов'язано не лише з тими невчасно введеними заходами обмежувальними, але, очевидно, з появою нового субваріанту Дельти, про який сьогодні говорять практично всі країни світу. А ви прибічник яких дій в цій ситуації?
Я є епідеміолог, і тому як в таких випадках не можу порівняти, так буде навіть може більш зрозуміло для людей. Коли в нас тільки десь загорається щось, ми повинні негайно загасити, і тоді не буде великої пожежі. В епідеміології абсолютно той самий принцип. Як тільки з'являється випадок захворювання, ми повинні його локалізувати і ліквідувати, інакше буде продовження поширення збудника. Я є сторонник різких своєчасних запроваджень протиепідемічних заходів в першу чергу, а вже потім на фоні стабілізації ситуації, підтримання за допомогою, як ми називаємо, заходів другого ешелону, зокрема вакцинація туди між іншими належить. Ну, тоді перші такі, можете їх перелічити? Це локдауни, заборони, до якого рівня? Тобто локдауни теж різні, все всюди в світі різне. Це вигадують, наприклад, Туреччина, де в західній частині велика кількість вакцинованих, в західних провінціях до 80%, а вони віддали це на самоорганізацію. Наприклад, в них самі заклади харчування, вони самі, от їхні організації, такі неурядові, да, вони запровадили там запуск тільки людей з сертифікатами вакцинації, да, і вони обмежують внутрішньо без втручання держави. На якому рівні ви, на ваш погляд, потрібно втручання? Які заборони мають бути, щоб швидко загасити пожежу, яка знову виникає? Вона виникла, почнемо з того, швидко вже не вдасться загасити. І відповідно до того, вже сьогоднішнього рівня небезпеки, який є, не вдасться обмежитися локальними заходами на рівні окремих організацій, колективів, лише за даними по вакцинальному статусу. Причин є декілька. Перша, однозначно і дуже важлива, ми не можемо розмежувати між собою, хто вакцинований, а хто має придбаний, вибачте, куплений сертифікат. Раз. Тому, якщо буде допуск на об'єкти спільного перебування різних цих осіб, у нас тільки буде пришвидшення ураження населення. І це дуже серйозна обставина, яку ніхто сьогодні не може виявити і встановити. Наша система тоді надання медичної допомоги перейде на так зване медичне сортування і не витримає, і не зможе надати всім, кому треба, медичної допомоги. Це недопустимо, кожна людина повинна бути спасена. Тому одним з найкращих варіантів в даному підході це може бути підхід, який прийнятий по так званому епідеміологічному сортуванню, коли ми визначаємо інфікована особа, неінфікована особа. Тому що той, хто щеплений, не факт, що він не заражений. А якщо так, то ну і що він щеплений? Він однаково буде становити небезпеку для оточуючих, ну і тим самим буде продовжуватись біда наростати. І найкращий варіант, який сьогодні прийнятий в світі, в багатьох державах світу, це наше сортування за виявленням антигену, швидкими тестами. І допуск в організовані колективи повинен, якщо він здійснюється, в якісь на об'єкти критичної інфраструктури, в першу чергу, повинен проводитися лише за таким принципом. Тоді буде хоча б функціонувати ті заклади, які необхідні для підтримання життєдіяльності на території. Я правильно розумію, наприклад, мається на увазі заклади харчування або торговельні центри, або транспорт, щоб всюди там були швидкі тести і запускали тільки, чи не так? Треба закрити. Ми повинні зараз зайти в карантин. Зайти в карантин? Підняття обсервації і карантин. Більше нічого не існує в епідеміології. А вже ті слова іноземний локдаун, там все, знаєте, вони прижилися, але це відповідає нашому карантину. І тому у нас повинен просто бути введений зараз різке обмежування, зупинити навчання, організовані колективи і обмежити абсолютно користування всім, де люди перетинаються і можуть піддаються ризику інфікування. Де не можемо обмежити, це критична інфраструктура, вона повинна працювати, хліб мають пекти, мають воду людям давати, світло давати. Це те, що треба. Включно з громадським транспортом. Да? От, я пам'ятаю, минулого року у нас навіть 2 місяці метро в Києві не працювало. То просто не працювало метро. Тобто, громадський транспорт лише по посвідченнях, які давалися тим, хто має працювати на цих об'єктах критичної інфраструктури. Тобто, от до такого жорсткого локдауну, або, як ви кажете, карантину,
Це мудра ідея в тому плані, знаєте, тому що інакше ми не зупинимо. Нам треба чим швидше запровадити заходи, тим швидше ми призупинимо. Як ми будемо відтягувати, розтягувати половинчато їх запроваджувати, воно розтягнеться в дуже тривалий час, і ми вже з вами вийдемо за межу можливості надання медичної допомоги. Ви торкнулися на початку нашої розмови тої теми, яка, в принципі, вона не актуальна для більшості країн світу, але актуальна для України про куплені сертифікати вакцинації. До речі, сьогодні читав новину про те, що в Києві 7 людей, які потрапили в важкому стані, виявилося всі 7 в ході там дослідження лікарів, що всі, хто мали 7 вакциновані, виявилося, що у всіх 7 куплені ці сертифікати. Як це може взагалі відбуватися? Від кого залежить? Фактично, ця система, наскільки я знаю, ця вакцинація відбувається за участі цієї загальної мережі, в яку вноситься як нам позбутися цього ганебного для країни явища, як куплені сертифікати? Я думаю, що це питання до інших відповідальних, то не медицина тут. Повинні працювати ті, хто ведуть цей напрямок, силовики, як ми їх разом називаємо, бо там є декілька міністерств. І це не є легко в час IT. Це якраз той, при великих позитивах технологій сучасних, воно, на превеликий жаль, це явище, зразу хочу сказати так, як є. Це ж не є проблема тільки України. Якщо подивитися реально, то це проблема практично всіх держав світу, щоб ви знали. Там теж виходять на різні варіанти неправомірного використання того чи іншого підходу, в тому числі IT-технологій, і там теж існує така проблема. Це не лише в Україні. Не чув, до речі, про велику проблему в інших країнах. Про це, якщо ми не кажемо про країни колишнього Радянського Союзу, принаймні те, що західніше від нас, бо такого масової покупки сертифікатів не чув. А чи можливо передбачити взагалі, скільки ми проіснуємо в такій складній ситуації з вірусом, і наскільки довго ми будемо жити в ситуації, коли пожежу зможемо гасити тільки такими карантинними заходами, і чи ми просто звикнемо так жити далі? Ні. Давайте, ми маємо досвід сьогодні на планеті, і можемо з вами сказати, що багато держав мені надзвичайно близько в розумінні і в моєму професійному баченні технологія реагування, яка використовується в країнах Південно-Східної Азії. І це є дуже стандартні процедури, які поки для того, щоб говорити, коли ми загасимо, треба спочатку почати гасити. Як ми почнемо гасити, ми побачимо, коли ми його завершимо. Друге обставина, яку треба реально брати до уваги, вірус не стабілізувався. Його параметри по вірулентності зростають. І на превеликий жаль, от уже навіть цей субваріант, який сьогодні є опублікований, описаний, і, як ми розуміємо, він поширений в більшості країн світу. Ви ж бачите, скільки країн світу достатньо досягли високого рівня вакцинації. А то, як вони сьогодні горять від цього нового варіанту, він називається AY.4.2, вони так його поки що прописали, потім, може, дадуть якусь іншу назву, але вони виявилися теж незахищені. І треба бути реалістом і тому розуміти, якщо ми будемо відпрацьовувати нормально кожний випадок захворювання, тобто те, що ми називаємо осередок інфекційної хвороби, в стандартному прийнятому регламенті є абсолютно, без дуже якихось додаткових обмежень. Воно є, вибачте, але від моменту тих наших попередніх великих пандемій, зрозуміло, як робити, звідти досвід попередніх поколінь наших. І нічого іншого не треба. Дивіться, як гарно тримають багато країн світу сьогодні нормальну ситуацію, тільки за рахунок називається така система Early Detection System, система раннього виявлення і негайного реагування. І це дає дуже великий економічний, дуже великий соціальний, я вже не кажу про медичні аспекти переваги, ми виявляємо, ми закриваємо ті осередки, не даємо розповзатися біді. І якщо така система буде працювати, ми будемо з вами мати великий успіх. Дуже вам дякую. Це була Наталія Виноград, український епідеміолог, яка прибічниця зараз жорсткого варіанту обмежувальних заходів, тобто карантину повного, для того, щоб загасити пожежу, бо саме так
називаєте, пані Наталя, цю ситуацію, яка склалася з поширенням і так званою четвертою хвилею коронавірусу в Україні. Далі ми йдемо на новини Саван, а після нього зустрічаємося в цій студії з режисером Романом Балаяном. Зумруд сәрлер, далғалар еліне, жошар ақ ерлаған инсанлар көрдім. Efsane сайыллер, орманлар илінде, гүрделі давышлы лиманлар көрдім. Чағала сеслері таңларыны ағыртса, уфуқлар гүлпемпен ұрлар нен яна. Мавымсы тоғайлар, бақчалар бағларда, лейлеклер турналар сесленіп қона. Бұ ернің судай, су yok бір өзенде. Топрағы мұжизе не сачса инсан. Қыблада күчік бір evчікте өссемді. Әр ерін менімдір, ей қырым бетан. Бұ ерде анадан doğғанға ұнытмақ мүмкін. Бұ ерде әр айн бабамның қабырыны. Яғмырлар яғғанда, бешігім башында ағылаған анам. Темелің ташым ен, жанымсың, тенімсің. Қатрамда яшайсың, истиғбал ветан. Әбеди ерімсің, әбеди менімсің. Мукаддес дияр, эй, Қырым, ветан. «66 років позбавлення волі на 4. Такого покарання зажадали окупанти для Сейтоміра та Османа Сейтомірових, а також Рустема Сейтмеметова та Амета Сулейманова, яких звинуватили у тероризмі через нібито причетність до Хізбут Тахрір. Їх справу розглядав Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону. Для Сейтоміра Сейтомірова просять 20 років колонії суворого режиму. Осману Сейтомірову – 17 років, Рустему Сейтмеметову – 16 та Амету Сулейманову – 13 років колонії суворого режиму. За разговоры в мечети об исламе, о жизни, о рождении, о смерти запросили нашим близким в общей сложности 66 лет тюремного заключения. Я расцениваю это как притеснение всего нашего народа. Сегодня запросили 66 лет не только Сейтомеровым, Сейтмеметову, Сулейманову. Сегодня дали 66 лет всему крымско-татарскому народу.
Бранцям також ще на місяць продовжили арешт. Сейтумєра та Османа Сейтумєрових, а також Рустема Сейтміметова триматимуть у СІЗО щонайменше до 22 листопада. На такий же термін під домашнім арештом буде Амет Сулейманов. Окупанти обґрунтували це припущенням, що бранці утечуть від покарання. Каких реальных обстоятельств, доводов, аргументов, доказательств того, что наши подзащитные, имея социальные устойчивые связи, имея постоянное место проживания, регистрации, имея семью, работу, причем эти люди на определенной стадии судебного следствия положительно характеризовались всеми свидетелями, которые приходили в судебное заседание и давали вот эти характеристики. Бранці упізнали так званого таємного свідка. Про це заявила адвокат Ліля Геміджі після засідання Південного окружного військового суду, що в російському Ростові-на-Дону. Там розглядали справу Олега Федорова та Ернеста Ібрагімова, яких звинувачують у тероризмі через нібито причетність до Хізбут-Тахрір. У словах так званого таємного свідка, допитаного на засіданні, було безліч розбіжностей з його ж показами даними у інших справах. Он рассказывает о каких-то событиях, которые не имеют отношения к нашим подзащитным. Он говорит о том, что они являются учителями, при этом не приводит никаких доказательств. Он говорит о том, что они занимались какой-то противоправной деятельностью, но вся эта информация основана на каких-то слухах от каких-то горожан, которые проживают как в Бахчисарае, так в округе, так и в других городах Крыма. Мрія життя – побачити кримсько-татарський народ у розквіті. Про це пише політв'язень Асан Ахтемов, якого окупанти звинуватили у нібито диверсії на газопроводі. Лист опублікувала його дружина Рєпіка Ахтемова. У ньому бранець пише, що відчув на собі, як окупанти ламають мрії та долі кримських татар. Закликав не вірити російським пропагандистам і додав, що усі так звані зізнання були вибиті тортурами. Лише так, за словами Асана Ахтемова, можна було залишитися живим та уберегти родину та близьких. Все, что я говорил ранее, показания, были сказаны после пыток, как физических, так и под психологическим давлением, угрозами. Другого выхода, чтобы остаться живым и защитить свою семью и близких в тот страшный день, я не видел. Никогда я, мой брат Азиз Ахтем и Нариман Ага Джилял не совершали того, о чем они говорят. Все следственные действия сфабрикованы, причем очень грязно. Главная моя мечта в жизни – жить в Крыму и видеть свой народ в расцвете счастливым. Я верю, так и будет. Бесконечно благодарен всем людям, которые поддерживают нас в это тяжелое время. Только благодаря вам я не сдаюсь. Вы придаете мне сил. И какими бы толстыми ни были стены, разделяющие нас, я чувствую вашу поддержку и верю, что этот страшный сон скоро закончится. Правда сильнее всего, и рано или поздно она победит. У нас в народе говорят «берликте хувет» – сила в единстве. Когда теряешь свободу, а это, я считаю, главное в жизни, понимаешь, что каждая минута с близкими и другие вроде бы обычные вещи, события и другое – это и есть счастье. Братів Асана та Азіза Ахтемових, а також першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джиляла окупанти затримали під час облав 3 та 4 вересня. Їх безпідставно звинуватили у диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. Спочатку Нарімана звинуватили у підбурюванні до диверсії, згодом звинуватили у вчиненні підриву та нібито незаконному зберіганні вибухівки. У Меджлісі цю сфабриковану справу називають помстою окупантів за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня, і де серед інших брав участь і Наріман Джилял. Там упевнені, що таким чином Росія планує визнати представницький орган терористичною організацією та розпочати ще масштабніші репресії проти кримських татар. Пікети на підтримку кримсько-татарських бранців назвали виправданням тероризму. До активістки стратегії 18 Санкт-Петербурга Ольги Смірнової вдерлися з обшуком. Силовики вибили двері до її квартири та повідомили про порушення справи через пікет у місті Кудрово 18 серпня. Це був щомісячний пікет на підтримку кримських татар, у якому брали участь активісти, зокрема і Смірнова. Під час акції на них напав невідомий і облив газом з балончика. Уходите отсюда! Ладно, это неадекватный товарищ какой-то появился. Вот. В общем, эти люди попытались
Товарищ, отсудь! Після цього чоловік викликав поліцію, заявивши, що активісти пікетували всі разом, тримаючи один плакат. Поліціянти, які прибули на місце, затримали усіх. За даними ОВД-інфо, у відділку силовики погрожували скласти на активістів протоколи через демонстрацію кримсько-татарського прапора. Скажите, пожалуйста, в связи с чем ваш визит такой неожиданный? Сейчас вам все объясню. Нет, вы мне должны были это объяснить. Видеосъемка приостанавливается. Повернення Чорного та Азовського морів у простір міжнародного морського права має стати пріоритетом світової спільноти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відвідування головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України на Черкащині. Зеленський відзначив, що успішні міжнародні навчання, зокрема Сі-Бріз, продемонстрували, що українські прикордонники професійно та злагоджено виконують завдання на одному рівні з кращими прикордонниками і військовими Європи та усього світу. Вчергове разом з міжнародними нашими друзями, нашими партнерами ми вказали, що Чорне море та наш український півострів Крим – це не власність однієї людини. Це міжнародні визнані території та кордони нашої незалежної України. Повернення Чорного та Азовського морів у простір міжнародного морського права та відновлення безпеки судноплавства має стати пріоритетом світового співтовариства. Всупереч домовленостям про припинення вогню на Донбасі, ситуація на фронті залишається складною, зазначив глава держави. Тому важливо реформувати наше військо, аби протистояти російській агресії. А завдяки підтримці партнерів Україна зможе успішніше перейти на стандарти НАТО та міцно захищати незалежність, додав Зеленський. На жаль, сьогодні ми бачимо ускладнення на сході України, де гинуть наші воїни. Багато поранень. Важливо бути згуртованими, адже в різні часи історії ми не раз доводили, що коли українці разом, коли ми об'єднані, ми можемо здолати абсолютно все. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. І саме ви, кожен з вас, прикордонники, будете тими, хто засвідчить, що мир настав, а кордони надійно захищені. Український воїн зазнав поранень під вогнем окупантів з боку Докучаєвська. Він перебуває під наглядом медиків у задовільному стані, повідомили у штабі Об'єднаних сил. Неподалік Верхньоторецького, біля окупованої Горлівки, ворог вдарив з повітря. З безпілотника скинули невідому вибухівку, але удар припав не на позиції українського війська, а на цивільний гараж. Серед цивільних та військових ніхто не постраждав. За словами бійців, окупанти скинули постріл ВОГ з додатковими вражаючими елементами, надрукованими на 3D-принтері. Їх зараз досліджують. Поки що виясняємо, що це таке, але це незвичний для нас ВОГ. Це було щось потужніше. Ну, я абсолютно байдуже їм було, що поруч знаходяться цивільні будинки, що поруч знаходиться залізнична станція. На щастя, ніхто не постраждав, там трошки вікно розбило. Окупанти також застосували важкі міномети. Били у бік оборонців Красногорівки, Золотого 4 та Троїцького. На інших ділянках Східного фронту застосували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. А зранку вже двічі обстріляли українські позиції та дістали відповідь вогнем. В районі Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Південного окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї. Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Відсьогодні, 21 жовтня, для проїзду у транспорті міжобласного сполучення потрібно мати сертифікат про вакцинацію або ж свіжий тест на COVID-19. На деяких вокзалах уже відкрили пункти вакцинації та експрес-тестування. Для того, щоб скористатися автобусом, потягом чи літаком, потрібно надати або документ про щеплення, або негативний ПЛР-тест на COVID-19, або ж експрес-тест на антиген. Неповнолітнім мати документи про вакцинацію або тестування не потрібно. Ті, хто має
має протипоказання до щеплення, можуть зробити тест на коронавірус. За відсутності необхідних документів пасажира можуть не допустити у транспорт. Тим часом в Україні одразу два сумних рекорди: 22 415 хворих на COVID-19 та 546 померлих за добу. Наразі у червоній зоні перебувають Херсонщина, Запоріжжя, Одещина, Донеччина та Дніпропетровщина. На жаль, ми маємо надзвичайно високу кількість важких випадків та госпіталізацій. 5 областей вже перейшли в червону зону епідеміологічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити в цю червону зону найближчими днями. Ми постійно підключаємо нові лікарні та збільшуємо кількість лікарів, які протидіють коронавірусу. Проте, якби ми не були готові, скільки лікарень та ліжок ми б не підготували, ми не зупинимо пандемію, якщо Україна не буде вакцинуватись. Це доведено не теорією, а наочними прикладами, які ми спостерігаємо в західних країнах, але ми маємо дуже показові цифри і для України. 94,2% госпіталізованих з COVID-19 за минулий тиждень – це невакциновані особи, які не мали жодної дози вакцини. Сумні рекорди б'є і окупований Крим. За добу окупанти зафіксували 923 випадки ковіду, 25 людей померли. Аби зупинити розповсюдження коронавірусу, окупанти з 25 жовтня упроваджують систему QR-кодів для вакцинованих. Це стосується відвідування закладів громадського харчування, розважальних закладів, салонів краси, басейнів, спортзалів та кінотеатрів. Заповнюваність залів не повинна перевищувати 50%. Нещепленим людям старшим 65 років забороняють виходити з дому. Сотні років тому тут росли дуби та ялівець, а зараз видно лише випалену сонцем траву. Цей посушливий регіон знаходиться на півдні Іспанії. Він особливо схильний до дефляції, видування верхнього шару ґрунту. Це щорічно забирає сотні тисяч тонн. Ґрунт – це з точки зору людського часу непоновлюваний ресурс. Якщо зникне хоча б трохи ґрунту, то жодна жива істота на планеті не побачить її відновленою. Протистояти наступу пустелі будуть дерева, чагарники та інша рослинність. Їх насіння розкидає спеціальний дрон-сіяч. Ми реалізуємо дуже амбітну програму по відновленню лісової рослинності. Вона, ймовірно, покривала всю цю територію. Але люди необмежено вирубували дерева і пасли худобу, тому ліс зник. За 2 дні дрон розкидає 500 000 насінин, охопивши 50 гектарів землі. Усе насіння покрите спеціальною оболонкою. Вона захистить їх від птахів та гризунів, а також допоможе зберегти вологу доти, поки насіння не проросте. Проект допоможе збільшити біорізноманіття рослин і, отже, з'являться кращі умови для життя багатьох тварин, а значить, їх біорізноманіття теж збільшиться. Фахівці кажуть, що природа і сама відновила б лісову рослинність, але на це треба було б кілька сотень років. Тому вони просто прискорюють процес. Програма розрахована на 20 років. Її запустив уряд Андалусії та місцева некомерційна організація. Влада закликає фермерів допомагати відновлювати ліс. Перші видимі результати з'являться лише за кілька десятиліть. Учасників проекту ще чекають чималі труднощі. Вони пов'язані із погодою, дорожнечою посадки рослинності та догляду за нею. Однак іспанці сподіваються у результаті виростити дерева на площі у 1 мільйон гектарів. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Із
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Доброго вечора, hayırlı akşamlar. Bugünün bu akşam sonki yayını ve bu saatini biz rejisör Валерій Балаянин музакире edeceğimiz. Доброго вечора. Ще раз будемо говорити українською, російською, як краще вам. А як вам зручно? Мені зручно українською, а вам як буде вам зручно говорити. І одразу перейду до теми, що ви переможці літнього конкурсу Українського культурного фонду і вже на етапі, я знаю, що ви все відзняли, да, з цим. Це буде великий серіал, 5-серійний, якщо не помиляюся, да, 5 серій про Крим. Загально про Крим і... Не про Крим. Не про Крим. Ні. Ну, про Крим... Це, історія про Крим, історія кримських татар. Історія українців, кримських татар протягом історії. Тобто ми будемо розказувати спільні шляхи українців і кримських татар. Історія наша, як ви знаєте, звичайно, вона вся фальшива, вона вся геть перероблена. І те, що ми вивчали в підручниках різних і так далі, те, що нам розказували, не має взагалі нічого спільного з правдою. І я це наголошую на цьому. Це не пафосна заява, а це так і є. І протягом цього проєкту ми завдяки передусім Гульнарі Бекіровій, яка, як на мене, ну ви краще це знаєте, вона справжній експерт. Але ми знаємо Гульнару як дослідницю 20-го сторіччя, особливо національного руху кримських татар. Ну, вона охоплює і період між двома світовими війнами, да, але особливо період депортації, період відродження, період становлення дуже, скажімо, новішої такої історії. Ви взялися це період з нової історії. Прямо, якщо не помиляюся, мені Руслан Сабрієв, режисер, казав, що взялися з аж 16-го сторіччя. Тобто ви охоплені... раніше. Ви берете велике охоплення таке? З 14-го. Тому що, ну, Кримське ханство, ви знаєте, це Хаджі Герай, це 15 століття. І саме з цього, до речі, дуже цікаво, що саме Хаджі Герай з Тракаю поїхав з Литви. Для мене це було так дивно, я ж не знав, я не історик. І так все цікаво, його поставили польський маршалок, оцей Радзивіл і так далі. І з цього моменту, як виникає Кримське ханство, українці, які тоді ще не було такої назви українці, це були казаки, вільні люди, по-різному Гетьманщина називалася, Україна. Цього слова Україна не дуже я бачив взагалі в історії. До речі, дуже рекомендую всім, хто цікавиться історією, справжньою, а не тою міфологічною, почитати. Є така дуже цікава 200 сторінок книжка. Це спогади, а точніше щоденник діакона, який їхав з патріархом Антіохійським. Це два араба їхали до Московії 1648-1650 роки. 2 роки вони їхали туди, рік обратно. Через всю Україну, з Ізмаїлу, через Умань, через Путів, через Київ, Київ-Печерська. І вони описують, що насправді була Україна. І про кримських татар, і про ханство, і про ті вільні землі, які зараз оце, територія Північного Причорномор'я і так далі. Російського путешествия патріарха Антіохійського в Москву. Що вона побачила? Павел Алепський. Я зараз пам'ятав. Він араб, має арабське ім'я Павел Алепський. От якщо ми читаємо такі джерела, насправді історичні, то
то ми бачимо історію, як вона була, а не як її потім писали різні імперські історики, типу оцей Костомаров, цей Соловйов, там і хто там ще був. Всі, хто придумали термін «Київська Русь», якої не було ніколи ніякої Київської Русі, була просто Русь. Вони це придумали. Ключевський, Костомаров, Татіщев і оці всі імперські історики вигадали історію. Справжню історію ми вам розкажемо в цьому серіалі. Ну, а в історії так завжди буває. Хто розповідає, то і правий. От цікаво, що ви для себе цікавого знайшли в цих спогадах? Що цікавого побачили в цьому сторіччі на теренах тодішнього Кримського ханства, а сьогоднішньої Причорноморської України? Це дуже цікаво, тому що ця людина їде патріарх Антіохійський. Де Антіохія? Це турецька Антакія. Я, до речі, там був, в цьому місті. Зараз Антіохійський патріархат, увага, це Зараз в Сирії, здається, так? В Сирії, в Дамаску. Я навіть з Ігнатієм, який зараз там, я з ним теж зустрічався. З патріархом? З патріархом, який іще той помер кілька років тому, і зараз новий. Вони в Дамаску мають величезну таку свою патріархію. І, до речі, я бачив так звана, як в нас в Україні назва вербна неділя, а вона насправді пальмова. Тобто ніяких верб не росте там в Ізраїлі, знаєте, чи в Сирії. Це люди виходять з пальми, це сотні, навіть тисячі арабів, православних, саме православних арабів. З цими пальмами і зустрічають це велике свято. Тобто оцей араб-патріарх, який був патріархом для України, як зараз Вселенський Варфоломій, чи як? Варфоломій, так. Варфоломій є патріархом, який дав митрополію, ми зараз маємо митрополію. Саме тоді так патріарх Антіохійський дав митрополію Київську і поставив митрополіта. Київська церква була причетна до Антіохійського патріархату. І вона вже той Московії дала свого митрополіта. Ну ось це правда історична. А нам розказують, що церква оця, яка з'явилася, я коли спрашую навіть у студії, а коли це РПЦ-МП з'явилося? І ніхто не може дати відповідь. А це вересень 1943 року. Це Сталін її зробив. Ніякої РПЦ-МП не було. 200 років патріархів не було в цій Росії. Яка сама назва з'явилася при Петрі І. Не була московське князівство і все. Ну і так далі. Ці такі речі дуже прості, все ось так перекручене. Що було складним в цьому серіалі? Складним було, чесно кажучи, для мене, як для режисера, те, що ми, знаєте, одна річ написати статтю, а інша річ, ми маємо 5 серій по там 26 хвилин, і це треба, ці слова, знайти щось, що показувати. А що можемо показувати? Деякі історичні люди, про яких ми там розказуємо, від них одна чи дві там якісь малюночка, чи може гравюра якась, а треба розказувати. І де це брати? Новітня історія, як ви сказали, там є вже фотографії, так? Там вже з'являється кінохроніка 20-му сторіччі. Це вже легше. Якщо є фотографії, зараз це ці технології оживлення є, да, коли рухаються там очі, міміку додають, вже якісь речі є, да. Є, це, знаєте, це HBO чи канал History, вони витрачають мільйони, це кожна серія стоїть цієї анімації, вона дуже дорога. В нас дуже скромний бюджет, ми не можемо собі таке, тому вже викручувалися. Я, чесно кажу, якщо чесно відповідати на ваше питання, це те, що не знаєш, що показувати, тому що якщо я дивлюсь, як інші, знаєте, references, тобто люди щось робили, і от дивишся, як вони робили, що бо біля одної чи якийсь малюночок, чи картинка, чи щось якесь, і біля цього оце і так, і крупно, і не крупно, і це, і так, і все, і не знаєш, а як привернути увагу глядача? А насамперед наша мета і наша ціль в тому, що ми маємо захватити увагу глядача і утримувати її. І тому я
хочу сказати, що найважче було для мене, особисто для мене, як для режисера, саме вирішити цю... Тоді як вирішили цю проблему? Вдавалося до реконструкції чи малювання? Які технології готові були Я не використовувати? хочу бути спойлером, я думаю, що глядач це побачить все. Нічого там, в нас комп'ютерної графіки там обмаль, і в нас взагалі, знаєте, строки, які надані, і бюджет, який є, досить нам не давав, якби так, розгулятися. Ні, не давав, тому вже що могли, то робили. Тому вже ругайте нас, якщо щось не сподобається. Як кажуть, оце там по латині є десь, я зробив, як міг, а нехай прийде хтось, хто зробить краще мене. Знаєте, такі... Які алокації були використані? Де ви познімали? І які регіони на материковій Україні, на вашу думку, важливі, щоб розповідати історію, пов'язану з Кримом в тому числі? Локацію ми знімали в Криму. Це було важко, але ми все ж таки подолали складнощі. Найбільш мені приємно, що в Криму живе кримська спільнота, свідома спільнота. І дуже багато, насамперед, молодих людей нам допомагали. Тому що ми не могли з'явитися перед окупаційними цими інституціями, сказати, що це ми приїхали там. Це неможливо. Тому ми знімали вже як ми могли. І допомога з боку людей, які співчувають, які душа болить за те, що відбувається, які прагнуть до правди. А російська нинішня дійсність – це територія тотальної лжи, як це? Брехні, тотальної брехні. Це системна брехня. Знаєте, навіть вони про погоду брешуть, вони брешуть про все. Я з Радянського Союзу і там виріс. Я пам'ятаю оце почуття, що ми росли в цій болоті цієї брехні, яка була тотальна. Зараз ще більше. Це такого не було, такої брехні, як зараз. Це щось в історії, як на мене, там Геббельс, він там відпочиває, десь в куточку курить, палить. Те, що ми бачимо. Тому, знаєте, я думаю, що це задуха, яка є від того, що немає правди ні в чому. І люди це розуміють, і люди це прагнуть, хоч слова правди. Тому що геть всі мізки просто забиті брехнею. Наскільки я правильно розумію, якщо не знімати в Криму щось відверто політичне або новинне, особливо не перешкоджають знімальним групам, якщо вони цей культурно-історичний аспект береться, чи все ж таки втручаються в це теж? Мені здається, просто ми знімали, ми не їхали з якоюсь там апаратурою і так далі, що це ми не привертали до себе уваги. Я думаю, що знаєте, як в Криму і взагалі в Росії, на кожному кроці якісь охоронці, хтось там тут, а хто ви такі, а що ви там знімаєте, там те і се. Тому ми відсторонилися від цього. Ми знімали там з людьми, домовлялися, знімали у них вдома експертів. Наприклад, така відома людина, яку це батько Ахтема Цейтаблаєва, Шевкет Агай, такі люди, яких поважають, чи експерти з історії, чи якісь свідки тих подій, про які ми розказуємо вже в 20 столітті. Тому наша була така внутрішня для себе задача не привертати уваги і відсторонюватися від якихось гострих кутів, де щось може таке бути конфліктне. Валерія, ви займаєтеся кіно і документальним кіно ще з радянських часів, і про це згадали. А я зараз вас запитую не стільки про історичні архіви, скільки про
кіно-відеохроніку. Да? Що от в сучасній Україні, хоча Крим адміністративно до 54-го року був в складі Російської Федерації, ми розуміємо, що більше, можливо, є не в київських, але що в українських архівах зберіглося з того часу, як взагалі з'явилася технологія відеофільмування, кінохронік, чи є з Кримом достатньо матеріалів хроніки? Те, що називається. Знаєте, є і дуже багато є. І які вони? Більш того, зараз я на цьому... І з якого часу починаючи? Починаючи приблизно з кінця 20-х років, особливо 30-ті роки. Індустріалізація. 30-ті ні, це більше з колективізація, як це вони всесоюзна здравниця і все. Артек, Севастополь, оці теми флот, відпочинок так званих трудящихся і так далі. В мене є друг, давній друг. Він історик, спеціаліст з хроніки. Його звуть Микола Попелюха. Може, ви колись його... Так, ми спільно працювали. І ми хотіли навіть там у вас робити цей проєкт, тому що він відкопав хроніку, яку просто чи забули, чи не бачили по Криму. Її дуже багато. І, до речі, я пропоную цю людину, це дуже освічена людина, і він фахівець в кінохроніці. І в нашому архіву імені Пшенічного, який цей архів на Солом'янці є потужний масив хроніки, яку не бачили. Я думаю, що пов'язано з Кримом. Саме кримську. Її знімали, щось показували, якихось, це були ті кіножурнали, але багато, там взяли якусь хвилинку-дві, а там 10 хвилин чи 15 знято. Ці матеріали є, вони дуже цікаві. І в нас така задум зробити цей проєкт був, і я сподіваюся, що може ми чи на Суспільному, чи може тут ще до цього повернемося, і це буде для наших глядачів такі цікавинки. Ви на початку розповіли про спотворену історію, яка спотворювалася з російського періоду стосовно і України, і Криму здебільшого. Особливо для Криму важлива була ця фальсифікація вже в 50-х роках, коли кримські татари були депортовані, і треба було якось виправдати ту ситуацію, яка склалася. А в сучасній Україні, завдяки історикам Сергію Громенко і Гульнарі Бекірові, в сучасній вже шкільній програмі є історія частково кримських татар. І ми сподіваємося, що нове покоління буде знати іншу історію України, ці наративи, які вже написалися в вільній Україні, без таких політичних впливів. Але чи є, на вашу думку, ті стереотипи, які треба міняти у, скажімо, загального дорослого населення, що ставили ви задачу, що змінювати, які речі для вас змінювалися в ході роботи над фільмом? Можливо, про якісь цікаві факти. Це дуже добре питання, дякую за нього. Знаєте, стереотипи. Я 20 років в Криму жив, ще за часів України, і зараз приїжджаю і дивлюсь, і розмовляю, і я знаю ставлення до кримських татар. Оскільки я не кримський татарин, а навпаки вірмянин, то мені це, може, інші люди інакше розкажуть, чим вам. Я можу поділитися, як ставилися до кримських татар, як тоді при Сталінщині їм сказали, що це предателі, чи це, як українською? Зрадники. Зрадники. І оці вони там з цим Гітлером, вони там за Гітлера. І оце вся брехня йде. А хто з цих росіян знає, скільки в армії Власова цих було? Десь від 750 тисяч до мільйона. Є російською дуже добре, чия би корова мичала. А тепер, хто знає, що це таке Локотське самоуправління? Ви знаєте? Ні, я не знаю. А оце подивіться, 5 мільйонів населення з центром Локоть. Перевірте мене, подивіться в Вікіпедії. 5 мільйонів, 2 чи 3 роки під окупацією самоуправління було росіянами. Орловська, Брянська, Курська, там на розі цих областей. Локоть. В центрі вони перейменували. І німці дали їм це самоуправління. Це була республіка. Тоді у вас 5 мільйонів було зрадників. Алло!
А хто у вас був? Я, до речі, робив фільм про цей, про 44-й рік, 6 червня, Другий фронт. А я читав спогади цих генералів, Паттон американський і англійський Монгомері. І вони розказують, ми прийшли, переплили Ла-Манш, ми зайшли в ці окопи, а там тільки російськомовні. А скільки було в СС російських батальйонів? Естонських, латвійських, навіть бельгійських і французьких. І що вони нам кажуть про цю зраду? У вас в армії Власова було 750, це найменше. А ви виселили 250 чи 300 тисяч кримських татар, і їм сказали, що вас немає як нації. І до цього дня це відбувається. Вони зрадники. І цей стереотип – це головне, що треба ламати. Історію, я ще раз кажу, її не розказали. Її не знають. І найбільш неприємне, що це продовжується і зараз так тихенько десь під ковдрою просувається саме. Це татари, це турки, це вороги Росії. От як Турція, вона прийде, ці татари їм розкриють ці ворота, і вони прийдуть і захоплять наш Крим. Це та міфологема, яка внушається. Ви думаєте, воно до сих пор, ця думка панівна? Так і є. Я вам просто чекаю. Так і є. Від поколінь не змінюється, да? Від того, що... Це є інструктивні листи, які ми ще побачимо з цього ФСБ, тодішнього КГБ. Все саме це просувається в населення чутками, дезінформацією, через якісь натяки, через будь-що в населенню Крима російськомовному, не хочу сказати, що тільки російському. Ця думка проводиться. Це п'ята колона в Криму. Це люди, які спотворюють наш Крим, російський наш Крим, і вони готують приход Турції туди. Вам це не скажуть. А мені, я ж це чую. У вас є можливість бачити Крим, ви навіть тут сказали, що і знімали в Криму. Яким стає от Крим зараз, коли ми теж побачимо по їхньому перепису, якщо можна буде довіряти цифрам взагалі, яким стало населення Криму, бо ми чуємо про багато людей, які приїжджають зараз в Крим з Російської Федерації, заселяються як в теплий регіон, бо ми розуміємо, про всіх тих великих теренах Російської Федерації більшість території – це там, де важко жити людям, особливо спраглим до сонця. Яким зараз стає населення Криму? Яким стає Крим? І чи взагалі цей аспект був важливий для сучасного описання? Він важливий, тому що антропологічно це інший Крим. І це треба визнати. Це інші люди, інші розмови, інша мова і антропологічно інший генотип чи фенотип людей, які там зараз є, які ви виходите на набережну Ялти чи Алуш, той робочий куток, і я вже не кажу нічого про Севастополь, і ви бачите, що змінилося етнічно і антропологічно Крим. Я думаю, що це не катастрофа, але це на порядку денному встане перед Україною це питання. 7 років – це забагато. А ще ми не знаємо, що нас чекає. І тому ці люди, які я от знаю, ситуацію, наприклад, в тих містах і селищах, де я там буваю, і всі кажуть, місцеві жителі, що приїхала весь Урал, і вся Сибір, і всі ці силовики, які отримують величезні зарплатні, як держслужбовці, пенсії. Для нас 200 тисяч рублів пенсія там прокурора чи судді там понад 300 тисяч рублів. Тобто це там 7 тисяч доларів. Для нас важко уявити, да? А для них це нормально. Вони скупають геть все, що продається, ціни повзуть. Перші роки, до речі, вони впали, потім вони останні 2-3 роки ціни на нерухомість ростуть. Не зупиняє нікого, нічого. Вони здійснюють демографічну революцію в Криму. І якими є зіткнення цих
двох світів. От ми розуміємо, якщо не брати кримськотатарську частину населення і, можливо, таку дуже патріотичну частину українців, які відчули цей патріотизм і цю ностальгію з втратою країни, коли відбулася окупація. Та частина, скажімо, російськомовного населення, яка чекала на Росію, не будемо зараз сперечатися, яка частина більша, менша, є доводи, от ми говорили з одним з політологів щойно в ефірі, про те, що останнє опитування показувало навіть по Криму, де найвищий був показник проросійський, що це 41%, а це означає навіть не половина кримського населення хотіла, але тим не менше ці два світи зустрілися. Світ російський, який приїжджає активно і скуповує просто для місця біля моря під сонцем, і той, який чекав на прихід. От як вони зустрілися, ці два світи? Ну, це не статична ситуація, це динамічна ситуація. Тому що, по-перше, ви знаєте статистику, наприклад, була партія Аксьонова. Вона на жодних виборах більше, якщо я не помиляюсь, то мене десь поправте, то 4% оця Руська партія Криму, чи як вона там назвала, вона не набирала ніякого настрою у людей, які жили, пересічні громадяни, настрою до Росії, може в Севастополі, може. Ми знаємо, що консульство Росії в Сімферополі видавало російські паспорти. Незначний відсоток. Хто хотів її отримати, ці паспорти вони отримали при Україні. Україна не перешкоджала тому. Навпаки, вони на це всі знали і на це отак закривали очі. Не треба сваритися, це наші брати там чи хтось, я не знаю. Люди до цього лютого 2014 року, де не було такого настрою, не було кудись там йти, до якогось приєднатися. А коли вже я пам'ятаю, в мене пам'ять непогана, два тижні перед так званим референдумом по всіх телеканалах, і ви це, я думаю, пам'ятаєте, вони запустили цю військову пропаганду. Було що до нас їде Бандера нас вбивати. І всі люди кинулися: війна, війна, у нас війна. І слово «війна» лунало 2 тижні до референдуму. Коли референдум відбувся, так званий референдум, і ця війна зникла вся. Люди були налякані тим, що вони довіряють телебаченню, і там по всіх каналах ця війна розганялася. От вам і все. А до цього, ви мене вибачте, нам нехай покажуть якісь результати. При Україні все ж таки підраховувались вибори по-чесному, більш-менш. І щоб там були настрої, ще так, за винятком Севастополя, де нам казали деякі джерела, що ті, хто приїхали на пенсію, ці військові колишні, вони всі були вже тоді з російськими паспортами. Це окрема історія. А по Криму таких настроїв не було. Я не чув, що давайте приєднаємося. Оці маргінальні такі, була маргінальна партія. Їй давали, в ній, я пам'ятаю, найкращі транспаранти, якісні лозунги, все, вони ходили, це так, потужне фінансування, це було видно по цій партії. Вона би так і свої 4% б набирала. Для вас, як документаліста, що на ваш, можливо, ми можемо не знати, або коли це відбувається, там, це як з родичами, да? Жалкую, що не записав, поки вони були живі, і потім згадуєш, коли вже померли, пішли там бабусі, дідусі, да? Або люди, які можливо щоб розказати, потім починаєш цим, як кажу, заднім умом. Що важливо зараз фіксувати, можливо, на відео, які процеси зараз важливі? По Криму не втратити, зберігти на плівку, якщо так кажу, зараз не плівка, звичайно, а як на носі, скажімо, відеофіксація чого зараз важлива? Я просто вам пораду, як народу, який я дуже поважаю і ціную, я потім можу сказати, чому саме. Недавно про це думав, я потім сформулював, чому саме. Я просто дам пораду: знімайте ваших стариків, ваших старих людей, бо це жива історична пам'ять.
Я, до речі, знімав такі просто спогади, і ми з Гульнарою Хоном це робимо. Навіть не знаєш для чого, але бачиш, от був Алі Кадиров, там Сервер Карамет, вже люди, які пішли, і ми все ж таки і ще деяких людей я не хочу називати, і ми знімаємо просто, щоб залишилося свідоцтва того, чому вони були саме свідки у 44-му і у вигнанні. Тому що це і є справжня історія свідків, і яку неможливо сфальсифікувати. І я думаю, що майбутнім історикам це буде важливий матеріал, а може ми ще якісь фільми зробимо. Люди, цінність кожної людини в її, тому що вона бачила, чому була свідком. І я, знаєте, побачив, я про це чув, що кримських татар, які наприкінці 60-х років приїжджали, їх виселяли. Я про це чув, але я під час зйомок почув це від свідків, як це було страшно. І людей викидували, і в ці грузовики теж закидували, завозили в Новоолексіївку, щоб з Криму. Так, ну Новоолексіївка є інше, фактично. І там багато зараз кримських татар живе. І це я чув. А нещодавно я побачив фотографії, і хтось зняв, недурний був. І я бачу оцю оселю, і викинуті матраси, і їхні там якісь каструльки, і сидять оці діти, і стоять оці дорослі. Це документ, який вражає страшніше, ніж документи Холокосту. Чи так само, як це. І я дуже вдячний, це анонімні якісь люди, але вони зробили, я не знаю, чому вони зробили. Може, просто не думали про це. Знаєте, інколи ми знімаємо, але не знаємо, що насправді ми знімаємо. Тому важливо знімати просто. У Окуджави є такі стрічки, ви пишите, ви рисуйте, ми потім, що непонятно, об'яснимо. Оце дуже важливо, мудра людина була. Ви рисуйте, ми потім, що непонятно, об'яснимо. Треба фіксувати, треба збирати матеріал, потім розберемось для чого. Но поки люди є, знімайте, і дуже важливо, щоб цей архів накопичувався. А чому саме в мене таке ставлення до кримських татар, вам цікаво, мабуть? Кажіть. Я вам скажу. Я думав про це, і я в якийсь момент я зрозумів, що кримські татари ніколи не були совками. Ви розумієте, що я маю на увазі? Цій совковій ментальності я в жодного кримського татара не зустрічав. А що ви маєте на увазі під совковою ментальністю? Оці всі стереотипи, оце довіра до цього якогось там зверху, що там скажуть, до цього телебачення. Я думаю, що радянська влада їх тим, що вона так їх вдарила страшно і хотіла знищити просто цей народ. Знищити, щоб їх не було, і щоб не було пам'яті, і навіть назви кримські татари, щоб не писали, а просто татари писали. Вони хотіли, щоб це, якби у Сталіна, знаєте, він вирішував отак от пальцями, тих сюди корейці. А чого корейці з'явилися там в Узбекистані в тому? Оцю моркву ми їдемо. Він розчищав, він отак от робив. Ялтинсько-Поздамський світ. І кримські татари, вони через, мені здається, може я не правий, через те, що вони таку поразку страшну, дорослі хлопці, чоловіки були на фронті, і так розправитися з народом, де були жінки, діти і старі. І от від цього, я думаю, знаєте, є такий поштовх для свідомості, що вони ніколи не стали, переважно, я не можу за всіх казати, але мені здається, що ті народи, як і чеченці, до речі, теж, може і кавказькі народи, які там і балкарці, я їх погано знаю, але кримські татари, в них ця людяність, котра була знищена в решті народів, знищена. І ми зараз бачимо,
тільки оце зло, яке в людях, в них немає людяності, а в кримських татарах вона є. А ви сказали, що вам, як вірмену, легше, можливо, спостерігати за чимось ззовні. От зараз ззовні, коли і під час зйомки цього серіалу документального, і просто, якщо ви буваєте в Криму, зараз народ знаходиться в стані депресії чи ні? Ну, я про кримських татар я кажу. розумію, ну знаєте, це теж важка тема. І які ваші спостереження? Експерт, ви знаєте, все ж таки треба визнати, що кримське татарське суспільство розколоте. І багато людей, які мусили перед цим вибором стати, як жити. А жити не хоч ти, якщо ти податок платиш, то ти вже співпрацюєш з цією владою. У багатьох діти, старі батьки. Треба якось пристосовуватися. Люди пристосовуються. Люди пристосовуються, і тому вони мають грати по тим правилам, які є. Це треба визнати. Це дуже добре. Я знаю цих, як Нарімана, і добре знаю Джеляла, і там і Сервер Мустафаєв, мій друг, і Саліїв. Ну, знаю цих людей. Ну, це герої такі. Ну, герої, вони все ж таки не так багато. Ми знаємо, що десь понад 200 дітей, десь більше сотні сімей. Але ж все ж таки там живе, ну, я думаю, 200-300 тисяч живе десь, напевно. Да? І у людей нове тяжке випробування. Як зберегти невеличку націю, як зберегтись самим і як просто вижити в цих людожерських умовах. Людожерських. А це так і є. Треба про це сказати вголос. Людожерські умови. Тому це нове випробування для кримських татар. Я думаю, що воно розтягнуто в часі, воно не статичне, а теж в такої динаміки знаходиться. Але можливо, що це не менше випробування, ніж те, що було. І за що це все Аллах, чи Всевишній, чи Господь Бог дає вашому многостраждальному народу, я не знаю. Коли побачимо фільм? Ну, в нас запланована наприкінці жовтня прем'єра. Ну, ми його ще доробляємо. Я думаю, що ви побачите, і я сподіваюся, що не тільки на каналі АТР, а на і решті національних українських каналів. Чому? Тому що українській спільноті треба знати правду про спільний шлях кримських татар і українців. Цю правду вам в підручниках ніхто не розказав. Ніхто. Дякую. Режисер Валерій Балаян говорили про фільм, п'ятисерійний фільм про спільну історію українців і кримських татар, який охоплює аж, ну, виправила мене, з 16-го, а з 14 століття і фактично до днів окупації, які відбулися в 14-му році, і вже в жовтні, в цьому місяці, в жовтні, наприкінці в жовтні чекаємо на прем'єру. Це був останній для сьогодні ефір. Залишайтеся на АТРі, я буду з вами завтра знову з 17-ї години. Дякую. На все добре. Даян Кырымым. Biraz daha sabır eyle. İraden büyük. Kar tübünde algul olup açasın. Sel olup ufak tüfek taşını yoldan yuvasın. Dakkaya gibi susup dursan bile. Dayan. Tırsılıp. Yumruklarını topla. Sevgine, dülberligin, çeberlikке тең yoktur. Тамырсыз құры құрай кебі кечкенлер çoğdur.
Ketecekler. Tenine os tikenin saplanıp. Savuşur yaran. Seni güzel bakça yaparız. Biz için bugün kara beyaz. Dost düşmanın beyan oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarız. Eşitesiniz mi? Meni unuttunuz mu? Men mundam. Bu menin toprağım. Menin Kırımım. Әдей бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір из дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, en yaman деп белеген кішінде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық.
4 кіші үшін умумен 66 yıllık қапыз жазасы. Ишгалжелер прокуроры более жазалар Хизбут Тахрирге алақасы бар деп қабатланған Сейтумер ве Осман Сейтумеровлар Рустем Сейтмеметов и Амет Сулеймановқа белгіленмесіні талап етті. Оларның давасына Русияның Жөнеберби махкемесі бақмақта. Ишгалжелер Сейтумер Сейтумеровна 20 yılға, Осман Сейтумеровна 17 yılға, Рустем Сейтмеметовна 16 yılға, ве хаста олған Амет Сулеймановна 13 yılға серт режимлі колонияға ташламаға истей. За разговоры в мечети об исламе, о жизни, о рождении, о смерти запросили нашим близким в общей сложности 66 лет тюремного заключения. Я расцениваю это как притеснение всего нашего народа. Сегодня запросили 66 лет не только Сейтумеровым, Сейтмеметову, Сулейманову. Сегодня дали 66 лет всему крымско-татарскому народу. Бунен берабер мабуслерге бір айға апсте тұтылма мұддеті ұзатылды. Сейтумер ве Осман Сейтумеровлар ве Рустем Сейтмеметов СИЗОда ең аз ноябрынан 22-сіне қадар қалажақтыр. Айны вақытқа қадар Амет Сулейманов та евден шықмамалы. Ишгалжелер бойле қарарны мабуслер жезадан қача білгенінден себеп шығарған. Каких реальных обстоятельств, доводов, аргументов, доказательств того, что наши подзащитные, имея социальные устойчивые связи, имея постоянное место проживания, регистрации, имея семью, работу, причем эти люди на определенной стадии судебного следствия положительно характеризовались всеми свидетелями, которые приходили в судебное заседание и давали вот эти характеристики. Мабуслер гызлы шаатны таныды. Бұны адвокат Лилия Гемидже Русияның Жөнеберби махкемесі отырышындан сон білдірді. Анда Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмді қабатланған. Олег Федоров и Эрнест Ибрагимовнан давасы бақылды. Махкеме отырышында сұрауға чекілген гызлы шаатның сөзлері оның тарафындан башқа даваларда берілген шаатлықлардан фарқланадыр. Он рассказывает о каких-то событиях, которые не имеют отношения к нашим подзащитным. Он говорит о том, что они являются учителями, при этом не приводит никаких доказательств. Он говорит о том, что они занимались какой-то противоправной деятельностью, но вся эта информация основана на каких-то слухах от каких-то горожан, которые проживают как в Бахчисарае, так в округе, так и в других городах Крыма. Қырым-татар халқының алтын дәуіріні көрмек омар арзусыдыр. Бұны Санкт-Петербург газ борусында япылған диверсияда қабатланған саяси мабус Асен Ахтемов яза. Қырым-татар халқының алтын дәуіріні көрмек омар арзусыдыр. Бұны Санкт-Петербург газ борусында япылған диверсияда қабатланған саяси мабус Асен Ахтемов яза. Мектупны оның апайы Репика Ахтемова өз Facebook сәйфесінде дерчетті. Мабус бұл мектупте ишгалжелер қырым-татарларының арзулары ве тағдирлеріні насыл бозғанны, озының мисалын яхшы исеткенні яза. Урус тешвиқатчыларына инанмамаға чағырып, оның бұтын ифтиралары ишгалжелер тарафындан азапларға чектірілген сон берілгенін айтты. Тек бөле етіп, сақ қалмаға ве сой сопларына қорчаламаға мүмкін еді. Все, что я говорил ранее, показания, были сказаны после пыток, как физических, так и под психологическим давлением, угрозами. Другого выхода, чтобы остаться живым и защитить свою семью и близких в тот страшный день, я не видел. Никогда я, мой брат Азиз Ахтем и Нариман Агаджилял не совершали того, о чем они говорят. Все следственные действия сфабрикованы, причем очень грязно. Главная моя мечта в жизни – жить в Крыму и видеть свой народ в расцвете счастливым. Я верю, так и будет. Бесконечно благодарен всем людям, которые поддерживают нас в это тяжелое время. Только благодаря вам я не сдаюсь. Вы придаете мне сил. И какими бы толстыми не были стены, разделяющие нас, я чувствую вашу поддержку и верю, что этот страшный сон скоро закончится. Правда сильнее всего, и рано или поздно она победит. У нас в народе говорят «берликте хвет» – сила в единстве. Когда теряешь свободу, а это, я считаю, главное в жизни, понимаешь, что каждая минута с близкими и другие вроде бы обычные вещи, события и другое – это и есть счастье.
Ишгалжилер аға қардаш Асан ве Азиз Ахтемовларына Мejlis рейсінің бірінші муавиннен бирабер сентябрінің 3 ве 4-інде кешірілген полис тарамалары вақтында яқалады. Оларны Ахмежит живарындаки Аңғара койындaki газ борусында диверсия япылмасында эссассыз қабатлайлар. Башта Нариман Жилял диверсия япылмасына қызыштырғанында қабатланды, sonra оны диверсия япылмас ве патлама мадденің сақланмасында қабатланды. Мejlisте бұл сақтайдаваны Нариман Жилял да иштирак еткен Қырым платформасы саммитнан кешірілмесі үшін интиқам дейлер. Мejlis азалары бөле етіп, Русия Қырым татарларынан темсили органны террористик тешкілят оларақ танып, Қырым татарларға қаршы дачок репрессияны башлатмаға планлаштырғанын еминлер. Қырым татар сияси мабуслеріне қол тұтып пикетіні терроризм ақлануы деп адландырдылар. Санкт-Петербургта yaşаған стратегия 18 әрекетінің фуали Ольга Смирнованың евінде русқоветчілері тінтув кечірді. Оның квартирасына кіріш қапысыны йықып кіргенлер. Вионға низбетен августның 18-інде Кудрина шерінде кечірілген пикет үшін дава башлатылғанны білдіргенлер. Бұл ай Қырым татар сияси мабуслеріне қол тұтмақ үшін кечірілген пикет еді. Анда Смирнова да иштирак етті. Акция девамында фуаллерге белі олмаған кіші ұжым етіп, көз кесіжі газ септі. Уходите отсюда! Ладно, это неадекватный товарищ какой-то появился. Вот. В общем, эти люди попытались отсудить. Bundan son o kişi полиция çağırıp faaller bir yerde turup umumi plakat tutaydılar деп bildirgen. Kelgen politsiya xadimleri erkesini tuttu. OVD Info haber etkеніне көре көбетшілер Қырым татар байрағы көтерілгені үшін erkesini протокол тізілмесінен қорқытқан. Скажите, пожалуйста, в связи с чем ваш визит такой неожиданный? Сейчас вам все объясню. Нет, вы мне должны были это объяснить. Видеосъемку приостанавливать. Қараве азақ деңізлері халқара құқық алтына қайтарылмасы дүния топлылығынан esas вазифесі olmalı. Бұны Украина президенті Володимир Зеленский Черкасы вилетінде ерлешкен Украина девлет сыңар қызметінің хадимлері азырланмасынан esas мерkezini зиярет еткенде қайдетті. Зеленскийдің сөздеріне көре, Сибрис кібі муафақиетлі халқара талимлер Украин сыңыржылары, Авропа ве дүнияның башқа ерлерінден келген ең яқшы сыңыржылар ве арбилер кібі иқтисаси тарзда бірдемлікнен вазифелерні бежергенні көстерді. Чергове разом з міжнародними нашими друзями, нашими партнерами ми вказали, що Чорне море та наш український півострів Крим – це не власність однієї людини. Це міжнародні визнані території та кордони нашої незалежної України. Повернення Чорного та Азовського морів у простір міжнародного морського права та відновлення безпеки судноплавства має стати пріоритетом світового співтовариства. Украина президенті Володимир Зеленский білдіргеніне көре Донбасста атешкес режимі аққанда аңлашма имзаланғанына бақмадан жебедеки вазиет зор қалмақты. Русия тежавузына қаршылық көстермек үшін ордымызны исля етмек керек. Ортақларынан дестегі сайысында Украина НАТО стандартларына муафақиетнен кечіп, өз мұстақылығына құрчаламалы деп қайдетті Зеленский. На жаль, сьогодні ми бачимо ускладнення на сході України, де гинуть наші воїни, багато поранень. Важливо бути згуртованими, адже в різні часи історії ми не раз доводили, що коли українці разом, коли ми об'єднані, ми можемо здолати абсолютно все. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. І саме ви, кожен з вас, прикордонники, будете тими, хто засвідчить, що мир настав, а кордони надійно захищені. Ишгалжилерінің Докучаевск шері тарафындан атышлары нәтижесінде Украина аскері яраланған. Бірлешкен құветлер операциясынан штабында білдіргенлеріне көре, шымды арби әкімлерінің незаретінде болуна, оның алы тұрғындыр. Ишгал етілген Горловка янындаки Верхнеторецкая қасабасы жибарында душман пилотсыз учужалет вастасынен белгісіз патлайжы мадена ташлап Украина арбилері позицияларына дегілде сакенлерінің гаражны урған. Ерлі сакенлер ве арбилер арасында ешкімсе зарар көрмеген. Арбилерінің сөздеріне көре ишгалжилер пилотсыз учужалет вастасынен ВОК гранаталарын ташлағандыр. Поки що виясняємо, що це таке, але це незвичний для нас ВОГ.
це було щось потужніше. От. Ну, я абсолютно байдуже їм було, що поруч знаходяться цивільні будинки, що поруч знаходиться залізнична станція. На щастя, ніхто не постраждав, там трошки вікно розбило. Ишгалжилер, Красногоровка, Золотой Дёртве, Троицкая касабаларына қорчылаған украинлеріні ағырмайынларнен үжім еткен. Шарқы жебенен дигер қысмында граната ве құршынаты жетертібатлары ве башқа силах қолданылған. В районі Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Південного окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї. Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Октябрьнан 21-ден башлап вилаятлер арасында жүрген нақлиятына қоллана білмеке чон ковидке қаршы ашылама кечірілмесі аққанда сертификат яда чин вирусны белгілей білген менфи тест көстермек керектір. Базы вокзалларда ашылама ве экспресс-тест япылмасының ноқталары açılды. Автобус трен яда учақ нет башқа вилаятке кетмеке чон ашылама аққанда весиқа. Менфи ПЛР-тест яда антигенлерні белгілеген 72 саат девамында экспресс-тестні көстермек керектір. 18 яшына етішмеген ашылама аққанда весиқа яда тест көстермесі шарт дегел. Ашылан мамаға себеп болғанлар коронавирусны белгілеген тестны япа біле. Керекли весиқалары олмаған елжыны нақлиятқа бермейжеклер. Украинада кечкен күн чин вирусы 22.415 инсанда белгіленді. 546 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат етті. Шымды қырмызы зонада Херсон, Запорожье, Одесса, Донецк, Дніпропетровск вилаятлері болунмақта. На жаль, ми маємо надзвичайно високу кількість важких випадків та госпіталізацій. 5 областей вже перейшли в червону зону епідеміологічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити в цю червону зону найближчими днями. Ми постійно підключаємо нові лікарні та збільшуємо кількість лікарів, які протидіють коронавірусу. Проте, якби ми не були готові, скільки лікарень та ліжок ми б не підготували, ми не зупинимо пандемію, якщо Україна не буде вакцинуватись. Це доведено не теорією, а наочними прикладами, які ми спостерігаємо в західних країнах, але ми маємо дуже показові цифри і для України. 94,2% госпіталізованих з COVID-19 за минулий тиждень – це невакциновані особи, які не мали жодної дози вакцини. Қырымдада хасталарынан сайысы артмақта. Кешкен күн ишгалжилер 923 санда ковидны қайдетті. 25 кіші хасталықны еңіп оламаған. Коронавирус тарқалмасыны тоқтатмақ үшін октябрьнан 25-ден башлап, ашыланғанлар үшін QR-кодлар системасы көрсетілежек олар. Ресторан, қавехане, egленже мөйесселері, дүлберлік салоны, хаву, спорт залы ве кинотеатрларға кірмек үшін қолданылажақтыр. Заллар 50%-дан зияде толмамалы. Ашыланмаған 65 яшындан бойық инсанларға evden çıkmağa yasaklanacak. Бірқачы 100 ел evvel bu yerде мен ве ардыч тереклер осиеді. Шымды есе тек күнештен янған отлар. Bu İspaniyanın жөнебіндегі региондар. Bu yerде дефляциялар yüz бермекте. Ерлер топрақнан уст қатын алып кете. Елда bu yüzlerce bin тоннаdır. Ґрунт – це, з точки зору людського часу, непоновлюваний ресурс. Якщо зникне хоча б трохи ґрунту, то жодна жива істота на планеті не побачить її відновленою. Сахра пейда olmasından terek, çalı ve diğer өсімліклер құртармалы. Оларынан ұрлықларына мақсус дрон сепе. Ми реалізуємо дуже амбітну програму по відновленню лісової рослинності. Вона, ймовірно, покривала всю цю територію. Але люди необмежено вирубували дерева і пасли худобу, тому ліс зник. Екі күн ішінде дрон 50 гектар топраққа 500 bin ұрлық ташлыған. Ұрлықлар мақсус зарф ішінде. Оны құш ве бөжеклерден құртармалы ве бұнен берабер ұрлық осмегенне қадар дымлықны сақлайжақтыр. Проект допоможе збільшити біорізноманіття рослин і отже з'являться кращі умови для життя багатьох тварин, а значить їх біорізноманіття теж збільшиться.
Мутихаслар кайдеткенне көре орман өсімліктері озыды пейда олар еді. Ама бұңа бір қач 100 ел керек ола біле. Онны чон олар бұ эснасына тезлештірелер. Бұ программа 20 елға азырланған. Он Андалусия үкіметіве ерлі тешкілят ішке түшірді. Акимет чүфшілеріні де орман яңытылмасына қошылмаға чағырды. Көзге көрінген нәтижелер тахменен 10 елдан көріне біле. Лейха іштіракшілеріні бір чоқ қиынлықлар беклей. Олар табиат афетлері ве өсімлік ұрлықлары паллашқанынен бағлыдыр. Ама испанлар нәтижеде 1 миллион гектар топрақта орман өстірмеге үміт ете. Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресіне yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТРге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліматыны толдырыңыз. Төлевлер насыл мұнтазам тарзда олажағыны қайдеті программаның шартларына қабыл етіп төлемек догмесіні басыңыз. Бұрынже ве екене Қырым-Татар телеканалы бұл Қырымда олған Керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым-Татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абоне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада işgalcilерден азат етілмесі үшін өз иссеңізні қоша білесіңіз. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Крыма, Украины и человечества темы и беседуем с людьми, которых интересно слушать, которые в них разбираются. Сегодня необычно у нас Prime, и он не в прямом эфире. Я записываю его днем этого дня. Так что если что-то изменится в событиях, заинтригует, то это не наша вина. Мы событиями не управляем, мы просто за ними наблюдаем, участвуем в них. А интригу я прекращаю, потому что говорить мы будем про Грузию, про Саакартвело, как я называю теперь эту страну. И у нас в гостях люди, которые не просто знают эту страну, а люди, которые причастны к ее судьбе. Это Нона Момолашвили, депутат парламента Грузии. Я правильно все говорю? Потому что у нас народные депутаты называются, например. Нет, у нас депутат парламента Грузии, да. Нона Момолашвили, член парламента Грузии, секретарь по международным отношениям. Да. И ее брат, который значительно больше известен украинцам, который живет в Украине и воюет, воевал за Украину, это Мамука Момолашвили, командир грузинского легиона. Приветствую. А слушайте, а как, в каком статусе сейчас легион находится? Ну, легион, в принципе, после того, как его пытались дискредитировать, мы просто расконцентрировались по разным бригадам, можно сказать так. Как одно соединение, принадлежащее какой-то конкретной бригаде, такого нету, к сожалению. Вот. И можно сказать, что наши ребята служат на контракте. То есть легион закончил свое существование как легион в какой-то момент? Он закончил существование как единое, скажем так, подразделение в каком-то конкретном батальоне или бригаде. И просто произошла деконцентрация. Но все равно вы все в Украине. Да, конечно. Ничего для вас, в принципе, не изменилось. В принципе, изменений особых мы не почувствовали. Просто команда, собранная вместе, она была намного эффективней. Конечно же, но кого-то это не устраивало. Значит, я вспоминаю, кого-то тоже не устраивала официальная регистрация крымско-татарского батальона, и чтобы он стал частью вооруженных сил Украины, или же нацгвардии. Нам много это обещали, говорили на уровне министра и Мустафы Джемилева, и в итоге ничего. Также вот с вами также, но мы-то вообще коренной народ Украины. Но вы люди, которые воевали за Украину с самого начала. Мы обсуждали эту тематику с вашим телевидением еще в 2015 году. Как раз вот эта тематика была, нужен ли крымский батальон Украине и так далее. Конечно же, был нужен, и его надо было создать при начале войны. Да, потому что мотивация — это едва ли не главное вообще в войне, да, у нас мотивация сильная. А ваша мотивация, как я понимаю, была помочь стране, которая в свое время оказалась на стороне Грузии. Можно и так сказать. В принципе, Украина
как помогала в боевых действиях в 90-х годах, так и спасла очень большое число мирных граждан, которые практически были на грани уничтожения. Вот. И украинские моряки в основном вывезли вот это мирное население из Грузии. Как вообще давно все это уже было, и как нас эта война... На самом деле это одна война, у меня вообще никаких сомнений нет. Я бы даже сказал, что это начало еще Чеченской войны. И это все одна большая война, которая идет на всем фронтам, военным способом, не военным. Вот сейчас то, что в Грузии происходит, очень похоже на реванш тех сил, от которых мы бежим и с которыми боролись все это время. Но я не берусь судить, потому что действительно мы в своих событиях, мы так тут погрязли. Хорошо это, плохо, я не знаю. В принципе, нормально, когда народ на себе сосредоточен на своей стране. Но в условиях, когда вот происходят такие события, связанные с общим врагом, мне кажется, что это не очень правильно. Да? Это не только не очень правильно, понимаете, единственный вариант выиграть против империи – это бороться объединенными силами, потому что если мы вот так индивидуально будем проводить свою политику и как-то не собираться в одну команду, в одну группу, то я думаю, что нам очень тяжело будет, потому что надо понять, что мы воюем с очень злой и тяжеловесной империей, которая нас прекрасно знает. И она знает, где надо разделить, где надо властвовать. И она прекрасно этой тактикой управляет в наших странах. То, что сейчас происходит в Грузии, фактически это то, против чего мы боролись последние 100 лет. Но Россия не хочет уходить. Она не хочет признавать наш суверенитет. Она, опять же, считает нас какой-то губернией и делает все для того, чтобы суверенитет наших стран подорвать максимально. И делает это уже руками самих грузин в нашем случае, понимаете? Потому что у нас произошло? В 2012-м пришла новая власть. Надо было наказать Грузию. Нас наказали в 2008-м, когда Грузия показала, что она может вырваться из постсоветского пространства. И Саакашвили на самом деле сделал невероятные реформы. Страна, которая погрязла в грязи, она была коррупционной, у нас не было никаких институтов, у нас не было элементарного, то, что нормально в 21 веке. Да? И Саакашвили вернул страну и сделал страну одной из самых популярных, одной из самых интересных на постсоветском пространстве. Да? Потом показал, все ездили как на экскурсию, всем показывали эти. У нас сейчас открывают вот эти ЦНАП, это Центр для административных послуг. Да? Эти дома юстиции у вас уже были там в каждом райцентре, я же все это помню, 11-й год. И вот, естественно, у нас уже показали, экономические цифры росли в два раза. И, естественно, России это было очень больно смотреть, потому что она должна была показать, что на постсоветском пространстве только диктатура, только авторитаризм и должен действовать. Наш надо было наказать. Вот это была война 2008 года. Что произошло после этого? Они поняли, что Саакашвили они не смогут никак договориться. И надо будет как-нибудь искать альтернативную силу, которую они уже давно готовили. Был один вариант с предыдущим олигархом, который, к сожалению, не выдержал, и он умер во время этой политической своей деятельности от разрыва сердца. И второй вариант у них был Иванишвили, над которым они очень долго работали. Они, можно сказать, что десантировали его в Грузию? Естественно. Я, конечно, забыл зрителям сказать, простите, пожалуйста, что Нонна Мамалашвили, конечно же, она депутат от партии «Национальное единство», от партии Саакашвили, я правильно сказал? Единое национальное движение, простите, ради бога. Вот это тоже показывает, насколько у нас тема Грузии вообще ушла в никуда, и вот сейчас мы ее так быстро наверстываем, хотим понимать, это не только в Украине, она глобально, у нас глобально такая политика, потому что правительство Грузии сделало все, чтобы Грузию убрать со всех международных форматов, чтобы о нас никто не вспоминал. Так затаиться, знаете, как ребеночек спрятался, глаза закрыл, и типа я спрятался, меня никто не тронет. А когда они пришли, они объявили, что они будут проводить политику нераздражения России. Вы это было официально сделано? Это было официально сделано. Представляете, страна, которая агрессор, страна, которая оккупирует 20% наших территорий, страна, которая и сейчас ведет войну гибридную. Им не нужны сейчас танки и бомбы, потому что они контролируют фактически все. Все стратегические объекты контролируют само правительство. Каждый день у нас территории по несколько гектаров
российская армия, она как-то переносит вот этот столбы проволоку. таскают, да? Да, ползущая оккупация так называемая. Они просто передвигают вот эту условную границу, которую они сами же создали. И ежедневно, скажем так, они просто оккупируют по несколько домов. И правительство, в принципе, даже нет никакой риторики по этому поводу. Молчит. И на международных форматах сегодня упоминается Украина, Грузии уже нету. Во время Саакашвили мы были, Грузия, Украина, Молдова очень часто упоминались, и это все приносило свой Грузия результат. первой тогда упоминалась, потому что был период, когда в Украине был такой, наоборот, вот как раз реванш януковичский, да, и про Украину вот как бы было неудобно вспоминать, потому что после оранжевой революции такой провал, регионалы, там, пророссийские и так далее. А в тот момент, наоборот, у вас было как бы движение вперед, а сейчас вы в стадии вот такой. Да. Теперь мы в такой стадии, к сожалению, если до какого-то момента грузинское правительство все еще держало фасад того, что они хотят стать частью прозападной цивилизации, идти в евроатлантические структуры, то сегодня они уже открыто ругают наших партнеров в Евросоюзе. Вот вчера приблизительно премьер-министр наш говорил, что мало его интересует, что рассказывает, что говорят европарламентарии. Пусть они занимаются своими странами, что они лезут в Грузию. Мы знаем такую страну с суверенной демократией, и у нас повторяется то же самое. Но в то же время они никогда не упоминают Россию. Никто из грузинских политиков открыто не говорит, что Россия оккупант. Я сижу в парламенте и очень часто спрашиваю, у меня вопрос, Россия оккупант или не оккупант? И все сразу переносят разговор на какую-то другую тему, Давайте что надо думать. Да. Давайте о погоде. Ну, что-то приблизительно такое. Ну, был один такой момент, я не знаю, вы видели или нет. Я была в парламенте, приходит министр, я не помню какой-то, он рассказывает, как все прекрасно, как все хорошо, какой у нас экономический рост, какие у нас права человека все на высоком уровне. И с другой стороны, знаете, на этом фланге сидит оппозиция, с правой стороны сидит правящая партия. И когда он заканчивает вот эту свою речь, все встают и начинают хлопать. У меня было такое впечатление, что там восстал Брежнев, и вот у нас сидит коммунистическая партия, которая хлопает каждой ерунде, которую произносит министр. Я им включила гимн Советского Союза. Говорю, ну вам подойдет. Там была полная истерика. Как вы посмели в парламенте, где Звят Гамсахурди объявил независимость Грузии, в парламенте, где Звят Гамсахурди объявил независимость Грузии, на стуле председателя совсем недавно, год назад приблизительно, сидел Гаврилов, который обратился к народу Грузии на русском языке. Это коммунист, член КПРФ Это и депутат, православный коммунист, депутат вот этой Государственной Думы. Вот. И вот эти люди мне говорят, что неприемлемо им слушать гимн Советского Союза. Понимаете, у нас, я даже не знаю, если это назвать хаосом, потому что создалась такая ситуация, что грузинское правительство рассказывало до поры до времени Евросоюзу и Америке, что они стратегические партнеры, но проводило абсолютно другую политику в самой стране. У нас зависимость от России сегодня, экономическая зависимость, импорт от России на 90%. Это зеркально от того, что было при Саакашвили, по-моему, да? Абсолютно. При нем же максимально... Абсолютно. У нас было до 20%, и то под вопросом импорт из России. Сегодня у нас 90%. Вы знаете, как Россия управляет экономическими рычагами? Это первое. Опять же, энергоресурсы. Если у нас раньше была диверсификация, и мы нашли альтернативных поставщиков, Иран, Азербайджан и так далее, опять сейчас все вернулось под крыло России. Туризм, который один из самых больших секторов индустрии в Грузии. Туризм, опять же, в большинстве зависит от российских туристов. Знаете, вот, к сожалению, честно вам скажу, не хочется ехать в Грузию. Потому что люди, которые приезжали, я люблю Грузию. Я был там, в Батуми был, и вообще нравится, да. И там мой друг Лесь Подревянский, там, литератор, художник украинский, он просто боготворен, всю Грузию знает. Столько рассказывает, я хочу поехать. А потом говорят люди, которые оттуда приехали, в отеле не могли спать. Почему? Потому что мат, перемат, русские песни. Вот это, то есть, это, вот я себе... Мы вот ругаем себя за всякую зраду, да, вот, Мамука, ты же тут постоянно находишься, да, тот приехал артист хотя бы, а к вам приезжают уже делегации Познера, всех этих пропагандистов, но завтра только, я не знаю, генералы приедут с семьями отдыхать уже и купят себе квартиру, наконец, в Батуми, которые бомбили Грузию. Я думаю, что это под вопросом, я думаю, что это уже сделано.
Вот. И когда у нас вот такая историческая ситуация, когда у нас такая критическая ситуация на самом деле, естественно, Саакашвили это все прекрасно понимал. Да? Он ведь очень опытный политик, он прекрасно понимает, что здесь происходит. До того, пока Миша решил приехать в Грузию, у нас были поездки и в Евросоюз, и в Соединенные Штаты Америки, где мы разговаривали с европарламентариями, с сенаторами, с конгрессменами. Естественно, все понимают, что сейчас происходит в Грузии. Естественно, но, опять же, боятся того, что сам приезд Саакашвили мог бы вызвать дестабилизацию. Ну, Миша им объяснил, что он не собирается туда приехать, чтобы вызывать дестабилизацию. Он сказал, я не хочу умирать вне своей страны. Я понимаю, что у нас сейчас очень критическая ситуация. Это или сейчас обернется, или мы возвращаемся опять же на тот заколдованный круг, что значит, мы становимся одной из губерний России стиля Чечни-Кадырова. Но вот вопрос, который у меня возник, и у всех возникает. А не упустил ли момент он, или не сделал ли он фальстарт, наоборот, раньше, чем нужно приехать? Вообще всегда говорили, что даже называли вот таким неприятным словом, как политическое животное, Саакашвили, потому что все-таки для меня политическое животное — это немножко другое. Все-таки это человек, с определенными принципами, по крайней мере, что касается Грузии, это точно знаю. Да? Вот, насколько его приезд сейчас действительно сработает на усиление оппозиции? Я не говорю, я не лезу в внутренние дела Грузии, я не говорю, что вы там должны завтра победить, но, по крайней мере, противовесы должны быть вот этой политике, это точно, да? Насколько выбран момент правильный? Что сейчас ожидает Грузия? Вот буквально сегодня, завтра, через неделю, что там может быть? Сегодня очень тяжело делать какой-нибудь прогноз, потому что у нас полная непредсказуемость. То, что Россия, она сейчас максимально мобилизует все ресурсы для того, чтобы не упустить момент и не отдать власть оппозиции, мы видим все факты. Мы видели это и в прошлом году, когда потасовали полностью результат выборов. В прошлом году оппозиция выиграла. Но оказалось так, что все ветви власти в руках у олигарха. Все ветви абсолютно. Включая комиссию по выборам. Тогда, когда они использовали полностью административный ресурс, воров в законе, запугивание, коррупцию, все, что можно. И даже с этим они не смогли получить желаемого результата. Что они сделали? Глава комиссии выборного комитета, они просто закрылись и переписали все бюллетени. Это прямо Россия натурально. Переписали все бюллетени. Выступала оппозиция, мы старались доказать, что там из 3000 участков 1700 с чем-то, там не сходился баланс. А у нас тут тоже управляемый, естественно, олигархом, никто ничего не принял. В прошлом году был ковид, ну и сейчас, но в прошлом году не допустили наблюдателей на выборы. Из Украины приехал целый самолет наблюдателей, и их вернули обратно. Их не запустили на территорию Грузии. А в связи с чем? Ковид. А в связи с чем, Мамука, ты не ездишь в Грузию, и твои ребята из тех, кто воевали за Украину, на фоне политической оккупации сейчас мне опасно туда ездить. И при последней моей поездке меня прямо предупредили, что я персона нон-грата. Официально предоставить у меня не могут никаких обвинений, конечно же. Но, несмотря на это, сегодня мы видим открытую оккупацию. То есть все госорганы оккупированы, и они управляемы политически. И ничего не стоит, в принципе, вот, примитивно говоря, подставить человека. Так что ситуация довольно жесткая и, скажем так, довольно прорусская уже. Вообще она, мне кажется, довольно опасная, потому что мне говорили, что общество сильно парализовано, и поляризовано, и что в силах этого, вернее, среди сторонников действующей власти, ведь олигарх-то в тени, там же другие люди формально руководят, да, но все равно под его контролем находятся не только силовые структуры, но и боевики, условно, как титушки у нас, вот это вот все. Конечно. Безусловно, создаются и создавались организации, типа нацистских организаций, парамилитарных организаций, которые действуют внутри и практически продвигают интересы олигархов. Ну, чтобы вы понимали, насколько это прорусская политика, Иванишвили, который сегодня правит грузинской политикой, он самый большой акционер «Газпрома». То есть это человек на сегодняшний день. да, как индивидуальное лицо, это самый большой. Из миноритарных акционеров он самый большой. Он самый большой акционер, то есть человек,
участвующий в «Газпроме» почему-то будет строить демократию. Вообще, конечно, да. Это человек фактически, которого содержат за счет российских ресурсов. Да. Путин захотел бы, там не было через секунду, через одну. И Все его выкинул бы вот состояние так. зависит от того, насколько Путин будет к нему расположен. То есть ждать от такого человека какой-то объективности, ну, полный бред. Сегодня мы видим полную политическую оккупацию, и Саакашвили это, наверное, увидел немного раньше нас и поехал туда. Я надеюсь, его фактор сыграет роль, и он просто, мы, скажем так, как нация, сможем внести сейчас какой-то перелом, потому что сейчас речь идет о том, будет ли Грузия вообще существовать, государственность Грузии. Даже за такой степень. Да, безусловно, потому что мы сейчас управляемы. То есть у Грузии нету собственной воли, скажем так. А как к Украине относится действующая власть? Какая-то риторика про Украину есть? Ведь вот многие говорят такое, да, что вот Саакашвили, гад, поехал, он из-за себя любимого, там он такой нарцисс, эгоист такой, одиночка, он, значит, перессорит Грузию с Украиной. А мне что-то я так начал вспоминать, какие последние братские связи у нас были. Я говорю, когда в вот, последний раз Грузия на политическом уровне дружила. Я вспомнил другое. Извините, там просто были какие-то высказывания странные и в адрес Европы, и в адрес Украины, по-моему, были. Были. Первое то, что года 2 у нас не было посла. Грузинского посла в Украине у нас не было. Вообще очень плохой дипломатический знак. Официальные лица Грузии не приезжали. До 2020 года у нас не было официальных визитов в Украину. Естественно, зашла риторика, что вот, ну, это из-за Михаила Саакашвили и так далее. Ну, понятно. Чтобы не злить Россию, я думаю. Да. Вот из-за чего не из-за Саакашвили, наверное. И, ну, я думаю, что у нас все факторы показывают, что здесь уже даже нет вопросов к тому, что пророссийская грузинская власть или нет. Она пророссийская. У нас недавно, за последние 9 лет, кстати, во время Саакашвили выявили очень много агентов, которые производили шпионаж в пользу России и так далее, и так далее. Грузинская власть, грузинская мечта, которая пришла, правящая партия, она их выпустила, назвав их политическими заключенными. За последние 9 лет, вот так странно, вдруг исчезли все агенты с территории Грузии, которые проводят шпионаж. Не было ни одного преследования. Да. И совсем недавно мы еще читали, что боевики из группы «Вагнер» прекрасно себя чувствуют в Грузии и живут в Тбилиси, и бизнес у них свой абсолютно такой тихий, спокойный. Поэтому, я не знаю, еще вопросы есть? То есть поубивал украинцев, сирийцев, приехал под крыло газпромовского акционера и живешь нормально. Прекрасно. Ну, если, знаете, если в страну опасно ехать таким людям, как Мамука, и хорошо таким людям, как наемники путинские, ну, вопросов как бы больше не имеет по этой теме. Ну, вы знаете, не имеет значения, сколько сейчас Россия будет стараться, опять же, оккупировать Грузию и возвращать под свое крыло. Народ Грузии против. Народ, вот кого имеете в виду? Народ тоже ведь разный. Есть такой глубинный народ, как любит говорить Путин, и есть такие, правда, люди, да, люди-холодильники, условно говоря. Смотрите, за последние 8 лет, к сожалению, из Грузии очень большая миграция пошла, люди убегают. Очень много. Где-то 500 тысяч человек уж они переехали в разные страны, в Европу. Если взять для Украины, это миллионов 10, наверное, бы уехало. Официально в Грузии по статистике у нас 3,5 миллиона человек. Отсюда 500 тысяч уехало. Представляете, что у нас сейчас? Да. Ну. И сейчас уже происходит, опять же, еще следующая волна, потому что люди видят, какая ситуация. У них фактически нихилизм. Да? Никто не думает, что Грузия из этого выберется безболезненно. Поэтому у кого есть возможность, все стараются за границу уехать. Я не знаю, на любую гастарбайтера, на любую И вот работу. на фоне этого Михаил Саакашвили бросает свою очень комфортную жизнь в Украине, несмотря на там, политические неудачи и так далее. И вот этим путем, это действительно так, он действительно в контейнере, вот это все. Он действительно так. Да? Да. И такой подарок, оказывается, в Тбилиси для власти вашей пророссийской. Его задержит, он не сопротивляется, оказывается в тюрьме. Это я уж рассказываю даже тем, кто не следит, хотя у нас публика политизированная, у нас, конечно, знают, что он находится в тюрьме. Тюрьма это в городе Руставе, да, находится. Это не Тбилиси, это ближе к Азербайджану, правильно? Да.
Вот, то есть специально убрали из Тбилиси, понятно почему, что там ее не окружила огромная толпа людей и так далее, и так далее. Вот сегодня что с ним? Что с ним может быть сегодня, завтра, после? Знаете, 21-й день голодовки, он принимает только воду. Я думаю, что организм недолго еще выдержит. Уже потребовалось вмешание врачей. Его, скорее всего, на днях, может, перевезут уже в клинику. Но что будет дальше, мы не знаем, потому что грузинская власть отказывается предоставить ему назначить судебный процесс. Они не хотят это делать перед выборами, потому что они хотят, чтобы люди видели Саакашвили. Естественно. Они хотят, чтобы он просто сейчас тихо посидел. Да. Но он своей голодовкой тоже немножко планы им ломает, потому что время идет, выборы, второй тур выборов, 30-го. я подчеркиваю, местных выборов, но это не значит ничего, потому что они как референдум в Грузии, там здесь договоренность, но это такие уже детали, да. Вот, но ситуация такая, что такое голодовки, примерно крымские татары все знают, потому что наш лидер, который, к счастью, жив и здоров сейчас, Мустафа Джемилев, он голодал рекордное количество дней. Даже в книге Гиннесса есть такая голодовка, его там 300, боюсь соврать, 340, что ли, дней, но много. И его кормили насильно через, не знаю, как это выглядело ужасно, я думаю, но это вид пытки, например. Да. И что, как вы думаете, его будут принудительно кормить, его будут пытаться вывести из страны? Какие вот варианты действий есть вот сейчас, накануне, в момент второго тура, который может там переломить ход в крупных городах каких-то, да? Что они могут, до какой степени фантазии может дойти? Не может ли она дойти до передачи Саакашвили русским, например? Ну, я условно говорю. Не русским, но я думаю, что в Донбассе попросили вроде его передать. Ну, это же понятно. То есть гибридная депортация такая. Да. Вот какие варианты вы рассматриваете? Смотрите, есть несколько вариантов. Естественно, Саакашвили на территории Грузии – это полный дискомфорт грузинской власти сейчас. Это как шило в одном месте. Одного человека. Потому что они сидят на бомбе замедленного действия. Что бы ни произошло, у них будут проблемы. Что бы ни произошло, если с Саакашвили что-нибудь случится, у них будут проблемы. Если он выйдет, у них будут проблемы. Если его депортируют, экстрадируют, то опять же будут проблемы. Поэтому у них сейчас очень серьезная дилемма. Что с ним делать? Стараются максимально его оградить от публики. Нам, депутатам, запретили, например, заходить в тюрьму. У нас это по мандату нам положено. Я, например, уже в 21 день я прошу зайти в тюрьму, мне не разрешают. Коронавирус, наверное? Нет, просто глава парламента решил, что сегодня он не в настроении, он нас туда не пустит. Ему не дают телефон. Любому заключенному позволяется 15 минут времени, чтобы он поговорил там с кем-то. Ему не дают телефон. Судебный процесс они, скорее всего, сделают закрытым, и то после выборов, чтобы Саакашвили не видело население. Периодически перед тюрьмой они ставят вот этих людей, которые ругают Саакашвили за все, что он сделал. Тех же титушек, которых используют при всем. Что сейчас делает Саакашвили? Они не знают. Они стараются сейчас это как-то все притушить, чтобы не было никаких лишних волнений предвыборно. И второй тур прошли бы мирно и спокойно, и они бы опять же украли эти вторые туры, так как они делают на протяжении предыдущих 8 лет. Но у нас электорат Саакашвили это где-то 30% сегодня населения. 30% это электорат вот вашей партии? Нашей партии, да. И это довольно большая сила. Они надеялись, что, заглушив вот эту информационное поле, они как-то смогут перекатить эти выборы. Но оказалось, что население, оно довольно агрессивно сейчас настроено. И зная, что лидер страны находится в стране, он голодует, и он на территории Грузии, то настрой у людей уже очень агрессивный. Я думаю, что вот так вот украсть выборы, как они сделали в предыдущий раз, у них не получится. Плюс получается, что у нас сейчас наблюдатели, несмотря на то, что ОБСЕ не приезжает никогда на местные выборы, в этот раз они приехали на местные выборы. У нас было где-то 350 наблюдателей от ОБСЕ. Чтобы сравнить, например, в Россию посылают где-то 600 человек.
на Ну, выборы. понятно. Значит, довольно много Ну, а вы людей... все участки контролируете? Вот как не только же ОБСЕ, у вас свои же наблюдатели должны быть. Естественно, и свои. Но нам нужны международные наблюдатели, потому что те нарушения, что происходят, мы-то видим. Но надо, чтобы это Но оказалось... все равно 350, и вы же сказали 3000 участков. Да, Ну. это 10-я часть все равно. На самом деле уже в результатах уже рассказали наблюдатели, какие они нарушения видели. И я думаю, что это довольно серьезно. В первом туре какие? В первом туре, да. В первом туре административный ресурс, воры в законе, подкупы, избиение, все что угодно. Воры в законе. Я помню, что Саакашвили обнулил эту категорию населения разными способами. Вот, а сейчас возродилась эта скрепа духовная. Естественно, Да. потому что эти люди и управляют. Грузинская мечта, она, у них там несколько пилоров, на что они опираются. Это суд, который, естественно, управляется олигархом. Все административные ветви, абсолютно, все три ветви власти, которые опять же управляются. И, естественно, медиа, которая управляется, опять же, Иванишвили, большая часть. И вот это странное население, которых мы называем воры в законе. Вот давайте поговорим по пунктам. Вот медиа. Да. Соотношение проправительственных каналов, государственных, прогосударственных и оппозиционных какое? Пропорциональное. У нас 3 оппозиционных канала и ведущие, я имею в виду, и 3 главных канала, которые Ну, то есть, в принципе, вот в медиа как-то свобода есть еще. Пока что. Но что это сейчас последний делает? оплот, скажем так, который То есть можно там использовать. более-менее ситуация пристойная. То есть нет, мне рассказывали, что билборды не дают вешать там. Не дают. Вот такое, да. Смотрите, за всеми генеральными директорами независимой медиа первое то, что за ними следят, слушают и так далее, но на всех сейчас идет судебный процесс. На всех. Абсолютно. На всех открыли уголовные дела. Да. И если мы не переломаем вот этот период, который сейчас решающий, то их абсолютно всех арестуют. Потому что он идет по инструкции Путина. Когда пришел Иванишвили, кто для него там враг? Ну, бизнес, у которого много денег, естественно, его надо под рэкет и управлять. Церковь. И никогда церковь так не страдала, как во время Иванишвили. Слушали абсолютно всех, начиная от бабушки, которая продает свечи, заканчивая патриархом. А чем так страшна церковь грузинская? Грузинская церковь, Ну, она огромное очень влияние. И оно не проправительственное, это влияние. 50 на 50, можно сказать. Но ту часть, которая, скажем так, не подконтрольна им, они не попытались, а ее дискредитировали. То есть на каком-то этапе просто людей ввели в неправильное русло, чем занимается патриархат. Ну вот у нас, например, в Украине, ну ты же знаешь, мамука, ситуация, да. есть украинская церковь, там есть украинская греко-католическая церковь, да, ну понятно, что католики есть немного, есть, но есть вот эта РПЦ, которая Московский фактически патриархат. является, у вас же церковь одна, насколько я понимаю. Да, одна, но есть там пророссийски настроенные, скажем так, очень тесно связанные с московским патриархатом митрополиты. И есть антироссийски настроенные. Более такая сознательная часть, которая понимает, что Россия оккупировала Грузию. Россия пыталась аннулировать автокефалию Грузии в свое время. Да? Да, конечно. Вот. И вот эта сознательная часть как раз и была дискредитирована. А патриарх не лезет в эти дела? Патриарх, у него сейчас проблемы со здоровьем, и ему довольно сложно сделать даже какое-то заявление. Ну просто я знаю, что действительно в Грузии церковь имеет авторитет, и она одна фактически имеет больший авторитет суммарно, чем любая церковь в Украине. Вот. А кто еще, что является авторитетом для вот, грузинского народа, ну, сознательной части его, скажем так, не которым все равно. Вот. Церковь у нас одна из самых влиятельных институтов. Естественно, надо было как-то дискредитировать эту церковь. Туда, естественно, внедрили российских агентов. И сегодня мы видим открыто пророссийский нарратив, который идет из уст вот этих вот людей. Потому что для них у нас только Россия, которая спасет Грузию. Мы братья по вере. Какие братья? Как спасет? А кто оккупировал территории? Азербайджан, что ли? Ну, об этом все замалчивают. Сегодня вообще нет риторики в Грузии того, что Грузия оккупирована.
Правительство абсолютно об этом не говорит. Мы, находящиеся за границами Грузии, постоянно пытаемся напомнить при любом случае России, при моих встречах, скажем, в Вашингтоне, я постоянно напоминал, что Грузия, 20% Грузии оккупирована Россией. Понимаете? Знаешь, в самой стране этого не происходит. Мамук это уже Чечню какую-то напоминает, вот честно, как-то Да, это полная когда чушь, марионеточные понимаете? политики управляют территорией, которые Россия контролирует и финансово, и по-всякому, по-всякому. Недавно была статья, вот был министр обороны, глава Пентагона. Вот, спросить, он же приезжал все-таки в Грузию? Он приезжал, он, наверное, единственный, кто сделал заявление, что чем начинать говорить о каких-либо форматах, он сказал в Грузии это. Притом правительство об этом молчит. Чем начинать о чем-то говорить о каких-либо форматах, пускай Россия выполняет те обязательства, которые она брала. То есть в Грузии как будто забыли, что мы сегодня оккупированы. Америка помнит, а ваши политики молчат при этом, да? То есть американец говорит, они молчат. Вся пресса писала и говорила как раз об этом, что первый, кто сказал в Грузии из политиков, что Грузия оккупирована, это был американец. За долгие годы. Да, за долгие годы. Никто не знает фамилию вашего президента, кто он? И мы не знаем. Это малозначимо. Человек настолько, в принципе, не появляющийся и не влияющий ни на что на международной арене она вообще не видна. Это женщина, кстати. Да. Это женщина, которая абсолютно нигде не видна, не принимает никаких решений, и она просто посажена вот этим прорусским правительством. У вас произошла в свое время такая конституционная революция законодательная, да? Потому что с Саакашвили была очень сильная президентская власть была, да? А потом кто изменил сторону парламента? Уже Иванишвили, когда пришел к власти? Начинал Саакашвили, закончил Иванишвили. Ага. И для чего это было сделано? Чтобы поменять... Якобы структуру. распределить, скажем так... А на самом деле, чтобы иметь возможность бесконечно править через марионеток, так что ли? Одним из вариантов можно это рассмотреть. Там же уже, у вас же были выборы уже, у вас менялись правительства, менялся состав парламента, но как Иванишвили де-факто управляет страной, так и управляет, да? Да. И как строй этот называется? Как вы назовете политический строй? Парламентская республика. Не, ну по-честному. Управляемая демократия, суверенная демократия, как суеверная. Я думаю, что мы уже можем очень конкретно назвать это началом диктатуры. Вообще, меня поразило, но когда буквально там месяца 2 назад я прочитал опрос по Грузии. Ну, кое-что все-таки у нас было и до, с того, как Саакашвили там, вот это все болото политическое взмутил, что 37%, по-моему, опрошенных в Грузии считают, что в их стране нет демократии. Больше. Уже даже больше, да. И я просто не представляю, украинцы могут ругать свою власть как угодно, но мы точно знаем, что выборы у нас прошли честно, и что в стране демократия все-таки есть, при всех издержках, криках про диктатуру и все такое прочее. Но как вы скажете? В Грузии этого нет. Это огромная разница с Украиной сейчас? Да, огромная. На данном этапе, я не знаю, мы дошли сейчас, своей деградацией дошли до уровня, когда страной правил Янукович. То есть Грузия на этапе от революции, которая вот-вот должна произойти. Я прошу, я не знал, прошу прощения, не знал, ты при Януковиче тут жил? Я прошу прощения, что? При Януковиче ты тут жил? При Януковиче? Да. А то есть все на глазах происходило у тебя здесь? Янукович? Не, при Януковиче меня самом не было. Но мы делали заявление, но мы приехали в 2014. Мы, конечно же, хотели зайти и поддержать Майдан и так далее, но нас не упустили. Ну, конечно же, нас не упустили бы, естественно. Потому что я представлял тогда спортивную организацию, Национальную федерацию моей Грузии. Я почему спросил, потому что много грузин же и тут жили, и в это время. Я просто не был в этот момент, я приехал в апреле 2014. Вот. И то, что происходило, точные параллели, то, что сейчас происходит в Грузии. То есть мы открыто уже склонились к прорусскому руслу, и в стране уже авторитарное правление. Чем дальше по этому пути страна уходит, тем больше вероятность кровопролития. Мне так кажется. Безусловно. Первое. Второе — внешнего вмешательства. Они же ждут, как сервятники, когда что-то случится. И где гарантия? Вот давайте просто вдруг мысль такая в голову пришла. Вот вдруг, допустим, сейчас вам виднее, конечно, и я прошу вас рассказать, чтобы вы видите, какие варианты. Но происходит условно Майдан. Уже без крови вряд ли это совсем возможно. Да? Но в любой форме происходит Майдан.
и русские, и кто-то зовет дядю Вову, там, приди, Ну, спаси. это один из вариантов вполне возможных, сценариев, который можно проиграть в Грузии сегодня. Исходя из концентрации спецслужб в Грузии, которых уже стало известно и медийно, несколько человек вот недавно показали, люди, которые служат сейчас в ФСБ, они находятся в Грузии. То есть они занимаются тем, что концентрируют деньги ФСБ в Грузии, российские деньги в Но Грузии. Шарми-то вообще российская стоит буквально в десятках километрах там, от столицы. И... Да, то есть там, во-первых, очень близко вот эта линия разграничения наша. И опасность того, что наше правительство, грузинское правительство сегодня будет использовать российскую армию, тоже вероятность очень большая. Могут попросить Путин приди? Конечно. Или нет? Ну, я не думаю, что им нужно сильно просить, но что делаем мы, политики, на этом фоне? Мы стараемся максимально в рамках Конституции защитить свои права и права людей, которые голосуют. Потому что мы понимаем, что любое кровопролитие, любая дестабилизация, она на руку только России. Конечно. И сейчас у нас очень тяжелая позиция, потому что мы стараемся пройти по линии, которая очень шаткая. Мы максимально делаем все, чтобы не было никакого напряжения, не было никаких революций, не было никаких переворотов. Но, опять же, грузинская власть все сделает для того, чтобы спровоцировать какое-то напряжение, там могут какой-то русские конфликт. спецслужбы, если вот, как Магука говорит, там их полно, они могут устроить взрыв во время демонстрации. Они Безусловно. могут что угодно. Им своих-то не жалко взрывать было, а взрывать грузин так вообще. Ну, знаете, вот самую большую опасность, которую я увидел за эти 9 лет, это было вчерашнее заявление премьер-министра, которое открыто, скажем так, это было впервые за все эти 9 лет их правления. То есть входить в конфронтацию с европарламентариями и людьми, которые лоббируют интересы Грузии. Все эти годы причем. Да, Путь все в НАТО, эти годы. в ЕС там, и так далее. Да, то есть он агрессивно отозвался, что это абсолютно не их дело, они не имеют права вмешиваться в дела в Грузии, пускай смотрят, очень примитивно для политика, во-первых, сказано, потому что политик до такого уровня доходить не должен. Я заметил вот эти нотки русского, хотя это было сказано на грузинском, понимаете, я заметил нотки вот той ангажированности русской, которая характеризует оккупацию. Это было сказано вот с уст русского человека, скажем так. Насколько крововероятен сценарий Майдана, во-первых, во-вторых, кровавого варианта? Мы должны сделать все, чтобы этого не произошло. Я понимаю, но Я вот вам, реально. как военный, скажу. Может быть, вам неудобно, но может быть, тебе удобно. Я думаю, очень большая вероятность сейчас того, что может произойти такое, что происходило на Майдане. И я уверен в том, что грузинские власти сегодня не будут сторониться использовать оружие или любую провокацию. То есть решимость бить демонстрантов. Огромная решимость и бить, они это уже продемонстрировали год назад. Вот пострадало несколько молодых людей, у которых выкололи глаза. Да, и журналиста убили. Это было этим летом. То есть вероятность того, что будет использована неадекватная сила, очень большая. Ну, устрашающая сила. Такая, что вот мы вроде как по закону действуем, вроде как надо зачистить площадь. Никто же тут не разрешал типа собираться, да? Но при этом сделать так, чтобы это было показательно жестоко, как вот Янукович студенты, понятно, да? А какая может быть реакция на это? Реакция на это у народа всегда одна. То есть они всегда этому противостоят, и это очень опасно. Это очень опасная тенденция вообще для Грузии, потому что у нас всегда это заканчивалось очень плохо. И победой народа. Но при этом с большими, конечно же, жертвами. А вам не кажется вообще, знаете, я вспоминаю вообще историю Грузии. Мало, конечно, знаю по сравнению с вами, но я имел в своей жизни шанс взять интервью однажды у Звяды Гамсахурди, когда он бежал уже в Грозный. И я с ним договорился про интервью, он был маленький, глупый журналист, и я просто уехал и подумал, я с Дудаевым сделал интервью, а с ним уже отставной президент, все. Я не думал, что так все дальше будет, что он станет только трагической фигурой, все дальше Грузия пойдет все вот так, до Саакашвили. Но тот момент, когда в 1989 году Горбачев отдал приказ, давайте прямо говорить, Нобелевский лауреат отдал приказ поубивать грузин. Да. Да?
Вот это повлияло на дальнейшую политическую культуру, на возможность... Потому что вот все-таки в Украине такое было вот только в 2014 году, да, в 2013-2014. А у вас как? Как у вас, насколько вероятно, ну, во-первых, насколько вот эта грань, чувствительность к смерти, чувствительность к крови в обществе, что возможно вот в таких условиях? Это и было каталистом всех тех событий, которые произошли после. Когда поубивали людей в 1989 году на площади Руставели, это был тот самый момент, когда Грузия уже окончательно отказалась быть частью Советского Союза, и мы одни из первых объявили независимость. Да, кстати, да. Вот. Естественно, любое кровопролитие у нас очень больно воспринимается, у нас эта травма осталась, потому что это же не сейчас. Мы 200 лет боремся против Российской империи, это же не новое. Методы остаются те же самые. И я думаю, что и сейчас любое кровопролитие может обернуться очень тяжело. Мы один раз сделали эту ошибку, и мы попали в эту ловушку, которую нам выставила Российская империя. И мы начали гражданскую войну. Мы больше этого не должны делать никогда. История нам больше это не простит. Это вы годы имеете в виду? 90-е. Шеварднадзе? Да. До Шеварднадзе. До Шеварднадзе. Китовани, такие фамилии, помню, уже все забыли их. А Китовани совсем недавно был в тюрьме, то есть в Руставе, перед тюрьмой Мишей, и выступал вместе с этими организаторами против... Так он в политике, Китовани? Нет, он живет в России, но приехал специально Серьезно? для того, чтобы раскритиковать Мишу в тюрьме. Так Китовани, это человек, оказывается, был пророссийский еще тогда? Да, ну конечно. А там еще кто-то был, Иосилиани был. Иосилиани, Сигуа, Вовсе кто еще там был? Ну да. Вообще как из другой жизни. И надо же, такие персоны возвращаются тоже в Грузию. Да, возвращаются, ну, как раз при вот в этом правительстве. Это никого не удивляет, но дело в том, что такие люди всегда сулят что-то плохое, понимаете? И как раз мы на пике напряженности, и началась концентрация этих людей в Грузии. Ну, мне тоже сказали, человек, который был в Грузии, сказал, что его поразило уровень агрессии, который, конечно, 100% провоцирует власть, потому что за любую агрессию в обществе отвечает власть. Тут не надо ничего говорить. И когда, знаете, когда я помню, в России еще говорили, надо всем сбавить обороты, там, или в Украине надо всем, типа, и власти, и оппозиции, минуточку. Сила в чьих руках? Да. Аппарат насилия в чьих руках? Тюрьмы в чьих руках? Если власть не снижает накала, то от общества не ждите ничего другого. И вот это, на самом деле... Адекватная реакция общества, да. Не, ну, то, что произошло, вот вы упомянули журналиста, которого убили, я была там, я успела познакомиться с этим журналистом. До того, как его убили? До того, как его... Ну, он умер через 3 дня от излияния крови в мозг. Но я его нашла на лестнице здания за парламентом. Тетушки вы убили? Ну да. Тетушки. Да. Да, скажем так, пророссийские организации, ячейки, которые созданы. А это кто? Это бывшие спортсмены, это бандиты? Это люди, которые, во-первых, никак не связаны с патриотизмом к Грузии. Это обычные люди, которых практически покупают. Похожи на Киеву, на нашего? Они похожи... Да, на Киеву они очень похожи. Вот типаж точно один в один. И похожи вот более на таких русских людей в грузинской одежде. Не как физически, но вот... Ментально? Да, ментально они вот... Меня это очень раздражает. Слово «быдло», наверное. Да, вот по-русски так оно и называется. В Грузии у нас нету просто такого слова. А это правда, что вот все-таки более образованная часть, она за вашу партию, чем меньше образования, тем больше бедность, тем больше за вот эту руку дающую, которая обещает всем все там? Очень много людей, которые все еще не решили, что moderate, как мы их называем. Не определившиеся. Не определившиеся, потому что за последние 8 лет что происходило? Это пропаганда против правительства Саакашвили, против того, что он создал, она была очень сильной. За 8 лет у нас выросло население, которое сегодня фактически электорат. Они только то и помнят, что, оказывается, Саакашвили был вот таким кровавым, жестоким диктатором. То есть это тоже работа, пропаганда такая, естественно. Да. Угу. Но у нас же тоже, я же не фанат там Порошенко, допустим, я знаю миллионы его ошибок, но то, каким его выставили в глазах
населения, добившись этого вот, ну, такого страшного антирейтинга, но уж он не такой точно монстр, каким его рисовали медиа перед выборами, например, в том числе и российские. То же самое, что сделало грузинское правительство за эти 8 лет. Они никакой позитивной адженды не предлагали. Ничего. Что они будут делать, что они будут строить, откуда будут приходить инвестиции, что будем делать с образованием, что будем делать со здравоохранением. Нет. Вся программа была построена на том, что вернется монстр Саакашвили и опять начнется вот то кровопролитие, которое было во время его правления. И главная идея всей этой власти, чтобы и вас тут не было, вот этого движения, его самого. Вчера мэр города, нынешний, который сейчас еще раз баллотируется, сказал, что вся его программа будет построена на том, чтобы закончить национальное движение, нас. Мэр Тбилиси? Мэр Тбилиси. 500 тысяч человек, наш электорат. Постоянно риторика построена на деструкции. То есть они не предлагают ничего нового, никаких программ, они просто единственное направление, что они должны разделаться с Саакашвили и с той политикой, которая была. Хотя за 9 лет этой политики больше не существует, и мы увидели четко, что Но Саакашвили по-прежнему во всем виноват. Да, и сегодня точно такая риторика. Ну, смешно, но сегодня такая же риторика, что во всем виноват Саакашвили. Да, где-то это слышал, в какой-то стране тоже. Да, ну, в принципе, это уже смешно, но, понимаете, это уже судьба страны, понимаете. Работает, наверное, на такое население, которое ждет подарков в Новый год. Вот мне просто первые выборы, когда были в Иванишвили, это последнее, что я знаю про выборы в Саакартвело, что там бабушки не закрывали двери, ждали, что им денежки принесут, потому что бензин обещал. И не только денежки. Сейчас намного дешевле это все обходится, потому что обедневших людей можно купить с килограммом картошки и лука. И они ходили голосовать за килограмм картошки и лука. До такой степени. Да. Это имеется в виду село? Там, дорогие регионы. Насколько Грузия разделена? У нас вот в Украине, к сожалению, так получилось из-за геноцидов, из-за переселения народов, депортации и так далее. Юг и Восток более русифицированный, как всегда был. Это выравнивается, конечно, но не так быстро, да? Запад, центр другое. А что в Нет, в Грузии у нас не было такого, потому что у нас первое, что не было там очень сильно русского населения. Там был какой-то процент. Там у вас, конечно, все по-другому, я понимаю. Да. У вас русский фактор не играет. У вас даже, может быть, армянский где-то играет и азербайджанский регионально, да? Вот этого у нас как раз не было. Но опять же, на чем сыграла российская власть? На этнических группах. Естественно, они стараются вот эти этнические группы периодически как-то направлять. Этнические группы или имеется в виду азербайджанцы и армяне, или этнические группы внутри грузинского? Внутри грузинского общества. Внутри грузинского общества. То есть это вот менгрелы, сваны? Стараются. И во время и было это и в начале 90-х, опять же, и там сыграли карту менгрелов, потом сыграли абхазов, потом сыграли с осетинами. И вот так они стараются внутри дестабилизовать ситуацию. Внутренними же факторами. Естественно, снаружи тоже есть опасность, но они стараются вот эту дестабилизацию, опять же, изнутри организовывать. Вот. И что сейчас, какие варианты, что может произойти? 30-го выборы. У нас несколько городов, где мы лидируем. Что они сделали в Зугдиде, например, когда отец Ники Мелия, который нынешний лидер национального движения нашей партии, он баллотируется в мэры в Зугдиде. И в Зугдиде он выиграл 47 против 42%. Первый тур. Что сделали? Через неделю закрыли все центры, где пересчитывают голоса, и переписали. И сейчас у нас опять все наоборот. Сейчас оказалось, что человек, который из грузинской мечты, он лидирует. Там были большие митинги и так далее, но мы, естественно, ожидаем, что будет большая напряженность. Они не отдадут, естественно, так. Опять же, в Кутаиси у нас Хатия Деканоидзе, которую вы знаете, она тоже грузинская. Хатия тоже, она тоже лидирует, но там делают то же самое. А где она баллотируется? Прослушал. В Кутаиси. В Кутаиси она тоже на мэра имеет? На мэры, да. Вот. И я думаю, что борьба будет очень тяжелой. Очень тяжелой. Но фактор того, что сам фактор Миши, когда он появился перед выборами в Грузии, это нам добавило 10% электората. Это по соцопросам видно, да? Да. Это нам добавило 10% полностью оппозиции. Естественно, и вторая сторона тоже начала мобилизоваться, но мы получили довольно большой результат. А есть вариант объединения оппозиции?
У вас же тоже мелкие партии. Вы знаете, опять же, вопрос... Мы самая большая оппозиционная партия. Есть маленькие партии, которые где-то между 0,6% они получили, и максимум до 5%, и то редко. Вот такие партии, остальные партии вот в таком рейтинге. И эти партии, вот вчера буквально они объединились вокруг Ники Мелия, 4 партии, которые представили теневое правительство в том случае, если вот, Ника про теневое Мелия... правительство хотел спросить. Есть такой вариант, что да, оппозиция объединится, но там же вопрос Саакашвили. Потому что большинство вот из этих оппозиционных партий, они не приветствуют Саакашвили. Они хотят, если не Саакашвили, то мы бы еще как-то согласны. А если Саакашвили, то... Они вокруг Мелия объединились, но вот когда был митинг против заключения Саакашвили, то эти партии не вышли. Ждут, когда за ними придут. Это знаете, как в анекдоте? Пришли за этими, но я же не этот, да. На мой взгляд, это псевдооппозиционные партии, которые созданы правительством. Посмотрим, что сейчас произойдет. Довольно интересный период, довольно напряженный. Я не думаю, что... плюс вы знаете, что за нами, за всеми следят. Весь ресурс intelligence, спецслужб, он уходит на то, чтобы следить за оппозицией, снимать все, что мы делаем, слушать нас. И буквально месяц назад 50 тысяч файлов выплыло. Журналисты получили эти файлы, где оказалось, что у нас тотальное прослушивание. Тотальное прослушивание. Слушают абсолютно всех. Это уже мне Крым напоминает. И даже дипломатов. Это был закрытый, скандал, но да. очень серьезный дипломатический скандал. Слушали посла Америки, слушали посла Европейского Евросоюза. Нас, естественно, и слушают, и снимают везде. Весь ресурс уходит на то, чтобы следить за оппозицией, за церковью и за медией. Последний вопрос. Наш долгий разговор, к сожалению, подходит к концу. Мне очень интересно. Я бы хотел про Грузию долго говорить, но, может быть, будем вас вводить в прямой эфир там из Тбилиси. Если вы будете включаться, будем очень рады. Да? Насколько лояльна армия и полиция, и что будет, если? Вариант опять условный, там, майдановский будет. Вот, например, Янукович не смог поднять армию тогда. Да? И полицию не всю далеко смог. Пускай то я скажу свою мысль. Смотрите, мы будем делать все, чтобы не было Майдана. Потому что... это же тоже такая белорусская риторика. Вы же не сможете специально этого сделать, чтобы его не было. Вы же не скажете людям, уходите, если они придут. Да. Мы должны сделать максимально все, чтобы не произошло столкновений между разными... Согласен, но и белорусский вариант вас тоже, наверное, не устраивает. Когда все расходятся по домам, а потом воронки за ними ездят. Вы же говорите, что приедут за всеми. Да. На тему лояльности армия, она всегда лояльна народу. То есть она армия никогда не была лояльна власти, особенно власти, которая ведет пророссийскую политику. Я не могу гарантировать, что сейчас армия конкретно будет на какой-то стороне, но я думаю, что армия никогда исторически не выходила против народа. То есть за армию вы спокойны, она не выйдет. Против точно не выйдет. И может быть даже выйти за, если что случится. Армия должна оставаться нейтральной. Это понятно. Но вы политик, да. А теперь, как в наши старые добрые уходящие времена, последнее слово дадим мужчине. Исторически армия никогда не вмешивалась в такое. И я уверен, что армия всегда будет стоять с народом. Потому что традиционно в Грузии так и происходит и происходило. И люди, которые ощутили на себе российскую агрессию, вряд ли захотят стать рядом с нынешним правительством. В принципе, да, армия у нас такая институция, которая доверяет, потому что люди воевали, они врага знают в лицо. А насчет полиции вы не уверены? Не уверен. Вот такие дела. Да. Но нам, украинцам, не привыкать к политическим катаклизмам, конечно, но даже нам то, что происходит в Грузии сейчас, оно, с одной стороны, печально, то, что дошло до этого, потому что не должно было, конечно, дойти. И вот когда говорят про зраду, про предательство, про вот это все происходит шаг за шагом. Это не происходит в один день. Не выходит кто-то и не говорит, я за Путина, там, или Путин в виде войска. Это шаг туда, а потом раз, и получается, что никаких выходов нет, кроме страшных сценариев, которых я не желаю Грузии, конечно. И я желаю, чтобы все-таки на выборах решался вопрос о власти в вашей стране, как он решился тогда, когда, к сожалению, власть-то была передана демократическим путем, но перешла она в руки тех, кто не планировал продолжать эту традицию, как мы выясняем, демократическую.
Я очень благодарен вам, Аннона. Спасибо. И Мамука вообще наш брат. Вот, с вами мы только познакомились, очень приятно. Приезжайте, будем всегда рады видеть вас в гостях. Спасибо. Вот. И слава Грузии, свобода вашей стране. Спасибо вам большое, и я надеюсь, что все будет хорошо, и наши страны продолжат продемократический, прозападный путь. Вот такие дела в Грузии. Следим, потому что это важно и для нас, потому что Грузия — это и наше зеркало тоже, и никогда нельзя замыкаться в себе, потому что история повторяется не только в разных временах, но и в разных местах. Всего доброго, смотрите АТР, поддерживайте наш канал с помощью Патреона.